very good morning, team. Uh, First of all, I would like to say, no, after last session, no, I got like some of you shared your LinkedIn profile to me. I was so happy because I was able to see all the details, whatever we discussed in the last session. So thanks to all of you who took action post of session. Uh, so hopefully, let me reply பண்ணிட்டேன் எனக்கு வந்தது. If any of you did not get response, please let me know in chat. We will definitely I will take a look today. By the way, but still இன்னும் நிறைய பேர் வந்து I think you are having the same profile. So probably you guys can start changing it. So today, what we are going to cover, first one we will see a quick overview of what we see in last session because some of you are new to today's session. Because அது தெரியாம we cannot go and discuss about how to apply jobs, various sources அப்படிங்கிறது பார்க்க முடியாது. So I will quickly give a kind of summary. Whoever attended last time, maybe we can review it once. Whoever attending new, this is the first time, probably you can note it down. What are the things you need to do as part of your LinkedIn profile? Okay. So let me share my screen. And if you have any doubts in between, please post it in the chat box. We will respond as soon as possible. Let me know once you guys are able to view my screen. Okay. Thanks. Okay. So first of all, very first thing you need to customize your LinkedIn profile. So parallelly, guys can update in the chat whoever did this, so that we will also verify how many of you completed. Okay. So உங்களோட லிங்க்டினோட நேம் இருக்கு இல்லையா, ஸோ அது வந்து you should be customized. யூஸ்வலாக பார்த்தீங்கன்னா it will come like with hyphen number and all, but உங்களோட நேம் மட்டும் இருந்தால் it will be easy for people to search and connect with you. So whoever did this, please put it in the chat box. You changed it. Let me open the question chat box as well, so that we will see that. So யாரெல்லாம் பண்ணிட்டீங்க ஆல்ரெடி இந்த உங்களோட ப்ரொஃபைல் லிங்கோட கஸ்டமைசேஷன்? Put it in the chat box. ஸோ யாரெல்லாம் வந்து எப்படி பண்ணணும்னு தெரியலன்னா எக்ஸ்பிளைன் யூ ஒன்ஸ் அகைன். ஸோ உங்களோட ப்ரொஃபைல் லிங்க் கிளிக் பண்ணிட்டு கேன் கோ டு திஸ் பப்ளிக் ப்ரொஃபைல் அண்ட் யூஆர்எல். ஸோ கிளிக் திஸ் எடிட் ஐகான். இங்கே வந்து உங்களுக்கு எடிட் யுவர் கஸ்டம் யூஆர்எல் அப்படின்ட்டு ஒரு செக்ஷன் வரும். ஸோ அதை கிளிக் பண்ணீங்கன்னா யூ வில் பி ஏபிள் டு சேஞ்ச் இட். ஆக்சுவலி linkedin.com/in வந்து எல்லாருக்குமே காமனாக தான் இருக்கும். ஒன்லி தி லாஸ்ட் போர்ஷன் இஸ் எடிட்டபிள். ஸோ இங்கே வந்து கரண்டா வந்து மோஸ்ட் ஆஃப் யூ ஹேவ் நம்பர், சம் டிஃபரெண்ட் கேரக்டர்ஸ் இன் பிட்வீன் உங்க நேம்குள்ள இருக்கும். ஸோ அதை ரிமூவ் பண்ணிட்டு ஜஸ்ட் ஹேவ் இட் யுவர் நேம் அலோன், வாட் எவர் யுவர் நேம் ஆர். நீங்க எப்படி உங்க ப்ரொஃபைல்ல காமிக்கணும் மற்றவங்களுக்கு கேட்குறீங்களோ அப்படி வச்சுக்கலாம். ஐ கேன் புட் இட் ஃபர்ஸ்ட் நேம், லாஸ்ட் நேம், ஃபர்ஸ்ட் நேம் அண்ட் இனிஷியல். ஸோ விச் எவர் வே யூ வாண்ட், ப்ராபப்லி யூ கேன் புட் இட் லைக் தட். Some of you pinging me directly, everyone in meeting கொடுத்து போட்டீங்கன்னா it will be visible to all of the participants. Okay, so if you said like it is done already, so பண்ணாதவங்க probably guys can start do it now. It will take like less than 1 minute to change it. So just ensure that your profile link does not have any other names, numbers and characters except your name. Okay, so this is the first task for today for it to do. And next, second thing, your LinkedIn banner. So we discussed like how to keep a banner which is meaningful to your profile. Okay, so whatever it is, like you are a designer, I think Yogesh shared his profile. So adla pathina his banner is like very meaningful to his role, what he's going to do. So on the mari you can also change it based on your role. And எதுவுமே இல்லை அப்படின்னா probably can have it some picture, but don't leave it as blank. Okay, and profile picture, it should be a professional photo. நிறைய பேர் செல்ஃபி போட்டோஸ் வச்சிருந்தீங்க, don't use any other photo. Your face should be clearly visible and try to know just the background. முடிஞ்ச வரைக்கும் if there is no image in the background, இமேஜுக்கு பின்னாடி எந்த இமேஜ் இல்லாமல் இருந்தால் it will be better, so that உங்க ப்ரொஃபைல் போட்டோ it will be clearly visible. So
So third thing is your profile photo. Okay. So who are already done this banner and profile, please put it in the chat box. See, the ultimate purpose of doing this session is we want all of you to make these changes to make your LinkedIn profile much more better than what it is already. Okay. Because every time நிறைய sessions attend பண்ணுவோம், but until we take some action on session வந்து we are not going to replace it effectively. Okay. Shiva, I think நீங்க டைரக்டா எனக்கு மெசேஜ் பண்றீங்க. நீங்க அந்த இதை வந்து மாத்திடுங்க, எவ்ரிஒன் இன் மீட்டிங்னு மாத்திடுங்க chat box, so that எல்லாருக்கும் தெரியும். People will get motivated அப்பதான். You did it, எல்லாமே பண்ணிருக்கீங்க. Thanks for your effort. So people who are yet to do, please do this. And after that, உங்க நேம் இருக்கும். You can choose how you want to display. Okay, very good. That's all. And உங்க நேமுக்கு கீழே வந்து you should have some headlines. Okay. So maximum பாத்தீங்கன்னா it will be like your role. First வந்து உங்க ரோலா இருக்கும். Whatever it is, Java developer, UX designer, digital marketing, whatever it is, followed by உங்களோட skills ஏதாவது இருந்தா போலாம். If you are a technical guy, maybe you can mention any of your skills. I mean like slashes இந்த மாதிரி போட்டீங்கன்னா it will be easy for people to see what you are good about it. Okay. And next line, என்னோட ப்ரொஃபைல் பார்த்தீங்கன்னா இட்ஸ் கிரியேட்டர் ப்ரொஃபைல். ஐ யூஸ் டு ஷேர் கண்டென்ட் ஆன் டிஃப்ரெண்ட் டாபிக்ஸ். ஸோ நீங்க கிரியேட்டர் ப்ரொஃபைல் கிரியேட் பண்ணலன்னா யூ வில் நாட் சி திஸ் டாக்ஸ் அபவுட் அப்படிங்கிற லைன் வராது. பட் ஹூவர் இஸ் ஆல்ரெடி ஹேவிங் கிரியேட்டர் ப்ரொஃபைல், தென் யூ வில் ஆல்சோ சி தி லைன் லைக் திஸ். ஸோ கிரியேட்டர் ப்ரொஃபைல் வேணும்னா எனி ஒன் கேன் கிரியேட். தெர் இஸ் நோ எனி ஸ்பெசிஃபிக் கிரைட்டீரியா. Only few people have to do. If you are really interested in posting content on a regular basis, and if you think that is going to help many people, you can also create a create account. Okay. And after that, உங்களோட about section வந்துடலாம். So about section, as we discussed already, it should explain you in a better way. Okay. So நீங்க வந்து எதுல you are good at it. So I mean, what are the skills you know, and what are your top skills? So all these things should come under EOTS. But most of the time, we will have like 1 or 2 lines. So அப்படி இல்லாம you can try to give as much as detail. But அதே மாதிரி ரொம்ப ஹையா இல்லாம ஒரு அளவுக்கு it should be like reasonable lines. Okay, so about us, and then you will have your education. If you are already working professional, you will have experience. So you can mention it like in the reverse order, in chronological order. And if you have completed any certifications, you have any licenses, so you can start adding in LinkedIn profile. Because some of you complete பண்ணிருக்கீங்க, about us கொடுத்திருக்கீங்க, saying that I completed this certification. But when it comes to the separate section, license certification வரும்போது we don't see that certifications in the section. So இது எப்படி ஆட் பண்ணனும்னா basically, I mean இது உங்களுக்கு ஆல்ரெடி தெரியும். I mean education எப்படி ஆட் பண்ணனும், you can click the plus icon, and அதே மாதிரி தான் license certification. I will quickly show you an example. So you can type your name, என்ன certification, அந்த certification on name, யார் எந்த ஆர்கனைசேஷன் கிட்ட இருந்து வாங்கி. Suppose example, if you are completing any certification Amazon, probably you can mention Amazon or Microsoft or Google. So there are a lot of certification companies are doing. So based on the company, you can type your issuing organization, and எப்போ அந்த certificate month, எந்த month வாங்குனீங்க, year, and a few certification comes with expiry dates. அதாவது expiry dates சொன்னா, for example, it may be valid for 1 year, 2 years, 3 years அப்படின்னு இருக்கும். So based on that, if you have an expiration date, you can mention here. Otherwise நீங்க free out பண்ணணும். And some certifications, if you are doing any professional certification, few certificates have credential ID. So என்னன்னா anyone can verify நீங்க நீங்க certificate வாங்கிருக்கீங்களா அப்படி சொல்லிட்டு. I will also show you. I have one certification like that. And you can add skill. உங்களுக்கு ஏதாவது images related இருந்ததுன்னா உங்க certification நீங்க அட்டாச் பண்ணா கூட you can add it here. add mediaல. And அந்த certificationக்கு relevant ஆன skill. For example, if you are completing project management, you can add as a project management as one of the skill. So add skill கொடுத்து அது already coming project management. Similarly, whatever you do, you can mention it as, for example, digital marketing,
ஸோ நீங்க என்ன சர்டிஃபிகேஷன் கம்ப்ளீட் பண்றீங்களோ அந்த கரஸ்பாண்டிங் ஸ்கில்ல வந்து கேன் ஆட் இட் அஸ் அந்த ஸ்கில். அண்ட் இஃப் யூ ஹேவ் அன் இமேஜ், எனி இமேஜ், சர்டிஃபிகேஷன் இமேஜ் ஆர் எனிதிங் ரிலேட்டட் டு திஸ், யூ கேன் ஆட் இட் ஹியர். And then click save, it will automatically get added. Okay. I will show my certifications only that அந்த இதுக்காக credential check பண்றதுக்காக. So if you see this project manager professional, this is a certification provided by PMI, Project Management Institute. So இந்த ஐடி வந்து பாத்தீங்கன்னா it's given by PMI Institute. So இது வந்து whoever is completing, they will give a unique ID, and it also have a validation like 3 years. Whenever எந்த டேட்ல இருந்து வாங்குறீங்களோ அங்கிருந்து 3 years you have validity. So I got in October 21 and it expires on October 24. So இந்த மாதிரி if you have any credential ID, you can add it. And இங்க பாத்தீங்கன்னா similarly I completed life coach certification program. So அதுக்கு also you have like credential ID. So if I click this credentials, you'll also see this certificate I think. Yeah. So இந்த மாதிரி வந்து you can add, you have a valid URL. So that is the meaning of the credential ID, and you can add whatever you do. So some of the courses I completed in LinkedIn. I think நீங்களும் ஏதாவது கம்ப்ளீட் பண்ணிருப்பீங்க LinkedIn இல்ல. So அதுவுமே you can add it as part of your LinkedIn profile. Anything related to your skill or the job role. So whatever you are doing, you can showcase it here so that it will look like you are continuously learning during your job search also. So that's why very important to update this license and certification section. Any doubts so far? Okay. இல்ல ஸோ அருண் மட்டும் அவரோட ப்ரொஃபைல் போட்டுட்டு இருக்காரு, நான் பார்த்தேன். ஸோ இப்போ அருண் மட்டும் ஐ வில் ஆக்சுவலி ஷேர் ஒன் ஆஃப் தி ஆப்பர்ச்சுனிட்டி. ஸோ இப்போ ரியாக்ட் ஜேஸ் ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்கு, அது பார்த்தேன். ஓகே. ஸோ நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்கில் செக்ஷன். ஸோ இப்போ நான் பார்த்தீங்கன்னா அரௌண்ட் 30-35 ஸ்கில்ஸ் ஆட் பண்ணி வச்சிருப்பேன். ஸோ சிமிலர்லி உங்களோட ஸ்கில் லிஸ்ட்டுமே ஷுட் பி லைக் வாட் எவர் யூ நோ அண்ட் ட்ரை டு ஆட் ஆல் தோஸ் ஸ்கில்ஸ். அண்ட் இதுல ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் என்னன்னா 2 ஆஸ்பெக்ட்ஸ். ஒன்று வந்து ட்ரை டு கெட் என்டோர்ஸ்ட் பை தி பீப்புள். இனிஷியலா ஜாப் நம்ம சர்ச் பண்ணும்போது இட் இஸ் கோயிங் டு பி வெரி ஹெல்ப்ஃபுல். And after you get a job, you will by default you will get some endorsement. Even நீங்க எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணாமே people will start giving it based on the knowledge which you are showcasing. So on the title you no need to worry about this endorsement part. But while you are getting into a entry level job, it's at least 1 or 2 skills, main skills at least it fits there, then it will be very good. So endorsement is nothing but நம்ம ஸ்கில்ஸ் எல்லாம் லிஸ்ட் ஆகும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ mental health வந்து I got 2 endorsement, training and development I got 1 endorsement. Similarly எல்லா ஸ்கில்ஸ்க்குமே people can endorse you. For leadership I got 5 endorsement, recruiting 6 endorsement. So என்னென்ன skills இருக்கோ you can add it and people will start endorse you for the skill. And so that is the main thing. But அதுக்கு முன்னாடி நம்ம அந்த ஸ்கில்லை வந்து ஆட் பண்ணியிருந்தா தான் people will be able to give endorsement. ஸோ நம்ம அந்த ஸ்கில்லை ஆட் பண்ணல அப்படின்னா it's very tough for people to give that endorsement for that particular skill. So in the section பொறுத்த வரைக்கும் try to add whatever skills you know, and then at least for 2 skills try to get endorsed, that 2 technical skills. என்னோடது பார்த்தீங்கன்னா mostly non-technical. I'm completely out of technical fund. So நீங்க வந்து you can add relevant technical skills. Just a minute. Okay. Sorry. Okay, so you can add relevant technical skills. And இதுல second part என்னன்னா you have like skill assessments இருக்கும் LinkedInலயே for all the skills. At least for technical skillsல some of the skills you will have. So try to take some assessment related to your skill. அதாவது நீங்க take skill quiz இருக்கும். If you go to your profile under skill, if you click this, you'll be able to see all the what are the skills available அப்படின்னு சொல்லிட்டு. So you can search also உங்களோட ஸ்கில் இருக்கா அப்படிங்கிறது நீங்க செக் பண்ணலாம். So I'm just searching Java. Okay. So பாத்தீங்கன்னா ஜாவாக்கு we have a skill assessment. So இது வந்து பாத்தீங்கன்னா 15 questions இருக்கும் and 1 question 1.5. This is completely நம்மளோட சாய்ஸ் தான்.
and you need to score minimum 70 and above. எடுத்தீங்கன்னா தான் you'll get this certification, assessment certification from LinkedIn. ஸோ இது வந்து நீங்க எவ்வளோ டைம்னா ரீடைம் எடுக்கலாம். பட் 3 டைம்ஸ்க்கு அப்புறம் there will be a gap. Again next time எடுக்கிறதுக்கு there is a gap like at least 3-4 weeks gap. So you can try to practice if you want, and then you can take assessment related to your skill. ஸோ எல்லா ஸ்கில்க்குமே இருக்கும் டெக்னிக்கல் பொறுத்த வரைக்கும். நான் டெக்னிக்கல்ல மேபி கொஞ்சம் தான் இருக்கும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் AWS. ஸோ AWS ஆல்சோ இருக்கு. If you want to get into design இருக்குங்க. ஸோ அது ஒரு ஃபோட்டோஷாப், ஐ திங்க் நீங்க டிசைன்ல இருக்கீங்க, ஃபோட்டோஷாப் if you added as a skill அப்படின்னா try to take this assessment. So similarly you can choose எந்தெந்த ஸ்கில்ஸ்க்கெல்லாம் அசஸ்மெண்ட் எடுக்கணும் அப்படிங்கிறது. இட்ஸ் கைண்ட் ஆஃப் refresher for you to ensure that you know at least know to some extent you are good at that particular skill அப்படின்னா. So this is the second important thing in the skill section. Okay. Then comes so அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா if you have any article you published அப்படின்னா you can also add it as part of it, right? You can same thing, நம்ம எப்படி அந்த லைசன்ஸ் ஆட் பண்ணாமோ அதே மாதிரி தான். ஸோ you can if you publish something any article, ஸோ இது வந்து anything வேணா இருக்கும். Like if you have published article in LinkedIn, you can also add that so that it will be visible to the people who are seeing your profile. You can all the details like title, எப்போ பப்ளிஷ் பண்ணீங்க, author, you are an author-னா you need to add. If any other additional 2-3 பேர் சேர்ந்து பண்ணீங்கன்னா you can also add them as an additional author, and then URL, a description if you want, you can give it. So this is kind of high important கிடையாது, but if we have published anything, it's very important to add it here. Okay. And finally recommendations also இருக்கும். You can also go to anyone, will show you how to get it. So I'm just choosing wrong profile. If suppose if I want Ram to give me a recommendation, you can go to the profile and click more and click this request a recommendation. So click பண்ணீங்கன்னா it will ask you few questions. So உங்களுக்கு எப்படி அந்த person தெரியும் அப்படி கேட்கும். You can choose like based on the options இங்க இருக்கிறது. அவங்க டீம்ல ஒர்க் பண்ண அல்லது outside of your work, whatever the reason you can choose. உங்களோட பொசிஷன் இருந்ததுன்னா சூஸ் பண்ணலாம், இல்லைன்னா ஃப்ரீயா விட்டுலாம் நீங்க. அண்ட் யூ கேன் ஆல்சோ டைப் அ பர்சனலைஸ் மெசேஜ். பை டிஃபால்ட் அதுவே வந்து உங்களுக்கு ஒரு மெசேஜ் காமிங்க, யூ ரைட் மீ ரெக்கமெண்டேஷன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. பீப்புள் ஆல்ரெடி நோ வாட் திஸ் ஃபீச்சர் இஸ், ஸோ யூ நோ நீட் டு எக்ஸ்பிளைன் என்ன அப்படின்ட்டு. பட் அட்லீஸ்ட் இஃப் யூ வாண்ட் டு highlight any specific instant between you both, you can also mention that and then ask recommendation so that people குயிக்கா பார்த்தோன்னா ஓகே ரெஸ்பாண்ட் பண்ணலாம் அப்படிங்கிற ஒரு ஆஸ்பெக்ட் வரும். அது இல்லாமல் ஜென்ரலா கொடுத்தீங்கன்னா சம்டைம் பீப்புள் மே ஸ்கிப். ஸோ பட் இதுவுமே வந்து இட் பி குட். நீங்க ஒர்க் பண்ண ப்ராஜெக்ட்ல வாங்குறது இந்த மாதிரி வாங்கும்போது இட் பி ஹெல்ப்ஃபுல். ஆர் நீங்க ஏதாவது ஒரு ஈவெண்ட் ஆர்கனைஸ் பண்றீங்க, அது ரிலேட்டடா யூ கேன் ஆஸ்க் பீப்புள் டு கிவ் யுவர் ஃபீட்பேக் அபவுட் யுவர் லீடர்ஷிப், டீம் ஒர்க். ஸோ இந்த மாதிரி வாங்கும்போது இட் பி வேல்யூ ஆடட் டு யுவர் ப்ரொஃபைல். ஸோ நீங்க ஏதாவது ப்ராஜெக்ட் கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டு இஃப் யூ ஹேவ் தட் கரஸ்பாண்டிங் பீப்புள், ட்ரை டு கெட் அட்லீஸ்ட் 1 or 2 recommendation. So that would be a good option. Okay. And finally, what we see last week, and இதுல வந்து few things நம்ம பார்த்தோம், like 2FA verify பண்றது, all those things check in பண்ணோம். So two-step verification எதுக்குன்னா in order to avoid spammers, hackers. So இது enable பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா it will be useful so that வேற யாரும் உங்களோட ப்ரொஃபைல வந்து they cannot access easily, because it will ask one time password that will come to your mobile or email only where you can see that. So இதை வந்து we requested everyone to enable it. Not only LinkedIn, நீங்க என்னென்ன சோஷியல் மீடியா வச்சிருக்கீங்களோ always try to have this two-step verification on, including your Gmail, Facebook, Insta, whatever it is, try to enable this one. So these are the things we have seen last week. So for any doubt before we get into the today's topic? யாருக்காவது டவுட் இருக்கா? குயிக்கா
yes no போட்டீங்கன்னா we will see further. Okay. All right. Very good. Okay, good. So let's get into the today's topic. So first thing என்னன்னா we are going to see what are the various sources through which நம்ம வந்து job apply பண்ணலான்ட்டு. So அதுக்கு first thing you can go to your LinkedIn profile and go to this job section. Okay, so this is where we are going to do all those stuffs. So இதுல வந்து என்னன்னா go to your preferences. ஏன்னா நம்ம ஃபர்ஸ்ட் வந்து நம்ம வந்து ஓப்பன் டு ஒர்க் அப்படிங்கிறது it should be visible to others. அப்பதான் வந்து if recruiter is searching யாரெல்லாம் வந்து ஓப்பன் டு ஒர்க் இருக்காங்கன்னு ஏதாவது ஒரு ஃபில்டர் மேல போட்டாங்கன்னா அவர் ப்ரொஃபைல் வில் கம் இன் தட் லிஸ்ட். ஸோ அது எப்படி பண்ணணும்னா கோ டு ப்ரெஃபரன்சஸ், ஹியர் பார்த்தீங்கன்னா ஓப்பன் டு ஒர்க் ஆஃப் அப்படின்ட்டு இருக்கு. ஸோ இதை வந்து யூ ஷுட் கீப் இட் ஆன். ஸோ இது ஆன் பண்றதுக்கு யூ கேன் கிளிக் திஸ் அண்ட் சின்ஸ் என்னோட ரோல் இருக்கிறனால அது டிஃபால்ட்டா வருது, பட் யூ கேன் சேஞ்ச் இட். உங்களுக்கு வர என்ன ஆக்சுவல் ரோலோ அதை நீங்க ஆட் பண்ணிக்கலாம். யூ கேன் ஆட் ஹைபிரிட் வேணுமா, இல்லை ஆன்சைட் வேணுமா, ஸ்பெசிபிக் லொகேஷன் அண்ட் ஸ்டார்ட் டேட் வந்து கேன் சே தட் இமீடியட்லி ஐம் ஆக்டிவ்லி அப்ளை. இந்த ஆப்ஷன் சூஸ் பண்ணணும். பிகாஸ் இஃப் யூ சூஸ் ஃபிளெக்சிபிள் நம்ம ப்ரொஃபைல் சில இடத்துல வந்து விசிபிள் ஆகாம போயிடலாம். பிகாஸ் வி ஆர் நாட் சோ சீரியஸ் அபவுட் ஜாப். பட் ஃபர்ஸ்ட் ஒன் பார்த்தீங்கன்னா யூஸ்வலி அஸ் அ ஹெச்ஆர் நாங்கள் என்ன சர்ச் பண்ணோம்னா இமீடியட் ஜாயினர் அப்படின்னு போடுவோம். ஸோ அப்பெல்லாம் நம்ம ப்ரொஃபைல் வரணும்னா இட் ஷுட் பி ஃபர்ஸ்ட் ஆப்ஷன். ஸோ இமீடியட்லி ஐம் ஆக்டிவ்லி அப்ளைங். Then employment type, you can choose full time. I'm sure most of you want to be get into a full time job. Illa if you are looking for part time contract, you can also choose. Completely flexible. And visibility one, this is again very important. There are two options to show visibility. First thing என்னன்னா it will only visible to the recruiter. அதுவும் யாரெல்லாம் LinkedIn recruiter வச்சிருக்காங்களோ அவங்களுக்கு மட்டும்தான் it will be visible. So it's always good to choose second option, all LinkedIn member. So if you choose பண்ணும்போது என்னன்னா everyone will be able to view, because it's not necessary that every time recruiter search பண்ணணும் சொல்ல முடியாது. Sometimes business people also search due to the time அவங்களுக்கு லெஸ்ஸா இருக்கலாம், they want to fill it quickly. So அந்த மாதிரி டைம்ல they itself will start searching in the LinkedIn profile. So அதனால வந்து it's always good to have this option enabled instead of this one. But if some of you having recruiter only due to various other reasons, it's perfectly fine. But fresher வரும்போது let's go with this all LinkedIn number. ஸோ இந்த ஆப்ஷன் எதுக்கு யூஸ் பண்ணுவாங்கன்னா எக்ஸ்பீரியன்ஸ்ல இருந்துட்டு ஒரு கம்பெனி வந்துட்டு இன்னொரு கம்பெனி ஜம்ப் பண்ணோம்னா அது கோ ஃபார் திஸ் ஆப்ஷன். ஏன்னா கரண்ட் கம்பெனிக்கு தெரியக்கூடாது அப்படிங்கிறதுக்காக நாட் கம் திஸ் ஹியர், பிகாஸ் இட் வில் ஷோ லைக் இப்போ நீங்க இந்த இமேஜே பாத்தீங்கன்னா என்னோட ரெண்டுக்குமே ஒரு டிஃபரன்ஸ் இருக்கும். ஃபர்ஸ்ட் இமேஜ்ல நான் இப்போ கரண்டா என்ன ப்ரொஃபைல் பிக்சர் வச்சிருக்கணும் சேம் பிக்சர் தான் காமிக்கும். சப்போஸ் கிளிக் தி செகண்ட் ஒன் ஆல் லிங்க்டின் மெம்பர், என்னோட ப்ரொஃபைல் பிக்சர்ல வந்து இந்த ஓப்பன் டு ஒர்க் அந்த ஆட் ஆயிடும். ஐ திங்க் மோஸ்ட் ஆஃப் யூ நோ ஆல்ரெடி. People who don't know, this is how it will look like. But it's always go with all LinkedIn members. We are now looking for an entry level job, and then click save. So this is the first thing all of you have to do. If you're already done, then well and good. If not, choose this open to work option. Okay. So this is the first step in your thing. And second, we have to create a job alert. ஸோ ஜாப் அலர்ட் இஸ் நத்திங் பட் நம்ம போய் எப்படி சர்ச் பண்ணா ஐ ஆம் கோயிங் டு ஷோ யூ. பட் நம்ம அதே மாதிரி ஜாப்ஸ் வந்து நமக்கு இட் ஷுட் கம் ஆட்டோமேட்டிக்லி டு யுவர் ப்ரொஃபைல் அப்படின்னா வி ஹாவ் டு செட் அ ஜாப் அலர்ட். இட்ஸ் லைக் நம்ம அலாரம் வைக்கிற மாதிரி. இந்த கிளாக் 6 o'clock 7 o'clock என்ன டைமுக்கு வைக்கிறோமோ அந்த டைமுக்கு சவுண்ட் வருது இல்லையா. ஸோ சேம் வே இஃப் ஐ சூஸ் இந்த மாதிரி ஜாப்ஸ் தான் எனக்கு வரணும்னா whenever same job is posted by anyone, it will automatically come to your notification. It will come under your notification. I will show you how to set this one. So go to job alerts. As of now எனக்கு எந்த job alerts கிடையாது. But if you have already உங்களுக்கு இருந்துச்சுன்னா it will show here. I will show you how to create that one. So go to job and click this search for jobs. இப்படி வரும்போது பாத்தீங்கன்னா இட்ஸ் ஜென்ரல் ஜாப்ஸ்.
ஸோ இங்கே வந்து யூ ஹாவ் டு டைப் யுவர் ஸ்கில். ஓகே, say like we'll go with Java developer. நீங்க எந்த skills வேணா போடலாம். So since I use Java already, I'm just using the same example here. Okay, and you can choose location. இங்க பாத்தீங்கன்னா you can have sub filters. So date posted வந்து anytime in the sense இது வரைக்கும் யாரெல்லாம் இந்த ஜாவால ஓப்பனிங்ஸ் போட்டிருக்காங்களோ அவங்க எல்லா போஸ்டையுமே கொண்டு வந்து காமிக்கும். பாஸ்ட் மந்த் அப்படின்னு சூஸ் பண்ணீங்கன்னா people who were posted Java developer opening in the last month from today is October 8. So September 8 ல இருந்து October 8 வரைக்கும் who were posted job opening about Java other list ஆகும். Past week is last week and past 24 hours is last day. So go with past month or week because past day போது you may get very less openings, but you can try all the options. There is no any restriction, but it's always good to go with 1 month so that you will see enough openings எங்கெல்லாம் அவைலபிள் இருக்குங்கிறது உன்னால பார்க்க முடியும். So click this past month just for example. And the experience level, most of you are entry level. Suppose some of you are already got entry level and you're looking for a job, then you can accordingly you can choose associate, choose பண்ணலாம். But since this audience வந்து நம்ம mostly we are trying to help entry level, you can choose entry level. And some of you are looking for intern, you can also choose internship. So you வேற என்ன வேணா நீங்க choose பண்ணலாம். I'm just choosing intern and entry level. So இது பாத்தீங்கன்னா 583 results இருக்கு நமக்கு based on this filter. And then if you have any specific company, you can also search and add. But என்னோட ஆப்ஷன் கேட்டீங்கன்னா, என்னோட சஜஷன் கேட்டீங்கன்னா, I won't prefer to choose a company because initially நம்ம எந்த கம்பெனி போறோம் அப்படிங்கிறது முக்கியம் இல்லை. வாட் யூ ஆர் லேர்னிங் இன் தட் கம்பெனி இஸ் மேட்டர்ஸ் த மோஸ்ட். அதனால டோன்ட் ஃபிக்ஸ் டு எனி ஸ்பெசிபிக் கம்பெனி அட் திஸ் பாயிண்ட். மேபி நீங்க ஆஃப்டர் ஒரு ஜாபுக்கு போயிட்டு ஃப்ரம் தேர் யூ கெயின்ட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ், யூ கெயின்ட் ஸ்கில், அந்த ஸ்கில்ல நீங்க வந்து எக்ஸ்பர்ட் ஆயிட்டீங்க. அதுக்கப்புறம் இஃப் யூ ஹேவ் லைக் I want to work in Microsoft, Google, then you can go ahead and add this filter. But initially, entry level, aim for at least 1 year or 2 year, go for learning, not for earning. So we will grow quick. But most of the time in current professions எல்லாமே initially itself they want to earn more. They are leaving the learning. So but actually reverse ஆ இருக்கணும். But என்னோட suggestion that is, but if you still prefer to add any company, you can add like எந்த கம்பெனி என்னெல்லாம் லிங்க்டின்ல இருக்கோ மோஸ்ட்லி எல்லா கம்பெனிஸுமே வரும் here. So you can filter it if you want. நான் இப்போதைக்கு நான் ஃபில்டர் பண்ணல because I don't prefer, but if you want you can filter that also. And on-site remote, on-site அப்படின்னா you have to work from office. Okay, I mean wherever the office is located, அந்த ஆஃபீஸ்ல போய் ஒர்க் பண்ண வேண்டியதா இருக்கும். Hybrid in the sense like 3 days office போகணும், 2 days வீட்டில் இருக்கலாம், or 3 days வீட்டில் 2 days office. It change based on company. And remote nothing but complete a remote work from home. வீட்டில இருந்தே you can work for whole week. I mean உங்களோட ஃபுல் டைம் ஜாபே வந்து வீட்டில இருந்து ஒர்க் பண்ற மாதிரி நீங்க சூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இதுல whichever method you are comfortable with, you can choose it. So if I choose on-site 462, similarly if I choose hybrid, உங்களுக்கு என்ன ஆப்ஷன் நீங்க சூஸ் பண்ணிக்கலாம். As of now I'm choosing on-site and hybrid because completely remote அப்படிங்கிறது only very few company will provide. அதனால you don't go remote initially, but you can choose both on-site and hybrid as well. Okay, so on-site choose பண்ணியாச்சு. Then easy apply, it is nothing but நீங்க லிங்க்டின்லயே வந்து ஒரு ப்ரொஃபைல் கிரியேட் பண்ணியிருந்தீங்கன்னா whenever இந்த மாதிரி ஈஸி அப்ளை காமிக்கும், சீனியர் ஜாவா சாஃப்ட்வேர் இன்ஜினியரிங் காமி ஈஸி அப்ளை கிளிக் பண்ணனா ஆட்டோமேட்டிக்கா என்னோட லிங்க்டின்ல இருக்கிற ப்ரொஃபைலோட காப்பி வந்து அந்த ஜாபோட whoever is hiring அந்த பர்சன்ஸ்க்கு போயிடும். They will be able to view that my profile there. So அதான் ஈஸி அப்ளை. ஸோ இதையுமே வந்து you can enable பண்ணி வச்சுக்கலாம் in case you have a updated profile in LinkedIn. So I think this is more than enough for you to set the job alert. ஸோ இதெல்லாம் பண்ணிட்டு என்ன பண்ணணும்னா இங்க செட் அலர்ட்னு இருக்குல்ல, இது யூஸ்வலி பை டிஃபால்ட் இது ஆஃப்ல இருக்கும். ஸோ யூ ஹாவ் டு எனேபிள் திஸ். எனேபிள் பண்ணணும்னா யூ வில் கெட் அ மெசேஜ் யுவர் ஜாப் அலர்ட் வாஸ் கிரியேட்டட். ஸோ இது மாதிரி நீங்க எவ்வளோ அலர்ட் வேணா வைக்கலாம். there is no limitation that
நீங்க ஒரு அலர்ட் தான் வைக்கணும் அப்படிங்கிறது தெர் இஸ் நோ எனி கண்டிஷன். ஜாவா வைக்கலாம், அல்லது நீங்க வேற ஏதாவது ஸ்கில் இருந்தால் அதுக்கு தனியாக போட்டு வைக்கலாம். ஆர் யூ நோ போத் பேக் அண்ட் ஃப்ரண்ட் அண்ட் யூ கேன் ஆட் ஃபுல் ஸ்டாக் கூட நீங்க வைக்கலாம், சின்ஸ் யூ நோ போத் பேக் அண்ட். ஸோ எனி நம்பர் ஆஃப் ஜாப் அலர்ட் யூ கேன் கிரியேட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ ஒன்ஸ் கிரியேட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் இப்போ நான் ஒன்று கிரியேட் பண்ணிட்டேன், ஜஸ்ட் நவ் அலர்ட் ஆன் பண்ணிட்டேன். நவ் ஐ வில் கோ டு மேனேஜ் அலர்ட்ஸ் போனோன்னா யூ வில் பி ஏபிள் டு see this அலர்ட். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இனிஷியலாக நான் ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது எதுவுமே இல்லை எனக்கு, பட் நவ் ஹியர் ஜாவா டெவலப்பர் இந்தியா என்னென்ன ஃபில்டர் போட்டனோ எல்லாமே இருக்கும். அப்ளை ஆன் லிங்க்டின், இது என்னன்னா அந்த ஈஸி அப்ளை, அதுதான் அப்ளை ஆன் லிங்க்டின். நான் இன்டர்ன்ஷிப் என்ட்ரி லெவல் சூஸ் பண்ணியிருக்கேன் என்னோட டைப்ல, அண்ட் ஐ வாண்ட் ஆன்சைட் அண்ட் ஹைப்ரிட் ரெண்டு சூஸ் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ ஃப்ரீக்வன்சி அப்படின்னா யூ வில் கெட் டெய்லி வயா இமெயில் அண்ட் நோட்டிஃபிகேஷன். ஸோ உங்களோட லிங்க்டின்ல என்ன இமெயில் கொடுத்துருக்கீங்களோ அந்த இமெயிலுக்கு ஒரு மெயில் வரும், டெய்லியும் வரும் உங்களுக்கு. அந்த இந்த ரிலேட்டடா ஏதாவது ஜாப் போஸ்ட் பண்ணாங்க, ஜாவா டெவலப்பர் இந்தியா இன்டர்ன் என்ட்ரி லெவலுக்கு ஆர் ஆன்சைட் ஹைபிரிட், இந்த ஃபில்டர்லாம் மேட்ச் ஆகிற மாதிரி ஏதாவது போஸ்டிங் போட்டாங்கன்னா யூ வில் கெட் அ டெய்லி இமெயில் அண்ட் யூ ஆல்சோ கெட் அ நோட்டிஃபிகேஷன் லிங்க்டின் சேயிங் தட் உங்களோட அலர்ட்டுக்கு வந்து ஜாப்ஸ் வந்திருக்கு அப்படின்ட்டு வரும். ஸோ ஹியர் யூ கேன் மேனேஜ். நீங்க வந்து சப்போஸ் கிரியேட் பண்ணதை எடிட் பண்ணணும்னா ஐ கேன் கீப் திஸ் எடிட் ஐகான் வேர் யூ கேன் சேஞ்ச் யுவர் ப்ரெஃபரன்சஸ். நீங்க வந்து இன்டர்ன் வேணாம், எனக்கு என்ட்ரி லெவல் வேணும், அல்லது நான் ஃபுல் டைமா ஆஃபீஸ் போய் ஒர்க் பண்ற மாதிரி வேணும்னா யூ கேன் ஸ்டில் ஏபிள் டு சேஞ்ச் எனி டைம், யூ கேன் சேஞ்ச் இட். ஸோ திஸ் இஸ் ஹவு யூ ஹாவ் டு கிரியேட் அண்ட் ஜாப் அலர்ட். எனி ஸ்பெசிபிக் டவுட், பிகாஸ் திஸ் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். ஸோ லெட்ஸ் clarify if any of you have any query related to this. Any questions? Feel free, because this is very important. நம்மளோட ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப்பே வந்து இதுதான். நம்ம ஒவ்வொரு டைமும் லாகின் பண்றப்போ செக் பண்றது டிஃப்ரெண்ட் ஸ்டோரி, பட் ஆல்ரெடி நம்மளோட ரெக்யர்மெண்ட்ஸ் மேட்ச் ஆகி அந்த ப்ரொஃபைல்ஸ் வந்து ஆட்டோமேட்டிக் அமைக்கும்போது இட்ஸ் கைண்ட் ஆஃப் வெரி ஹெல்ப்ஃபுல் ஃபார் அஸ் டு அப்ளை டு டிஃப்ரெண்ட் ஜாப்ஸ். எனி கொஸ்டின்ஸ் குயிக்கா? எஸ் நோ போடலாம். சரி, இந்த மாதிரி இவங்க ஆல்ரெடி அப்ளை பண்ணிருக்காங்களா அப்படிங்கறதையும் கேட்கலாம். ஸோ யாரெல்லாம் மேபி இந்த மேபி அதுல என்ன சேஞ்சஸ் அப்படிங்கறத அவங்க ஃபீட்பேக் கேட்டு மேபி நம்ம ரெக்கமெண்ட் பண்ணலாம். ஸோ ஆல்ரெடி யாராவது இப்போ கிரியேட் பண்ணி அப்ளை பண்ணியிருந்தாலும் யூ கேன் ஆல்சோ ஷேர் யுவர் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஸோ தட் அதர்ஸ் இருக்கலாம். So I have completed .NET full stack course with 4 months intern. I updated question LinkedIn into training, but now I'm jobless and looking for a job as full stack developer. Which question can I put in my LinkedIn profile? Can you help me with this? Okay. So anyhow, you want to be a full stack developer and you are looking for a entry level job. So you can mention your profile as looking for a full stack developer, or any specific skill இருந்தாலும் you can add that also, like React.js or backend skill இருந்தாலும் you can add that. So position வந்து you have to put it as full stack developer only. இப்போ வந்து இன்டர்ன்ஷிப் ட்ரெய்னிங் போடுங்க சார், அதை வந்து இப்போ சேஞ்ச் பண்ணிடலாங்களா? ஃபுல் ஸ்டாக் டெவலப்பர் இன்டர்ன்ஷிப் நீங்க உள்ள ஆட் பண்ணிக்கோங்க. ஆக்சுவலி இந்த ப்ரொஃபைல்ல வந்து there is a section where you can add your internship project experience. So அதுல வந்து அந்த இன்டர்ன் கம்ப்ளீட் பண்ணத போட்டுருங்க, so that whenever someone is ப்ரொஃபைல் பார்க்கும்போது they know that you already have some internship experience அப்படின்னு சொல்லிட்டு. So இங்க வந்து you can just update as full stack developer. இன்டர்ன்ஷிப் ட்ரெய்னிங் தான் சார் போட்டுருக்கோம், அதை வந்து சேஞ்ச் பண்ணிடலாங்களா ஃபுல் ஸ்டாக் டெவலப்பர்? பண்ணிடுங்க. அந்த இன்டர்னா போட்டு அந்த செக்ஷன்ல போட்டுட்டு டாபிக் ஹெட்லைன்ல ஃபுல் ஸ்டாக் டெவலப்பர் லுக்கிங் ஃபார் என்ட்ரி லெவல் ரோல் ஃபார் ஃபுல் ஸ்டாக் டெவலப்பர் அந்த மாதிரி போட்டுருங்க. ஸோ தட் பீப்பிள் நோ யூ ஆர் ஃப்ரெஷர் அண்ட் யூ ஆர் லுக்கிங் ஃபார் ஃபுல் ஸ்டாக் டெவலப்பர். அண்ட் உங்க ப்ரொஃபைல் கிளிக் பண்ணும்போது யூ கம் டு நோ யூ கம்ப்ளீட்டட் 4 month internship அப்படிங்கிறது. ஓகே சார், ஓகே, தேங்க்யூ சார். If without I made this alert, normally we get notification mails. May know what's main advantage. Sorry, they're not. Okay. So see, job alert is kind of one additional option for us to get more notification. By default, yeah, உங்களுக்கு notification வருதுன்னா you may have searched that in LinkedIn. அது வந்து default LinkedIn சேவ் பண்ணி வச்சிருப்போம். For example, I am searching like digital marketer சென்னை அப்படிங்கறத நான் சர்ச் பண்ணிட்டு I just browse பண்ணிருப்பேன், but I left it as such.
அதுலேட்டே அதான் வந்து எனக்கு காமிக்கும் பிகாஸ் ஐ சர்ச் ஆல்ரெடி. இட்ஸ் லைக் நீங்க அமேசான்ல பாப்பீங்க இல்லையா, சேம் கைண்ட் ஆஃப் அல்காரிதம். நீங்க ஆல்ரெடி இதை பாத்தீங்க, ரிலேட்டடா இருக்கு அப்படிங்கிறத காமிக்கும். பட் இஃப் யூ ஹேவ் அ அலர்ட், கான்சியஸ்லி இதை வந்து நமக்கு கொடுக்கும். லைக் இந்த ஃபில்டர்ஸ் எல்லாம் மேட்ச் ஆயிடுச்சுன்னா இட் வில் பை டிஃபால்ட் இட் வில் சென்ட் இட் டு யுவர் நோட்டிஃபிகேஷன். ஸோ அட்வான்டேஜஸ் ஆஃப் ஹேவிங் திஸ் அலர்ட் இஸ் இட் வில் ஹெல்ப் யூ டு லேண்ட் இன் டு ஃபோக்கஸ்ட் ஜாப். ஸோ நோட்டிஃபிகேஷன் வெறும் ஜென்ரலா வர்றது நீங்க என்ன சர்ச் பண்ணாலும் ரிலேட்டடா காமிக்கும். பட் திஸ் இஸ் மோர் கைண்ட் ஆஃப் அ ஃபோக்கஸ்ட் ஒன் வேர் யூ வில் கெட் relevant notification related to your job. That is the difference, Komadi. Okay, and I will also show you recruiter part la if you are applying to any job எப்படி வரும் and how you can change your profile according to job descriptions அப்படிங்கறத I will show it now. So let me go to my jobs. So இதுல வந்து உங்களுக்கு இருக்காது, don't no get shocked. Okay, இது வந்து we already posted some job, so அதனால எனக்கு இந்த my jobsல வந்து posted jobs இருக்கும். Just for example I'm just showing you உங்களோட previous posting, manage job post. So hope all of you are able to view my screen. Okay, so இப்போ வந்து automation test lead அப்படின்னு சொல்லிட்டு we created a post 2 years ago. Okay, it's already closed. So this is how job descriptions இருக்கும். So it may vary based on company because purely company's choice. So இதுல வந்து if I go to view applicants, so I see like around 125 applicants apply பண்ணிருக்காங்க this போஸ்ட்க்கு once create பண்ணதுக்கு அப்புறம். If I go to view applicants, this is how எல்லா ப்ரொஃபைல் மீன் whoever creating job post in LinkedIn இந்த வியூ தான் பார்க்க முடியும், recruiter or whoever created this. Okay, so இப்போ பாத்தீங்கன்னா this by default வந்து date applied இருக்கும், sort by. ஸோ இது என்னன்னா நாங்க ஜாப் போஸ்ட் கிரியேட் பண்ணதுல இருந்து யாரெல்லாம் அப்ளை பண்ணியிருக்காங்க அந்த ஆர்டர்ல இருக்கும். பட் யூஸ்வலி ரெக்ரூட்டர்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் ஃபில்டர் என்ன போடுவாங்கன்னா சார்ட் பை ரிலவன்ஸ் அப்படின்னு போடுவாங்க. ஸோ திஸ் ரிலவன்ஸ் இஸ் நத்திங் பட் நம்ம ஜாப் டிஸ்கிரிப்ஷன்ல போட்டதும் கேண்டிடேட்ஸ் அப்ளை பண்ணவங்களோட ப்ரொஃபைல்ல இருக்கிற ஸ்கில்ஸும் ரிலவெண்டா இருக்கா, அந்த ரிலவெண்ட் பேசிஸ்ல எனக்கு காமி அப்படின்னு சொல்லி ரிசல்ட்ஸ் கொடுத்தேன்னா இப்போ ஜிதேந்திரா ஜெயின் அப்படிங்கிற ஃபர்ஸ்ட் இருந்துச்சு, நவ் அந்த ஆர்டர் சேஞ்ச் ஆயிடுச்சு. சேம் 125 தான். இப்போ சி வித்யா சிவகுமார் அவங்க தான் வந்து மோஸ்ட் ரிலவெண்டா இருக்காங்க எங்களோட ஜாப் டிஸ்கிரிப்ஷனுக்கு, அவங்களோட ப்ரொஃபைலுக்கு வந்து மோஸ்ட் ரிலவெண்டா இருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு LinkedIn சஜஸ்ட் பண்ணது. ஸோ இந்த ரிலவன்ஸ் வந்து ஹவு இட் இஸ் டேக்கிங் இஸ் இப்போ if I go to my job description, we mentioned some of the skills. I will show you that and then we'll come back here. So இங்க பாத்தீங்கன்னா ஸ்கில்ஸ்னே போட்டு we have given something like Selenium, WebDriver with Java and development of frameworks from scratch, lead experience is must. So இது மாதிரி போட்டிருக்கோம். And then you also have a description like இதெல்லாம் தெரிஞ்சிருக்கணும், ஸ்ட்ராங் கம்யூனிகேஷன், ப்ரிப்பேர் டெஸ்ட் டூல், இது மாதிரிலாம் போட்டிருக்கோம். ஸோ இதுல ஹவு தட் ப்ரொஃபைல் இஸ் கெட்டிங் ஷார்ட்லிஸ்ட் இன் தி சென்ஸ் இப்போ ஹூஆர் ஹேவிங் செலினியம் அவங்களுக்கு ரெலவன்ஸ்ல வரும், ஹூஆர் ஹேவிங் வெப் டிரைவர் ஜாவா, வெப் டிரைவர் போட்டிருந்தாலும் வரும், ஜாவா போட்டிருந்தாலும் வரும். அண்ட் லீடு ஹேண்டில் த லீட் டீம் ஆஃப் 3 அப்படிங்கும் போது லீட் அப்படின்னு போட்டிருப்பாங்க கண்டிப்பா. ஸோ அந்த மாதிரி ப்ரொஃபைல்ஸ் எல்லாமே ரிலவன்ஸ் கேட்டகரியில வரும். சப்போஸ் இங்க போட்ட எதுவுமே என்னோட ரெஸ்யூம்ல இல்ல, பட் ஐ எம் ஸ்டில் அப்ளைங் ஃபார் திஸ் ஜாப் அப்படிங்கும்போது என்னோட ப்ரொஃபைல் வந்து லாஸ்ட்ல போயிடும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இது 125 பிகாஸ் வி க்ளோஸ்ட் இட் as soon as after we created because we got it from other sources. But usually if we leave it for 1 week, we used to get more than 500. If it's a big company, even it will go like thousands கூட they will get the applicants. So அப்படி இருக்கும்போது நம்மளோட ப்ரொஃபைல் டாப்ல வரணும்னா ஃபர்ஸ்ட் திங் என்னன்னா இட் ஷுட் பி லைக் ரெலவென்ட் டு வாட் தே ஆர் லுக்கிங் ஃபார். ஸோ கன்சிடர் தட் ஐ எம் வாண்ட் டு அப்ளை ஃபார் ஆட்டோமேஷன் டெஸ்ட் லீட். ஓகே, எனக்கு இந்த ஸ்கில்ஸ் தெரியும், பட் ஸ்டில் என்னோட ப்ரொஃபைல் அது இல்லை அப்படின்னாலும் என்னோட ப்ரொஃபைல் காமிக்காது. ஐ நோ, பட் என்னோட ப்ரொஃபைல் இல்லாதனால இட் வில் நாட் கெட் ஃபில்டர்ட் when somebody is no filtering based on relevance. ஸோ அதனால இட்ஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் தட் நீங்க ஒரு ஜாப் அப்ளை பண்றதுக்கு முன்னாடி ஹவ் டு கோ த்ரூ யுவர் டிஸ்கிரிப்ஷன், நாட் ஒன் டைம்
மினிமம் 2-3 times go through பண்ணுங்க. ஓகே, don't just see the heading and then apply, because most of the time வந்து we are not getting response from the employer. இதெல்லாம் எப்போ வரும்னா, see 125ல வந்து it's very less number, so if I think I will be able to respond to all of them saying that உங்க ப்ரொஃபைல் ஷார்ட்லிஸ்ட் ஆச்சு இல்லைன்னு சொல்ல முடியும். பட் assume that if they're getting like 5,000 profile, 10,000 profile போது they will not able to communicate to everyone. ஸோ அப்போ என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, I will show you how they will send automatic mails எல்லாமே சொல்றேன், so that you will get a better understanding. ஸோ இந்த ஸ்கில்ஸ் இல்லை அப்படிங்கும்போது ஆட்டோமேட்டிக்லி உங்க ஃபில்டர்ல வராது. Let me go to the same page. ஸோ இப்போ நான் சார்ட் பை ரெலவன்ஸ் அப்படின்னு போட்டுட்டேன். ஸோ இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா வித்யா சுகுமார் அப்படிங்கிறது தான் ஃபர்ஸ்ட் வந்திருக்கு. ஸோ இது வந்து ஒன்லி விசிபிள் டு ரெக்ரூட்டர்ஸ். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ வந்து ஒரு கம்பெனில வந்து ஹெச்ஆர் டீம்ல ஒரு 8 people, 10 people, 5 people, கண்டிப்பா மோர் தென் 1 or 2 இருப்பாங்க. ஸோ எவ்ரிபடி வில் ஹாவ் தி வியூ ஃபார் திஸ் பர்டிகுலர் போஸ்ட். ஸோ இங்க வந்து இப்போ நான் இந்த வித்யா சிவகுமார் ப்ரொஃபைல வந்து ஐ எம் லுக்கிங் அண்ட் ஐ ஃபீல் லைக் இவங்க வந்து குட் ஃபிட் அப்படின்னாங்கன்னா ஐ கேன் மார்க் ஹியர். இது யாருக்குமே தெரியாது. இங்க பாத்தீங்கன்னா ஒன்லி விசிபிள் டு யூ அப்படின்னு ஒரு மெசேஜ் காமிக் பண்ணுங்க, கிரியேட் வித்யாஸ் அப்ளிகேஷன். பட் ஆனா இது வந்து நான் எங்களுக்குள்ள பாத்துக்க முடியும், ரெக்ரூட்டர்ஸ்குள்ள பாத்துக்க முடியும், இட்ஸ் a காமன் பேஜ் கம்பெனி. ஸோ நான் வந்து இதை நாட் அ ஃபிட் இன் மாட்டேன்னா அதர் ரெக்ரூட்டர் இந்த ப்ரொஃபைலை பார்க்க மாட்டாங்க, ஆர் பிசினஸ் பீப்புள் பார்க்க மாட்டாங்க. நான் இந்த குட் ஃபிட் எதுக்கு போடுவேன்னா, ஆஃப்டர் ஃபர்ஸ்ட் ரவுண்ட் வி வில் சென்ட் இட் டு டெக்னிக்கல் டீம். அவங்க வந்து குட் ஃபிட் ப்ரொஃபைல் மட்டும் பார்த்துட்டு தே வில் ஆஸ்க் அஸ் டு ஷெட்யூல். ஸோ தட் இஸ் அ பர்பஸ். ஸோ இந்த மாதிரி தே வில் ரேட் யூ. ஸோ இப்போ நான் வித்யா ப்ரொஃபைல் பார்த்துட்டு since it's relevant and coming as a first one out of 125 applicants, I can say good fit without seeing profile itself. ஏன் அப்படின்னா she have that relevant profile. நான் உங்களுக்கு காமிக்கிறேன், அந்த நான் கேட்ட ரெக்யர்மெண்ட்ஸ் எல்லாமே இவங்க ப்ரொஃபைல் இருக்கான்னு சொல்லிட்டு. see I said like Java ஃபர்ஸ்ட் லைன்ல வச்சிருக்காங்க, having around 4 years 6 months experience IT industry, worked extensively in Java and Selenium. ஸோ நான் ஆல்ரெடி நம்ம டிஸ்கிரிப்ஷன்ல பார்த்தோம், செலினியம் ஜாவா இருந்துச்சுன்னா இது ஃபில்டர் ஆகும்ட்டு. சின்ஸ் அவங்க ஃபர்ஸ்ட் லைன்லேயே வச்சுக்கிறதுனால இட் வில் கெட் கைண்ட் ஆஃப் வெரி ஈஸி ஃபார்வர்ட் ஃபார் த அல்காரிதம் டு ஷார்ட் லிஸ்ட் ப்ரொஃபைல். அண்ட் இஃப் யூ கோ டவுன் அவங்களோட டெக்னிக்கல் ஸ்கில்ஸ்லயுமே பாத்தீங்கன்னா நம்மளோட கேட்டது எல்லாமே வச்சிருக்காங்க. வெப் டிரைவர் இருக்கு, அந்த கீபோர்ட்ஸ் மட்டும் பாருங்க, செலினியம் இருக்கு, ஜாவா இருக்கு. ஸோ என்னோட ரெக்யர்மெண்ட்டும் இவங்களோட ஸ்கில்ஸும் வந்து மேட்ச் ஆகுது. இட்ஸ் ரெலவெண்ட் டு வாட் ஐ எம் லுக்கிங் ஃபார். அதனால ப்ரொஃபைல் காட் ஷார்ட் லிஸ்டட் as per LinkedIn, not as per company, but LinkedIn பொறுத்த வரைக்கும் இந்த ப்ரொஃபைல் மேபி a good fit for our opening அப்படின்னு காமிக்கும். ஸோ சேம் வே உங்களோட ப்ரொஃபைல்லையும் இந்த ஜாப் டிஸ்கிரிப்ஷன் தகுந்த மாதிரி உங்களோட ஸ்கில்ஸ் அப்டேட் ஆயிருந்தா மட்டும்தான் it will get short listed. I mean at least to the first level. இப்போ I will just go down like kind of not a fit அப்படின்னு சூஸ் பண்றேன். இங்க பண்றேன். So unrated good fit maybe not a fit. Okay, so I already have somebody given as not a fit. ஏன் அப்படின்னா ஒன் ரீசன் they may not be obviously இந்த not a fitங்கிறது they choose based on skills or based on your work I mean preference. நான் வந்து ஆன் சைட்ல ஜாப் போஸ்டிங் போட்டிருக்கேன், பட் யூ ஆர் லுக்கிங் ஃபார் அ ரிமோட் ஜாப் ஆர் ஒர்க்கிங் சம்வேர் அண்ட் யூ வாண்ட் டு ஒர்க் as a contract. ஸோ இந்த மாதிரி இருந்தாலும் they will put as a not a fit தான். Don't think நம்ம ப்ரொஃபைலுக்கு ரெஸ்பான்ஸ் வரலன்னா தட் இஸ் பியூர்லி பேஸ்ட் ஆன் ஸ்கில்ஸ்க்காக தான் வரல அப்படின்னு நினைக்காதீங்க. இட் மே பி டு அதர் ரீசன்ஸ் ஆல்சோ. ஃபார் ஹியர் எக்ஸாம்பிள்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஹீஸ் கைண்ட் ஆஃப் இன் யுனைடெட் யூகே, பட் வாட் நாங்க லுக் பண்றது இட்ஸ் ஃபார் சென்னை. இந்த போஸ்டிங் கீழே பார்த்தீங்கன்னா யூ வில் கெட் டு நோ வேர் திஸ் ஓப்பனிங் இஸ். ஸோ அதனால தே மார்க் அஸ் நாட் அ ஃபிட். ஸோ இந்த மாதிரி ஸ்கில்ஸை பார்த்துட்டு தே புட் அ நாட் அ ஃபிட். ஸோ வென்எவர் யூ டிடன்ட் கெட் ரெஸ்பான்ஸ், நம்ம யூஸ்வலா என்ன ஃபர்ஸ்ட் நினைப்போம்னா நம்மளோட ஸ்கில்ஸை பேஸ் பண்ணி தான் ரிஜெக்டட் அப்படின்னு நினைப்போம், பட் இட்ஸ் நாட் அ மீனிங். ஸோ இதுல இன்னும் ஒரு ஆப்ஷன் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, லிங்க்டின் ஓப்பனிங்ஸ் போடும்போது எந்தெந்த ப்ரொஃபைல்லாம் ரிலவெண்ட் இல்லையோ தே வில் செட் லைக் ஆட்டோமேட்டிக் ரிஜெக்ஷன் மெசேஜ். ஸோ அதுவும் பண்ண முடியும். ஆட்டோமேட்டிக் ரிஜெக்ஷன் என்ன ஆகுனா உங்களுக்கு ஐ மீன் நோட்டிஃபிகேஷன் வராது, சிம்பிளா வந்து அவங்களோட ப்ரொஃபைல்ல இருந்து வியூ போயிடும். whichever is no applicable, யாரதெல்லாம் வந்து அவங்களோட ரெக்யர்மெண்ட்க்கு மேட்ச் ஆயிருக்கோ அந்த ப்ரொஃபைல் மட்டும் வியூ ஆகும். ஸோ அந்த ப்ரொஃபைல் இருந்து தான் they will proceed to the next round. So whenever you see the job description, ensure that உங்க ரெஸ்யூம்ல அவங்க போட்டிருக்க ஸ்கில்ஸ் தனித்தனியா இருந்தாலும் சரி,
காம்பினேஷன் ஆஃப் வேர்ட்ஸா இருந்தாலும் சரி, பட் அது வந்து இருக்காங்கிறத செக் பண்ணிட்டு தான் யூ ஹாவ் டு கோ அண்ட் அப்ளை. ஓகே, நவ் ஐ வில் கோ டு எனி ஜாப் அண்ட் தென் வி வில் டிஸ்கஸ் அபவுட் திஸ். வி வில் கோ டு தி சேம் ஜாப். நான் ஆல்ரெடி கிரியேட் பண்ண அலர்ட் அப்படியே வந்துடும். அது வந்து டிஃபால்ட்டா லிங்க்டின்ல சேவ் ஆகும். ஸோ பை டிஃபால்ட் அது வந்துடும். திஸ் இஸ் ஹவு அலர்ட் கிரியேட் பண்ணாதவங்களுக்குமே ஏன் நோட்டிஃபிகேஷன் வருதுன்னா இந்த மாதிரி வந்துடும். ஸோ இங்க பாத்தீங்கன்னா, ஸோ சீனியர் ஜாவா சாஃப்ட்வேர் இன்ஜினியர், வி வில் டேக் திஸ் ஒன், ஃபர்ஸ்ட் ஒன். ஓகே, லெட் அஸ் டேக் சென்னை ஒன். ஓகே, ஜாவா ஃபுல் ஸ்டாக் டெவலப்பர் போஸ்டட் பை ஹெக்ஸாவர் டெக்னாலஜி. அவங்களோட ஜாவா சென்னையில் அண்ட் ஆன்சைட் ஃபுல் டைம் என்ட்ரி லெவல். ஸோ என்ட்ரி லெவல்னா நீங்க எல்லாருமே அப்ளை பண்ணலாம். இஃப் யூ ஹேவ் அ ஜாவா இன் யுவர் ப்ரொஃபைல், ஜாவா ஃபுல் ஸ்டாக் இருந்தாலும் நீங்க அப்ளை பண்ணலாம். ஸோ இந்த ஃபர்ஸ்ட் லைன்லேயே யூல் கெட் டு நோ திஸ் இஸ் கம்ப்ளீட்லி அன் ஆஃபீஸ் ஜாப் அண்ட் இட்ஸ் அ ஃபுல் டைம் ஜாப் இன் என்ட்ரி லெவல். ஓகே, இதுல இன்னொரு ட்ரிக் என்னங்கிறதையும் நான் சொல்றேன். சப்போஸ் இந்த கம்பெனிஸ் போஸ்ட் பண்ற பாத்தீங்கன்னா இந்த 3வது லைன் வரும் பாருங்க, 3 கனெக்ஷன்ஸ் ஒர்க் ஹியர்ன்ட்டு. ஸோ இது வந்து என்னன்னா, என்னோட நெட்வொர்க்ல இருக்கிற 3 பேர் இந்த கம்பெனில ஆல்ரெடி ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. அதுதான் அந்த மீனிங் 3 கனெக்ஷன் ஒர்க் ஹியர். ஸோ ஒரு ஆப்ஷன் என்ன பண்ணலாம், ஆஃப்டர் நான் அப்ளை பண்ணதுக்கு அப்புறம் இவங்க 3 கனெக்ஷன் நான் கிளிக் பண்ணணும்னு வச்சுக்கோங்க, அந்த 3 பேர் யாருன்னு எனக்கு தெரியும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பாண்டி, விக்னேஷ், சுனிதா, கிஷோர் குமார். ஸோ இவங்க கிட்ட ஐ கேன் மெசேஜ் அண்ட் ஆஸ்க், இது ரெஃபரல் ஜாப்னா எனக்கு ரெஃபர் பண்ண முடியுமா அப்படின்னு நீங்க கேட்கலாம். ஆர் இந்த ஜாபோட கான்டாக்ட் பர்சன், ஏன்னா நம்ம வந்து லிங்க்டின்ல அப்ளை பண்றோம், அது ரீச் ஆச்சுன்னு தெரியாது, அல்லது அந்த ஹெச்ஆரோட இமெயில் ஐடி அவங்களுக்கு டைரக்டா நம்ம ப்ரொஃபைல் அனுப்பலாமா. ஸோ இந்த மாதிரி மல்டிபிள் வேஸ்ல வி கேன் ரீச் அவுட் டு தி சேம் பொசிஷன். இது வந்து எல்லாருக்கும் இந்த கனெக்ஷன்ஸ் காமிக்குமானா இட் டிபெண்ட்ஸ். பிகாஸ் லைக் உங்களோட கனெக்ஷன்ல இருக்கிறவங்க இந்த கம்பெனில ஆல்ரெடி ஒர்க் பண்ணாதான் காமிக்கும். பை டிஃபால்ட் எல்லா ஓப்பனிங் எல்லா ஜாப் போஸ்டிங் காமிக்காது. பட் அப்படி காமிச்சதுன்னா ட்ரை டு இன்டராக்ட் வித் தம் அண்ட் கெட் டு நோ மோர் அபவுட் த ஜாப். ஸோ திஸ் இஸ் கைண்ட் ஆஃப் ஒன் அதர் வே ஹவு யூ கேன் ரீச் அவுட் டு தி recruiter or whoever posted this job. Okay, and now coming to this description. So about the job description பாத்தீங்கன்னா ஸ்கில் செட்ல மஸ்ட் ஹேவ், அதாவது மஸ்ட் ஹேவ்னா கண்டிப்பா இது இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஃபர்ஸ்ட் லைன்லேயே தே ஹவ் given explicitly. அப்படிங்கும்போது இப்போ இந்த ஜாவா, J2EE, ஸ்ப்ரிங் MVC, ஸ்ப்ரிங் பூட், இந்த 3மே உங்களோட ப்ரொஃபைல இல்லைன்னா டெஃபினெட்லி தே ஆர் நாட் கோயிங் டு ஷார்ட் லிஸ்ட். நீங்க என்ன டிஸ்கிரிப்ஷன் கீழே போட்டிருந்தாலும் they don't care because it's not a manual. ஒவ்வொருத்தர் ப்ரொஃபைலா எடுத்து they will not go through. It's like kind of they also have a tool. அதை நம்ம லிங்க்டின் ஷார்ட் லிஸ்ட் பண்ணிவிடும் இந்த ஸ்கில்ஸ் இல்லை அப்படின்னா. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் திங்கா இந்த ஜாப்ஸ் யாரெல்லாம் பிளானிங் டு அப்ளை, என்ஷூர் தட் உங்க ப்ரொஃபைல்ல ஜாவா, J2EE, ஸ்ப்ரிங் MVC, ஸ்ப்ரிங் பூட் இது உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருந்தாதான் போடணும். ஸோ தட் இஸ் அனதர் ஸ்டோரி. எனக்கு இந்த ஸ்கில் எதுவுமே தெரியாது, பட் ஆனா நான் என்னோட ஷார்ட் லிஸ்ட் அதுக்காக போட்டேன்னா அகைன் நான் இன்டர்வியூல போய் மாட்டிப்பேன். ஸோ என்ஷூர் தட் இந்த ஸ்கில் போட போறேன்னா எனக்கு அது தெரியும்னா போடலாம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ இங்க 3 இருக்கு, ஜாவா, J2EE, ஸ்ப்ரிங் MVC, ஸ்ப்ரிங் பூட். பட் எனக்கு ஸ்ப்ரிங் பூட் மட்டும் தான் தெரியும்னா ஜஸ்ட் மென்ஷன் ஸ்ப்ரிங் பூட், தட் இஸ் ஃபைன். ஷார்ட் லிஸ்ட் ஆகும் பிகாஸ் ஆஃப் ஸ்ப்ரிங் பூட் உள்ள போகும். பட் அவங்க வந்து எனக்கு உங்களுக்கு இந்த 2லையும் கேள்வி கேட்டு நீங்க சொல்லனாலும் they don't நீங்க எதுவும் அவங்க எதுவும் இது பண்ண மாட்டாங்க. பிகாஸ் anyhow you already mentioned you know only spring boot. So sometime உங்களுக்கு ஸ்ப்ரிங் பூட் தெரிஞ்சதுனால இன்டர்வியூவர் may ask questions related only to spring boot. அப்படி இருக்கும்போது there are high chance for you to clear that interview. So 3மே தெரியும்னா you can very well include all 3. And web services also they are given, since it's a full stack, first line வந்து back end கொடுத்திருக்காங்க and second line வந்து front end கொடுத்திருக்காங்க, like HTML, CSS, JavaScript, Angular. அதுலயும் ஸ்பெசிஃபிக்கா வெர்ஷன் 4 and above அப்படின்னு கொடுத்திருக்காங்க பிகாஸ் Angularல there are multiple versions. ஸோ நீங்க அப்ப Angular மட்டும் போட்டிருந்தீங்கன்னா you can also add latest version என்ன உங்களுக்கு தெரியுமோ அந்த வெர்ஷன் கூட ஆட் பண்ணிக்கலாம். that is kind of another hack. பிகாஸ் வெறும் Angular பாக்குறதுக்கும் Angular 4 and above போட்டிருந்தீங்கன்னா பை டிஃபால்ட் அந்த ப்ரொஃபைல் தான் ப்ரிஃபர் பண்ணுவேன் if I am a recruiter. பிகாஸ் என்னோட நீடே எக்ஸாக்ட்லி அதுதான். அப்படிங்கும்போது ஐ ஹாவ் லைக் 10 ப்ரொஃபைல், அதுல வந்து Angular போட்டவங்க 5 பேர், Angular வெர்ஷன் 4 and above போட்டிருக்காங்க இதே மாதிரி அப்படிங்க 5 பேர்னா ஐ வில் கோ வித் Angular 4 and above அப்படிங்கிறத தான் போவேன். சம்டைம் 2 பேருமே எடுத்து இன்டர்வியூல எடுப்பாங்க, பட் ப்ராபபிலிட்டிஸ் பார்க்கும்போது இட்ஸ் பெட்டர் டு மென்ஷன் லைக் திஸ். ஓகே, அண்ட் டூல்ஸ் யூஸ்டு, அதாவது இந்த டூல்ஸ் யூஸ்டுங்கிறது அவங்க கம்பெனியில இந்த டூல்ஸ் எல்லாம் யூஸ் பண்றாங்க. ஜென்கின்ஸ், ஜீரா வந்து இட்ஸ் அ டிக்கெட்டிங் டூல். நம்ம ஒர்க் பண்றத வந்து there is a ட்ராக், ஒரு மானிட்டர் பண்ணி நம்ம என்ட்ரி பண்ணி இந்த டிக்கெட்ல ஒர்க் பண்றோம், டெய்லி எவ்வளவு எஃபர்ட் போறோம், அந்த மாதிரி ட்ராக் பண்ற ஒரு டூல். ஸோ இந்த எக்லிப்ஸ் இதெல்லாம் வந்து டெக்னிக்கல் டூல்ஸ், அந்த ரிலேட்டடா அந்த ரோலுக்கு யூஸ் பண்ற டூல்ஸா இருக்கும்.
ஸோ இந்த டூல்ஸ் உங்களுக்கு ஏதாவது தெரிஞ்சிருந்தா யூ கேன் ஆட், பிகாஸ் மோஸ்ட்லி ஃப்ரெஷ்ஷரா உங்களுக்கு தெரியறதுக்கு வாய்ப்பு ரொம்ப கம்மி. அதனால இதை பத்தி நீங்க ஒரி பண்ண வேணாம். டூல்ஸ் யூஸ் இஃப் யூ நோ யூ கேன் மென்ஷன், அதர்வைஸ் லீவ் இட் ஆஸ் சச். ஓகே. அண்ட் இந்த ரெண்டு மட்டும் ப்ராப்ளி யூ கேன் செக். ஸ்கில் செட் மட்டும் தான் ஐ கேன் செக், அதர் திங்ஸ் யூ வில் நாட் ஏபிள் டு செக். ஓகே. அண்ட் இங்க வந்து ஆக்சுவலி தெர் இஸ் அ மிஸ்டேக். இங்க வந்து மஸ்ட் ஹேவ் 6 to 8 years போட்டிருக்காங்க, பட் என்ட்ரி லெவல் டேக் பண்ணிருக்காங்க. So that's why it got getting filtered for us. இங்க வந்து என்ட்ரி லெவல்ல போட்டிருக்காங்க. ஐ திங்க் தெர் இஸ் அ மிஸ்டேக் இன் தி கிரியேஷன் ஆஃப் திஸ் ஜாப். பட் நீங்க as of now இங்க என்ன புரிஞ்சுக்கணும்னா, how you have to update your resume மட்டும் பார்ப்போம். Because there may be some mistakes கூட இருக்கலாம் while they creating. Okay, they are looking for a Java full stack entry level போட்டுட்டு here must have 6 to 8 ன்னு போட்டிருப்பாங்க. sometime என்ன ஆகும்னா they copy paste from the other portals ல இருந்து copy paste போடுவாங்க. ஓகே. ஸோ இதை வந்து நம்ம என்ஷூர் பண்ணோம்னா we have to check with this guy. அருண் சிங் அப்படிங்கிறவர் தான் வந்து இதை போட்டிருக்காங்க, ஹையரிங் டீம்ல இருக்காரு. ஹீஸ் ஆல்ரெடி பார்ட் ஆஃப் மை கனெக்ஷன். ஸோ அதனால எனக்கு டைரக்டா மெசேஜ் வரும். சப்போஸ் உங்களுக்கு கனெக்ஷன் இல்லைன்னா இட் வில் ஷோ லைக் இந்த மெசேஜ் ஆப்ஷன் வராது, கனெக்டிங் ஆப்ஷன் காமிக்கும். ஸோ யூ கேன் கிவ் கனெக்ட் ஆர் யூ கேன் இவங்களோட கம்பெனியில அந்த கனெக்ஷன்ஸ் இருக்காங்க இல்லையா, அவங்க கிட்ட இவங்களோட ஐடி கேட்டு யூ கேன் சென்ட் அ மெயில். ஸோ தீஸ் ஆர் த வேஸ் வேர் யூ கேன் ரீச் அவுட் டு த ரெக்ரூட்டர் டு நோ மோர் அபவுட் திஸ் ரோல். ஸோ இப்போ இவர்கிட்ட வந்து ஜஸ்ட் வி ஹேவ் டு செக், இது வந்து 6 to 8 yearsக்கா அது என்ட்ரி லெவலுங்கிறது வி ஹேவ் டு செக். பிகாஸ் இங்க வந்து 60 years போட்டிருக்காங்க, மேலே என்ட்ரி லெவலில் இருக்கு. So you can just directly message and you can get it clarified. உங்க கனெக்ஷன் இல்லைன்னா probably you have to reach out to him. Maybe கனெக்ஷன் கொடுத்து அக்செப்ட் பண்ணாங்கன்னா கேட்கலாம். So this is something you can do. So இதை பார்த்துட்டு you can start changing your profile. இந்த skills இல்லைன்னா you can change. ஆல்ரெடி இருக்குன்னா well and good. You can directly go and click easy apply. Any doubt so far? எந்த ஜாப் வேணா நீங்க எடுத்துக்கலாம். So but this is how you have to check. இந்த கனெக்ஷன்ஸ் இருந்துச்சுன்னா இட்ஸ் வெரி குட். இல்லைன்னா தென் யூ கேன் ட்ரை தி டிஃப்ரெண்ட் ஆப்ஷன்ஸ் டு ரீச் அவுட் டு தி ரெக்ரூட்டர். எனி டவுட் சோ ஃபார்? ஓகே, கிளியர். ரைட். ஸோ இதுல வந்து அந்த அனதர் திங் என்னன்னா, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ இந்த ஸ்கில்ஸ் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா யூ கேன் எனேபிள் பண்ணலாம். ஸோ இந்த ஸ்கில்ஸ் இது எல்லாமே வந்து ஹைப்பர் லிங்க் மாதிரி தான் இருக்கும். ஓகே, திஸ் ஒன் உங்களுக்கு ப்ரீமியம் வேணும், ஸோ அதனால லெட்ஸ் நாட் டச் அபவுட் இட், பிகாஸ் தட் ஃபார் தட் யூ ஹேவ் டு பே, அதை விட்டுறலாம். பட் ஸ்கில்ஸுக்கு வந்து யூ நீட் டு ஹேவ் அ ப்ரீமியம். ஜஸ்ட் கிளிக் பண்ணீங்கன்னா ஹவ் யூ மேட்ச் அப்படின்னு லிங்க்டினே காமிக்கும். அதாவது 5 skills மிஸ்ஸிங் ஆன் யுவர் ப்ரொஃபைல் அப்படின்னு காமிக்கும். ஏன்னா இப்போ இந்த ஜாப் ப்ரொஃபைலுக்கும் என்னோட ப்ரொஃபைலுக்கும் என்னென்ன ஸ்கில்ஸ் எல்லாம் மிஸ்ஸிங் ஆகுது அப்படிங்கிறத லிங்க்டினே அனலைஸ் பண்ணி நம்ம காமிக்கும். ஆங்குலர் என்னோட ப்ரொஃபைல கிடையாது, சிஎஸ்எஸ் கிடையாது, கோர் ஜாவா கிடையாது, HTML கிடையாது, ஸ்ப்ரிங் பூட் கிடையாது. ஸோ ஆல் தீஸ் 5 skills ஆர் மிஸ்ஸிங் மை ப்ரொஃபைல். பட் வேறஸ் இந்த ரெக்யூர்மெண்ட்ல வந்து அது இருக்கு. ஸோ அப்போ என்ன பண்ணலாம், இஃப் ஐ எம் லுக்கிங் ஃபார் திஸ் கைண்ட் ஆஃப் ஃபுல் ஸ்டாக் டெவலப்பர், யூ கேன் ஆட் ஸ்கில்ஸ். உங்களுக்கு அது தெரியும் அப்படின்னா யூ கேன் ஆட் ஸ்கில்ஸ். 1 minute செஷன்ல இருக்கக்கூடிய இருந்துறேன். ஸோ இதுல வந்து நீங்க ஆட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ ஆட் ஸ்கில்ஸ் டு யுவர் ப்ரொஃபைல் போட்டுட்டு இங்க கிளிக் பண்ணீங்கன்னா இட் வில் ஓப்பன் திஸ் ஒன். அதாவது எந்த ஸ்கில்ஸ் இல்லையோ அது அப்படியே டிஃபால்ட்டா வந்துடும். இஃப் ஐ ஜஸ்ட் கிளிக் ஆட், இட் வில் கெட் ஆடட் டு மை ப்ரொஃபைல். வெரி சிம்பிள். ஜஸ்ட் எல்லாமே கிளிக் தான். யூ டோன்ட் நீட் ஈவன் கோ அண்ட் டைப். இஃப் ஐ கிளிக் ஆட், இட் வில் கெட் ஆடட் டு மை ப்ரொஃபைல். என்னென்ன ஸ்கில்ஸ் எல்லாம் தெரியுமோ யூ கேன் ஆட். இதை ஆட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் என்ன ஆகும்னா என்னோட ப்ரொஃபைல் வந்து இன்னுமே வந்து இங்க பாத்தீங்கன்னா 577 அப்ளிகன்ஸ் வந்திருக்கு. ஸோ இதுல வந்து இன்னும் பெட்டரா நம்மளது வந்து டாப்ல வர்றதுக்கான வாய்ப்புகள் அதிகமா இருக்கும். ஸோ யூ கேன் ஆல்சோ யூஸ் திஸ் ஆப்ஷன் ஸ்கில்ஸ். எந்த ஓப்பனிங் நீங்க அப்ளை பண்றீங்கனாலும் ட்ரை டு சி திஸ் கம்பேரிஷன். எவ்வளவு ஸ்கில் எனக்கு மிஸ் ஆகுது கம்பேர் டு மை லிங்க்டின் ப்ரொஃபைல் அப்படிங்கிறது யூ கேன் ஆல்சோ செக் இட் அவுட். ஓகே, ஸோ திஸ் இஸ் ஹவ் நீங்க ஒரு ஜாப் டிஸ்கிரிப்ஷனை படிச்சுட்டு நம்ம என்னெல்லாம் பண்ணோம் அப்படின்னா these are the steps. நம்ம டிஃபால்ட்டா என்ன பண்ணுவோம்னா வில் கோ இப்படி மாதிரி ஃபில்டர் போட்டுட்டு இப்படி வருவோம். ஜஸ்ட் கோ டு திஸ் ஒன், ஜாவா அப்ளை, ஈஸி அப்ளை, அடுத்து ஜாவா ஃபுல் ஸ்டாக் டெவலப்பர், ஈஸி அப்ளை, போயிட்டே இருப்போம். பட் வி டிட் நாட் see அதர் டீடைல்ஸ். ஸோ நம்ம இது மாதிரி பார்த்து போடும்போது there are very high chances நமக்கு அது தெரிஞ்சுதான் போடுறோம், ஆஃபீஸா சென்னையா எல்லாமே. ஸோ அவங்களுக்கும் அது வந்து நம்ம ப்ரொஃபைல் மேட்சா இருந்தா there are high chances for them
to get back to us. Okay, so far good. எப்படி ஒரு ஜாப் டிஸ்கிரிப்ஷன் படிச்சு நம்ம ரெஸ்யூம் மாத்தணும் அப்படின்னு தெரிஞ்சிச்சு இல்லையா? ஓகே, ஸோ இப்போ வந்து வி சீன் லைக் நம்ம ஒரு ஜாப் ப்ரொஃபைல் பார்த்துட்டு நம்ம எப்படி ப்ரொஃபைல் சேஞ்ச் பண்ணோம் அப்படிங்கறத பார்த்தோம். அண்ட் தென் வி ஆல்ரெடி சீன் ஹவு டு செட் த ஜாப் அலர்ட். ஸோ இப்போ உங்க எல்லாருக்குமே தெரியும் எப்படி ஒரு லிங்க்டின்ல ஜாப் சர்ச் பண்ணி நம்ம ரெலவெண்டா இருக்கிற பொசிஷனுக்கு அப்ளை பண்றது அப்படிங்கிறது ஐம் ஷூர் மோஸ்ட் ஆஃப் யூ உங்களுக்கு இப்போ தெரிஞ்சிருக்கும். ஸோ நவ் இது வந்து ஒரு சைடு ஆஃப் த பர்சன். இன்னொரு சைடு என்னன்னா போஸ்டிங், அதாவது நமக்கு ஜாப்ல இந்த ஜாப் செக்ஷன் போனா யாரெல்லாம் ஆல்ரெடி ஓப்பனிங் கிரியேட் பண்ணிருக்காங்களோ அதுதான் வரும் இங்க நம்ம ஜாப்ல நம்ம சர்ச் பண்ணும்போது. சப்போஸ் சில பேர் வந்து ஜாப்ஸ்ல ஆட் பண்ண மாட்டாங்க. ரீசன் என்னன்னா, ஒன் திங், இது வந்து ஒரு 3 ஜாப் ஃப்ரீயா போடலாம் எவ்ரி கம்பெனி. அதுக்கப்புறம் நீங்க நிறைய ஜாப் போடணும்னா யூ ஹவ் டு கோ ஃபார் ப்ரீமியம், யூ ஹவ் டு பே. ஸோ ஸ்மால் கம்பெனி ஸ்டார்ட் அப்ஸ்ல என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, தே வில் நாட் கோ ஃபார் அ பெய்டு. எல்லா போர்ட்டல்லையும் ஃப்ரீ ஆப்ஷன் தான் யூஸ் பண்ண ட்ரை பண்ணுவாங்க. ஸோ அப்படி இருக்கும்போது என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, அவங்களோட லிங்க்டின் போஸ்ட்லயே போடுவாங்க ஓப்பனிங்ஸ் இருக்கிறத. பட் அது எப்படி எனக்கு தெரியும்? பிகாஸ் ஐ எம் நாட் நோவேர் கனெக்டட் டு எனி ஆஃப் த ரெக்ரூட்டர். அப்படி அந்த மாதிரி ஓப்பனிங்ஸ் எல்லாம் நம்ம எப்படி பார்க்க முடியும் அப்படின்னா, ஸோ நீங்க வந்து எகெயின் கோ டு திஸ் சர்ச் ஆப்ஷன். நீங்க போயிட்டு, ஸோ தெர் ஆர் லாட் ஆஃப் வேஸ் டு சர்ச். ஸோ அதுல வந்து நான் ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் திங் அதுலயே மேஜரா கவர் ஆயிடும் உங்களுக்கு. அதை மட்டும் ஐ வில் எக்ஸ்பிளைன். அதை பேஸ் பண்ணி இஃப் எனி கொஸ்டின்ஸ் வி கேன் டிஸ்கிரைப். ஓகே, ஸோ ஃபர்ஸ்ட் திங் என்னன்னா, கோ டு சர்ச் ஆக்டிவ்லி ஹைரிங். இந்த ஒரு டேம் வந்து யூ கேன் மேக் அ நோட் ஆஃப் இட். ஓகே, ஸோ ஜஸ்ட் டைப் ஆக்டிவ்லி ஹைரிங். இது போட்டதுக்கு அப்புறம் யூ ஹாவ் லைக் டிஃப்ரெண்ட் ஆப்ஷன்ஸ் இருக்கு. போஸ்டா, ஜாப்ஸா, பீப்புளான்னு சொல்லிட்டு ஃபர்ஸ்ட் திங் என்ன பண்ணணும்னா, கோ ஃபார் பீப்புள். ஆக்டிவ்லி ஹைரிங் போட்டுட்டு பீப்புள் சூஸ் பண்ணுங்க. ஓகே, ஸோ இது என்ன மீனிங் அப்படின்னா, யாரெல்லாம் அவங்களோட ப்ரொஃபைல்ல ஹெட்லைன்ல ஆக்டிவ்லி ஹைரிங் அப்படின்னு வச்சிருக்காங்களோ அந்த பீப்புளோட லிஸ்ட் நமக்கு காமிக்கும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், இப்போ எனக்கு வந்து ஆக்டிவ்லி ஹைரிங் 5100 people கரண்டா as of today now 11/6 வந்து 5100 people they are having this line in their headline, actively hiring அப்படி சொல்லிட்டு. ஸோ இப்போ போயிட்டு நீங்க செக் பண்ணலாம் இவங்க என்ன ஆக்டிவ்லி ஹைரிங் ஃபார் ரியாக்ட். இப்போ நீங்க எப்படி வந்து ஐ எம் லுக்கிங் ஃபார் ஜாவா டெவலப்பர்னு போட்டு உங்க ஸ்கில் போடுறீங்களோ அதே மாதிரி ஹச்ஆர்ஸ் எல்லாமே என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, அவங்க ஆக்டிவா எதுக்கு ஹையர் பண்ணிட்டு இருக்காங்கிறதையும் they will mention with skills. ஸோ இப்போ நீங்க பாத்தீங்கன்னா இந்த ஃபர்ஸ்ட் ஒன் விக்னேஷ் அகிலன் அப்படிங்கிறவர் வந்து டேலண்ட் அக்சன்ஸ் போட்டான் இன்டராக்டிவ்னு ஒரு கம்பெனி இருக்கு. அதுல வந்து ரியாக்ட், நோட், ட்ரூப்பல், பிஏக்கு வந்து இது இஸ் ஹைரிங். ஸோ இவங்க எல்லாமே பாத்தீங்கன்னா, ஸோ செகண்ட் சதீஷ்குமார் பாத்தீங்கன்னா ஆக்டிவ்லி ஹைரிங் ஃபார் ஐடி இன்ஃப்ரா பொசிஷன், இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் பொசிஷனுக்கு ஹி இஸ் ஹைரிங். அண்ட் ராஜசேகர் பாத்தீங்கன்னா ஆக்டிவ்லி ஹைரிங், பட் என்ன ஸ்கில்னு போடல, பட் யூ வில் கெட் டு நோ தட் ஹி இஸ் ஆக்டிவ்லி ஹைரிங். அண்ட் லக்ஷ்மி பாஸ்கர் ஆக்டிவ்லி லுக்கிங் ஃபார் ரிமோட். ஸோ ஆக்சுவலி அவங்க ஸ்கில்ஸ்ல ஹைரிங் போட்டதுனால வருது, பட் யூ கேன் இக்னோர் தட். ஆக்டிவ்லி ஹைரிங் ப்ரொஃபைல் மட்டும் நீங்க எடுத்துக்கலாம். ஓகே, ஸோ இது இன்னும் பெட்டரா போடலாம். அந்த ஆக்டிவ் ஹைரிங் பொசிஷன் என்ன பண்ணலாம்னா, ஆக்டிவ்லி ஹைரிங் அண்ட் ஜாவா அப்படின்னு போடுவோம். ஓகேவா? ஸோ இப்போ என்ன ஆகும்னா, யாரெல்லாம் ஜாவாக்கு ஆக்டிவ்லா ஹையர் பண்ணிட்டு இருக்காங்களோ அந்த ரெக்ரூட்டரோட ப்ரொஃபைல்ஸ் எல்லாமே வரும். இட்ஸ் நாட் ஒன்லி ரெக்ரூட்டர், இட் மேபி அ பிசினஸ் பீப்புள் ஆல்சோ இருக்கலாம். ஸோ இப்போ நான் வந்து இந்த அண்ட் ஆர் யூஸ் பண்றது நம்ம லாஸ்ட் செஷன்லயே பார்த்தோம். ஸோ இட்ஸ் லைக் கைண்ட் ஆஃப் அ பூலியன். இதுதான் நம்ம அண்ட் தான் என்னன்னா ஃபர்ஸ்ட் ஆப்ஷன் அண்ட் செகண்ட் ஆப்ஷன். உங்களுக்கு ஆல்ரெடி யூ நோ வாட் இஸ் த மீனிங் ஆஃப் அண்ட். ஸோ அதை வந்து யூ கேன் ஆல்சோ யூஸ் இட் இன் சர்ச் ஆப்ஷன் லிங்க்டின். ஆர் போட்டீங்கன்னா, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஆக்டிவ்லி ஹைரிங் ஆர் ஜாவான்னு போட்டோம்னா எனக்கு ரெண்டு இருக்கிறதையும் காமிக்கும். அதாவது எதர் ஆக்டிவ் ஹைரிங் ஆர் ஜாவா காமின்னு சொல்றோம். பட் இங்க நான் அண்டு போட்டிருக்கிறதுனால ஆக்டிவ் ஹைரிங்கும் இருக்கணும், ஜாவாவும் இருக்கணும் அவங்க ஹையர் பண்றப்போ அப்படிங்கறதுல போட்டிருக்கேன். அதனால எனக்கு நமக்கு ஷார்ட்லிஸ்ட் ஆகிற ப்ரொஃபைல் எல்லாமே பாத்தீங்கன்னா இந்த ரெண்டுமே இருக்கு. மனோ சுப்ரமணியம் ஆக்டிவ்லி ஹைரிங் ஃபார் ஆங்குலர், டெவாப்ஸ், ரியாக்ட் ஜேஎஸ், ஐஓஎஸ் அண்ட் ஜாவா. ஸோ இந்த மாதிரி யூ வில் கெட் லாட் ஆஃப் ப்ரொஃபைல்ஸ். ஸோ இதுல இன்னொன்று என்னன்னா, தெர் இஸ் அ லிமிடேஷன் ஃபார் அ ப்ரீ ப்ரொஃபைல். பட் அட்லீஸ்ட் நீங்க வந்து நீங்க ப்ரொஃபைல் கிளிக் பண்ணாம யூ கேன் ஜஸ்ட் செக் பண்ணலாம். அதாவது எப்படி செக் பண்ணலாம்னா, இப்போ எனக்கு இந்த ஃபர்ஸ்ட் பேஜ் வியூ ஆயிருக்கு இல்லையா, 746 ரிசல்ட்ஸ் காமிக்குது. ஸோ இதுல நான் போய் இப்போ மனோ சுப்ரமணியம் கிளிக் பண்ணேன்னா
இட்ஸ் கவுண்டட் அஸ் நான் ஒரு ப்ரொஃபைல் பார்த்துட்டேன்னு கவுண்ட். பட் இப்போ நான் இந்த பேஜ்ல இருந்தானா தெர் இஸ் நத்திங். நான் எப்படி முன்னாடி இருந்தானோ அதே கவுண்ட்ல எனக்கு அப்படியே இருக்கு. இது எப்படி கேன் யூஸ் திஸ் ஆப்ஷன் அப்படிங்கும்போது யூ கேன் கோ த்ரூ த ப்ரொஃபைல் ஹெட்லைன்ஸ் பாருங்க. சென்னையா பெங்களூரா, இஃப் யூ ஹேவ் அ ப்ரெஃபரன்ஸ் சென்னை, ஆக்டிவ்லி ஹைரிங் ஃபார் ஜாவானா ஜஸ்ட் கிவ் கனெக்ட். ஓகே, மோஸ்ட்லி எந்த ஒரு ரெக்ரூட்டருமே கனெக்ஷனை அசெப்ட் பண்ணாம இருக்க மாட்டாங்க என்ன தெரிஞ்ச வரைக்கும். ஏன்னா இந்த செல்ஃபிஷ் திங் இருக்காது. ஒண்ணு என்னன்னா, சப்போஸ் இப்போ இந்த பிரேம் சுப்பிரமணியம்க்கு வந்து இஸ் ஹைரிங், ஆக்டிவ்லி ஹைரிங் ஃபார் ஜாவா. என் ப்ரொஃபைல்ல ஹெட்லைன்லயே ஐ எம் சேயிங் லைக் ஐ எம் லுக்கிங் ஃபார் அ ஜாவான்னு வச்சிருக்கேன். இஃப் ஐ கோ அண்ட் கிவ் கனெக்ட் வித்வுட் எனி இன்ட்ரோ, பை டிஃபால்ட் ஹி வில் அக்செப்ட் இட். ஏன் அப்படின்னா there is a prospect for him to close this position because அவங்களோட ரோல் என்னவா இருக்கும்னா இந்த பொசிஷனை they have to close it within this many days அப்படிங்கிற ஒரு ஏரியா இருக்கும். ஸோ அப்போ அவங்களுக்கு வந்து அவங்க தேடி போகாம நீங்களே தேடி போகும்போது கைண்ட் ஆஃப் கண்ணா லட்டு தென்னாசியா மாதிரி they will quickly give accept. பட் வேற உங்களுக்கு தெரியாதவங்க, நீங்க பிசினஸ் பீப்புள்லாம் போகணும்னா யூ ஹாவ் டு கிவ் மீ ஐ மீன் இன்ட்ரோடக்ஷன். அவங்க நீங்க எங்க பாத்தீங்க அல்லது சம் இன்ட்ரோ கொடுத்தீங்கன்னா they will be easy to connect. பட் ரெக்ரூட்டர் பொறுத்த வரைக்கும் they will not see any introduction as long as you have அவங்களோட ஸ்கில் நேம், அவங்க என்ன ஹையர் பண்றாங்களோ அதெல்லாம் உங்க ப்ரொஃபைல் இருந்தாவே இட்ஸ் மோர் தென் எனஃப். ஓகே, ஸோ நான் வந்து க்ரூட்டன் ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது இட்ஸ் வெரி ஹார்ட். அட் த டைம் நோபடி நோஸ் க்ரூட்டன், லைக் 4 people தான் இருந்தாங்க. ஸோ வெரி வெரி டஃப் ஃபார் பீப்புள் கன்வின்ஸ் பண்றது இட்ஸ் கஷ்டம். அதாவது க்ரூட்டனுக்கு ஜாயின் பண்ணுங்க, உங்களுக்கு ஸ்கில் இருந்தாலுமே தே வில் ப்ரெஃபர் டு கோ ஃபார் அதர் கம்பெனிஸ் விச் இஸ் கைண்ட் ஆஃப் பிராண்டடா இருக்கிறது, ஆல்ரெடி தெரிஞ்சது அப்படிதான் இருக்கும். ஸோ அந்த மாதிரி டயத்துல ஹூவர் கிவ் கனெக்ஷன் ஐ வில் அக்செப்ட். இப்பவுமே அக்செப்ட் பண்ணி தான் இருக்கேன். பட் அந்த டயத்துல ஐ வாஸ் லைக் கைண்ட் ஆஃப் லுக்கிங் ஃபார் கேண்டிடேட்ஸ் டு ஜாயின். ஸோ அந்த மாதிரி நிறைய கம்பெனிஸ் இருக்கும். வி ஆர் கோயிங் டு டாக் அபவுட் எப்படி அந்த மாதிரி கம்பெனிஸ் நம்ம ஃபைண்ட் அவுட் பண்றதையும் நம்ம பேச போறோம். ஐ மீன் டவுன் த லைன். ஸோ இந்த மாதிரி ப்ரொஃபைல்ஸை பார்த்து கேன் ஸ்டார்ட் கிவிங் கனெக்ட். நான் ஆல்ரெடி லாஸ்ட் செஷன்லேயே சொன்னேன், on a daily basis try to give connection to 10 people 20 people based on your availability. So ensure that இதை வந்து மேண்டேட்டரியா ஒரு 2-3 months பண்ணி பாருங்க. you will build a good network especially with recruiters because ஏன்னா நமக்கு பர்பஸே வந்து to get into a job அப்படின்னால நீங்க மற்ற ப்ரொஃபைலுக்கு கனெக்ட் கொடுத்தீங்களோ இல்லையோ try to give connect to the recruiters. ஓகே, அது நீங்க ப்ரெஃபர் பண்ணிக்கலாம். நீங்க சென்னை இருக்கிறது மட்டுமா அல்லது ஜாவாக்கு மட்டுமாங்கிறது இட்ஸ் கம்ப்ளீட்லி அப் டு யூ. பட் என்னோட சஜஷன் ட்ரை டு கிவ் அட்லீஸ்ட் 5 to 10 கனெக்ஷன். அதுல 5 பேருமே அக்செப்ட் பண்ணலனாலும் நோ ப்ராப்ளம். அதனால எனக்கும் எந்த லாஸ் கிடையாது, அவங்களுக்கு எந்த லாஸ் இல்லை, உங்களுக்கும் எந்த லாஸ் கிடையாது, அவங்களுக்கு எந்த லாஸ் இல்லை. பட் அக்செப்ட் பண்ணிட்டாங்கன்னா யூ ஆர் கோயிங் டு கெட் பெனிஃபிட்டட். ஸோ நம்ம அந்த ஆஸ்பெக்ட் தான் பார்க்கணும். நான் வந்து 100 பேர் கொடுத்தேன், ஒன்லி 2 பேர் தான் அக்செப்ட் பண்ணாங்கன்னா பி ஹாப்பி ஃபார் இட். 2 கனெக்ஷன் நம்ம நியூ ஆட் பண்ணிருக்கோம் அப்படின்னு பாருங்க. 98 பேர் எனக்கு அக்செப்ட் பண்ணலன்னு ஃபீல் பண்ணாதீங்க. ஓகே, ஸோ இட்ஸ் கைண்ட் ஆஃப் இட்ஸ் வெரி வாஸ்ட் நெட்வொர்க். அதனால யூ டோன்ட் வரி அபவுட் நம்பர்ஸ். நம்மளோட வேலையை நம்ம கரெக்டா பண்ணிட்டோம்னா ஆட்டோமேட்டிக்கா அடுத்தடுத்து என்ன நடக்கணுமோ அது நடக்கும். ஓகே, ஸோ திஸ் இஸ் ஒன் வே டு கனெக்ட் வித் த பீப்புள். இதுல நீங்க வந்து என்ன வேணா போடலாம். நான் ஜாவா வேணும்னா ஐ ஸ்டார்டட் வித் ஜாவா எக்ஸாம்பிள், அதனால அதை கன்டினியூ பண்றேன். மென்ஷன் ஆக்டிவ்லி ஹையரிங் டிசைன் போடுவோம், யோகேஷ் அப்படின்னு. ஸோ இது மாதிரி நீங்க போடலாம். அகெயின் ஃபில்டர் கெட் சேஞ்ச் 355 ரிசல்ட்ஸ் இருக்கு. ஸோ யூ கேன் anything you can add. Okay, so this is one keyword, actively hiring and உங்களோட skills போடுறது. And the second keyword என்னன்னா அந்த ஆக்டிவ் ஹைரிங்லயே இன்னொன்னு நீங்க என்ன பண்ணலாம்னா ஆக்டிவ் ஹைரிங் போட்டு நம்ம ஃபர்ஸ்ட் வந்து பீப்புள் சூஸ் பண்ணணும் கரெக்டா. ஸோ இப்போ நீங்க வந்து அந்த ஃபில்டர்ஸ் வந்து ரீசெட் பண்ணிடலாம். ரீசெட் பண்ணிட்டு ஸோ ஆக்டிவ்லி ஹைரிங் இன் போஸ்ட்னு போடலாம். ஓகே, ஸோ ஸோ இங்க பாத்தீங்கன்னா ஃபில்டர் ஒன்லில பீப்பிள் ஜாப்ஸ் போஸ்ட் கம்பெனிஸ் இருக்கும். ஸோ நம்ம போஸ்ட் மட்டும் போட்டோம். ஸோ இது இந்த மாதிரி போடும்போது என்னன்னா யாராவது போஸ்ட்ல, அதாவது நம்ம வந்து பீப்புள் கனெக்ட் பண்றது இஸ் ஒன் வே டு கனெக்ட் வித் தி நெட்வொர்க். பட் சம் பீப்புள் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா அவங்களோட லிங்க்டின் போஸ்ட்ல போடுவாங்க ஆக்டிவ்லி ஹைரிங். இங்க பாருங்க, பிரச்சி ஜெய்ஸ்வால் ஹைரிங் அலர்ட் ஃபார் என்ட்ரி லெவல். அவர் ஹெட்டிங்கும் அப்படிதான் போட்டிருக்காங்க. அது மீன் உங்களுக்கு ஆப்டான மாதிரி. ஓகே, கிளிக் பண்ணி பார்த்தோம்னா
கம்பெனி இஸ் லுக்கிங் ஃபார் இந்த ப்ரொஃபைல்கெல்லாம் லுக் பண்றாங்க அப்படின்னு போட்டுட்டு இதுல இந்த ஆக்டிவ்லி ஹையரிங் அப்படிங்கிறது வந்து ஒன் ஆஃப் தி ஹேஷ்டேக். ஸோ இந்த மாதிரி என்னென்ன ஹேஷ்டேக்ஸ் எல்லாம் நீங்க சர்ச் பண்ணி பார்க்கலாம் அப்படிங்கன்னா ஜாப் சீக்கர்ஸ் சர்ச் பண்ணலாம் ஆக்டிவ்லி ஹையரிங் போடலாம். ஸோ இது நிறைய வரும் இந்த லிங்க்டின் போஸ்ட்ல. ஸோ நம்ம இது வரைக்கும் பாத்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி ஜாப் சர்ச் பண்ணிருக்க மாட்டோம். பிகாஸ் வி ஒன்லி சி நம்ம ப்ரொஃபைல் என்ன காமிக்குது அப்படிதான் பார்ப்போம். பட் தேர் ஆர் லாட் ஆஃப் வேஸ் யூ கேன் சர்ச் அண்ட் அப்ளை டு relevant jobs. So next என்ன பாத்தீங்கன்னா job seekers. Job seekers. Okay. So இதுலயுமே நான் just you can also people போடலாம். பட் job seekers போடும்போது மோஸ்ட்லி போஸ்ட்ல நிறைய இருக்கலாம். நமக்கு இந்த job seekers போடும்போது உங்களுக்கு நிறைய லேர்னிங்ஸும் கிடைக்கும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ ஃபர்ஸ்ட் போஸ்ட் பாத்தீங்கன்னா why getting prepared for interview is important. இவங்க சீஸ் கைண்ட் ஆஃப் HR கிட்ட இருந்திருக்காங்க. யூ ஹேவ் நிறைய கனெக்ஷன்ஸ் இருக்கு. ஸோ இவங்க என்ன போடுறாங்கன்னா ஹவு டு ஆன்சர் 37 toughest இன்டர்வியூ கொஸ்டின். ஸோ இதை கூட நீங்க வந்து படிக்கலாம். இவங்க வந்து கம்ப்ளீட்டா கொடுத்துருக்காங்க. டெல் மீ அபவுட் யுவர் செல்ஃப், கிரேட்டஸ்ட் ஸ்ட்ரென்த், வீக்னஸ். ஸோ மோஸ்ட்லி என்னென்ன கொஸ்டின்ஸ் கவர் பண்ணுவாங்களோ ஸோ அந்த போஸ்ட் போட்டிருக்காங்க. இதை வந்து நீங்க டவுன்லோட் பண்ணி வச்சுக்கலாம். எதர் நம்ம அப்ளை பண்றதுக்கு யூஸ் பண்ணிக்கலாம், ஆர் இன் ஆர்டர் டு ப்ரிப்பேர் ஃபார் இன்டர்வியூ யூ கேன் யூஸ் ஆல் தோஸ் திஸ் கண்டென்ட். ஸோ இதை டவுன்லோட் பண்ணி வச்சுட்டு யூ கேன் கோ த்ரூ பிஃபோர் கோயிங் ஃபார் எனி இன்டர்வியூ. இதுல மோஸ்ட்லி எல்லா கொஸ்டின்ஸ் மேக்ஸிமம் கொஸ்டின்ஸ் கவர் பண்ணிருப்பாங்க. ஸோ இஃப் யூ கம் டவுன் இங்க பாருங்க 3 things you have to do when seeking a new job in recession period. ஸோ இது மாதிரி ஆல் ரிலவெண்ட் ஜாப் சீக்கர்ஸ்க்கு என்ன ரிலவெண்ட் இருக்கோ அந்த போஸ்ட் மட்டும்தான் வரும். ஸோ நீங்க எல்லா போஸ்ட் படிக்கணுங்கிறது மேண்டேட்டரி கிடையாது. பட் விச் எவர் இஸ் யூ ஃபீல் ரிலவெண்ட் யூ கேன் கோ த்ரூ தட். அண்ட் ஃபியூ வந்து அவங்களோட ப்ரொஃபஷனல் சர்வீசஸ் சேல் பண்றதுக்கு இருக்கும், அதெல்லாம் நீங்க இக்னோர் பண்ணிடலாம். அண்ட் இங்க பாருங்க கவின் குமார் ஹீஸ் இன் மை நெட்வொர்க் இருக்காரு. டெலிகிராம் லிங்க் ஃபார் ஜாப் சீக்கர்ஸ்னு ஒரு டெலிகிராம் குரூப் கொடுத்துருக்காரு. சிமிலர் டு அவர் கம்யூனிட்டி. ஹீஸ் தேர் இஸ் ஆல்சோ ஹேவிங் கம்யூனிட்டி ரெக்ரூட்டர் விங்ஸ்ன்ட்டு. ஸோ இந்த மாதிரி நீங்க இதுலயும் பார்க்கலாம். இதுல வந்து ஓப்பனிங்ஸும் இருக்கும். இப்போ பாத்தீங்கன்னா இது வந்து ஜாப் ஃபேர் அப்டேட்ஸ் ஃபார் டிஃப்ரெண்ட் லேபிள். ஸோ இந்த ஜாப் சீக்கர்ஸ்னு எந்தெந்த போஸ்ட்ல எல்லாம் வந்து ஹேஷ்டேக் போட்டிருக்காங்களோ எல்லா போஸ்ட்டுமே உங்களுக்கு வியூ ஆகும். ஸோ இது வந்து ஐடி சேல்ஸ் ரெக்ரூட்மெண்ட் 2+ இயர் சென்னை ஒர்க் ஃப்ரம் ஆஃபீஸ் 5 பொசிஷன் ஓப்பனிங் இருக்கு. இன்ட்ரெஸ்டட் பீப்புள் அருணட் ஒரு இமெயில் கொடுத்துருக்காங்க. அண்ட் கனெக்டர்ஸ்ன்ற ஒரு ஃபியூ பீப்புளோட லிங்க்டின் ப்ரொஃபைலும் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இது மாதிரி நீங்க எல்லா பொசிஷன்ஸுமே பார்க்க முடியும். இப்போ பாத்தீங்கன்னா இவங்களோட இதுல ஜாப் சீக்கர்ஸ்னு இருக்கு. ஓகே. ஸோ இது வேற என்னென்ன ஹேஷ்டேக் யூஸ் பண்ணலாம்னா நீங்க இந்த ஹேஷ்டேக் பார்த்தாவே தெரிஞ்சுக்கலாம். உங்களுக்கு இமிடியேட் ஜாயினர் யூஸ் பண்ணலாம் பிகாஸ் யூ ஆர் இமிடியேட் ஜாயினி அண்ட் தெர் ஆர் செட் ஆஃப் பீப்புள் look only for immediate joining. So அப்படிங்கும்போது you can search using immediate joiners, immediate hiring. So இந்த மாதிரி இது ஆக்சுவலா எனக்கு தெரிஞ்சு நீங்க இது எல்லாமே யூஸ் பண்ணலாம். ஜாப் சீக்கர், இமிடியேட் ஜாயினர், இமிடியேட் ஹையரிங், இமிடியேட். இது வந்து என்னன்னா நீங்க லொகேஷன் ஸ்பெசிஃபிக்கா இருந்தா நீங்க அது மாதிரி போடலாம், சென்னை ஜாப்ஸ். பட் மோஸ்ட்லி வந்து லொகேஷன் ஸ்பெசிஃபிக் போடாம இந்த மாதிரி டேர்ம்ஸ் யூஸ் பண்ணுங்க. ஜாப் சீக்கர்ஸ், இமிடியேட் ஜாயினர்ஸ், ஜாவா ஹேஷ்டேக் வந்து ஜாவா டெவலப்பர், என்ட்ரி லெவல் ஜாப்ஸ். அந்த மாதிரி போடணும். இப்போ நம்ம என்ட்ரி லெவல்னு போடணும். So these are some of the important keywords for you to search. என்னென்ன வேற ஓப்பனிங்ஸ் இருக்கு அப்படிங்கிறது. குவிக் போஸ்ட் இங்க பாத்தீங்கன்னா ஆஃப் கேம்பஸ் பத்தி ஃபர்ஸ்ட் போஸ்ட் வருது ஃப்ரெஷ் கிராஜுவேட்ஸ்க்கு. ஸோ நீங்க ஃப்ரெஷ் கிராஜுவேட்ஸ் போடலாம், என்ட்ரி லெவல் போடலாம், ஃப்ரெஷ் கிராஜுவேட்ஸ் போடலாம். ஸோ இந்த மாதிரி கீவேர்ட்ஸ் யூ கேன் யூஸ் இட். ஸோ ஆஃப் கேம்பஸோட டீட்டெயில்ஸ் வருது. ஹையரிங். ஸோ ஐ மீன் இது நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்ததுதான். பட் இந்த மாதிரி கீவேர்ட்ஸ் போட்டு ஒரு 3-4 கீவேர்ட் நிறைய இதுலயே ரொம்ப டைப் பண்ணோம்னா பட் 3-4 லைக் ஜாப் சீக்கர்ஸ், ஆக்டிவ்லி ஹையரிங் இந்த மாதிரி ப்ரொஃபைல் அந்த கீவேர்ட்ஸ் போட்டாவே மோஸ்ட்லி நம்ம வந்து we will try to apply to more jobs compared to what we see in job section. ஓகே. ஸோ நீங்க இங்க போட்டுட்டு யூ கேன் ஆல்சோ சூஸ் ஜாப்ஸ்ல பார்க்கணுமா, போஸ்ட்ல பார்க்கணுமா, குரூப்ஸ்ல பார்க்கணுமா, எப்படி வேணா நீங்க சர்ச் பண்ணலாம். There are a lot of options for you to know what are the options available related to your searches. Okay. Any doubts so far? Confusion arga? It's easy to understand. There's a question from Gomati. After applying, if you add the skill to a resume, you'll definitely get the profile with recently added new skill. Apply பண்ணதுக்கு அப்புறம் if you add a new skill,
there is no chance for recruiter to get it because நீங்க அப்ளை பண்ணதுக்கு அப்புறம் போனாலும் நீங்க ஆல்ரெடி அப்ளை பண்ணும்போது என்ன ப்ரொஃபைல் போச்சோ அதுதான் போகும். I have one clarification. Gomadi, hope you got the answer. நீங்க அப்ளை பண்றதுக்கு முன்னாடி பண்ற சேஞ்சஸ் தான் ரெக்ரூட் இருக்கும். ஆஃப்டர் அப்ளைங் வாட் எவர் யூ டூ நெக்ஸ்ட் அப்ளைல பண்ணும்போது தான் ரெஃபரன்ஸ் ஆகும். There is a question from Shiva. On HR perspective, what are the top 5 things you can see LinkedIn profile of a candidate? The skills or connection or optimal. The connections we don't worry about it. It depends. First thing என்னன்னா ஸ்கில் அண்ட் நீங்க அந்த ஸ்கில்லை யூஸ் பண்ணி சோஃபார் என்ன பண்ணிருக்கீங்க ஜாபுக்கு வரக்கு முன்னாடி என்ன கேட்டீங்கன்னா தட்ஸ் வாட் ஐ வில் லுக் ஃபார். அண்ட் வாட் ஆர் திங்ஸ் யூ லேர்ன்ட். மோஸ்ட் ஆஃப் த டைம் என்ன சொல்லுவோம்னா 1 year கேப் ஆயிடுச்சு, ஐ வாஸ் சர்ச்சிங் ஜாப் போடுவோம். பட் அந்த டைத்துல நம்ம படிச்சிருப்போம், ப்ரொஃபைல் அப்டேட் பண்ணிருக்க மாட்டோம், படிக்காமே இருந்திருப்போம், ஜஸ்ட் இன்டர்வியூஸ் மட்டுமே பார்த்துட்டு அட்டெண்ட் இருந்திருப்போம். ஸோ அப்படி இல்லாம if you have learned something, try to update that in profile. Don't worry about the gap or the time which you take to get a job. But அந்த டைம் வரைக்கும் நீங்க என்ன பண்ணிருக்கீங்கிறது that itself will give a good impression to the recruiters. Okay. Any other doubts? Can we reapply for same job? Yes. Some people வந்து அந்த ரீஅப்ளை வச்சிருப்பாங்க, பட் சம் கம்பெனிஸ் அதை வச்சிருக்க மாட்டாங்க. பட் ரீஅப்ளை பண்ணா again it all depends on the companies தான். Sometimes நீங்க ஆல்ரெடி அப்ளை பண்ணது ஓவர் ரைட் ஆகும், சம்டைம் it will go as a new applicant, but that is not a problem for you. Anyhow உங்க ப்ரொஃபைல் ஃபுல்லா போயிட்டாங்கன்னா you can go ahead and apply if there is an option, reapply if there is an option to reapply for the specific job. Okay. Any other questions? Okay. Yeah, I will also put that keyboard. I'm note பண்ணி வச்சிருக்கேன். I will put in chat box so that you can also make use of it. இந்த 5மே மேக்ஸிமம் எனக்கு தெரிஞ்சு மோர் தென் என்ன. அதை தாண்டி நீங்க வேற ஏதாவது போறனாலும் போடலாம், என்ட்ரி லெவல் போடலாம், ஃப்ரெஷர்ஸ் பண்ணுவோம். But this is more than enough for you to apply to various jobs. So for okay, what is the difference between endorsement and recommendation? Okay, so endorsement அப்படின்னா நீங்க நான் வந்து இப்போ 30 skills லிஸ்ட் பண்ணிருக்கேன் என்னோட ப்ரொஃபைல்ல. ஓகே, அந்த ஸ்கில்லுக்கு அவங்க என்டோர்ஸ் பண்ண முடியும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் லீடர்ஷிப்னு ஒரு ஸ்கில் வச்சிருக்கேன்னு வச்சுக்கோங்க என்னோட ப்ரொஃபைல்ல. அது யாராவது வந்து தே ஃபெல்ட் லைக் எஸ் ஹி இஸ் குட் இன் தட் அப்படின்னா தே வில் கோ அந்த பர்டிகுலர் ஸ்கில் எடுத்து ஜஸ்ட் கிளிக் as endorse அப்படின்னு கொடுத்தாங்கன்னா ஒன் என்டோர்ஸ்மெண்ட் காமிக்கும் ப்ரொஃபைல்ல. தட் இஸ் மீனிங் ஆஃப் என்டோர்ஸ்மெண்ட். ரெக்கமெண்டேஷன் என்னன்னா தே வில் ரைட் இட் இன் அ வேர்ட், ஐ மீன் சென்டென்ஸா எழுதுவாங்க. லைக் இவங்களோட நான் ஒர்க் பண்ணேன் 2 years, அதுல இவங்க வந்து இந்த இதுல ரொம்ப ஸ்பெஷாலிட்டி, இந்த டாஸ்க் கொடுத்தா இவங்க நம்ம போக தேவையில்லை, அவங்க ஃபாலோ அப் பண்ணாமையே முடிச்சு கொடுத்துருவாங்க, வெரி டெடிகேட்டட், வெரி ஹானஸ்ட், அந்த மாதிரி வெரி டிஸ்கிரிப்டிவா கொடுக்கறது ரெக்கமெண்டேஷன். பட் தட் இஸ் நாட் ஸ்பெசிபிக் டு எனி ஸ்கில். நிறைய ஸ்கில் இருக்கலாம், ஆல் ஸ்பெசிபிக் ஸ்கில் இருக்கலாம். தெர் இஸ் நோ எனி ஸ்பெசிபிக் கிரைட்டீரியா. பட் என்டோர்ஸ்மெண்ட் போது ஒன்லி அந்த கரஸ்பாண்டிங் ஸ்கில்க்கு மட்டும் தான் கொடுக்க முடியும். ரெக்கமெண்டேஷன் இஸ் கைண்ட் ஆஃப் ஃபீட்பேக் அபவுட் யுவர் பெர்ஃபார்மன்ஸ். ஸோ யூ கேன் டேக் இட் தட் வே. ஸோ any other questions? ஓகே, ஸோ இது ஓரளவுக்கு உங்களுக்கு பெட்டர் ஐடியா கிடைச்சிருக்கும். ஸோ நம்ம இப்போ வந்து இன்னொரு சைட் நான் சொல்றேன். ஓகே, ஸோ பீப்புள் ஓகே அதுக்குள்ள வில் ஹேவ் ஒன் மோர் கொஸ்டின். I completed BE Mechanical in 2021, worked in core company for 1.5. After that, I have pursuing .NET course. Can I post this core company experience in LinkedIn about session? Pratap, yes. நீங்க ஆல்ரெடி anyhow 1.5 years ஒர்க் பண்ணிருக்கீங்க இல்லையா? ஸோ anyhow you have to mention that where you work and you can also post the experience what you learn. அண்ட் நியூ ஜாப் போனதுக்கு அப்புறம் என்ன ப்ரொஃபைலுக்கு போறீங்களோ அதை பேஸ் பண்ணி யூ கேன் ஆல்சோ அப்டேட் லேட்டஸ்ட் யுவர் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இன் யுவர் நியூ கம்பெனி. பட் டு ஆன்சர் யுவர் கொஸ்டின், எஸ் யூ கேன் போஸ்ட் அபவுட் யுவர் கோர் கம்பெனி எக்ஸ்பீரியன்ஸ். அண்ட் இஸ் இட் ஓகே டு கெட் ரெக்கமெண்டேஷன் ஃப்ரம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஆர் கொலீக்ஸ்? எஸ் யூ கேன். பட் அது வந்து நம்ம ரொம்ப க்ளோஸ் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கிட்ட போயிடக்கூடாது.
they will give only very good thing about us. But அதை விட it's better that you will get it someone உங்களுக்கு ரொம்ப நல்லா தெரியலனாலும் பட் அவங்ககிட்ட ஒர்க்கிங் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருந்ததுன்னா அவங்ககிட்ட வாங்கினா இன்னும் மச் பெட்டரா இருக்கும். அண்ட் கொலிக்ஸ், எஸ் ஆப்வியஸ்லி நீங்க வாங்கலாம். கொலிக்ஸ் there is no problem. You can definitely get recommendation from colleagues. So there is a site named loopcv.pro. And screen review of the, because I opened a new tab. I'm just sure. Okay, very good. So in the site என்னன்னா, this is kind of நீங்க வந்து இதுல ரெஸ்யூம் அப்லோட் பண்ணிட்டீங்கன்னா on your behalf இந்த மாதிரி ஜாப் பொசிஷன்ஸ் வந்துச்சுன்னா உங்களுக்கு வந்து அதுவே அப்ளை பண்ணிடும். ஐ வில் ஷோ யூ. ஸோ இது எப்படி ஒர்க் ஆகும் அப்படின்னா, இனிஷியலி நீங்க வந்து ஒரு அக்கௌண்ட் கிரியேட் பண்ணணும் loopcv.proல. ஓகே, ஒன்ஸ் பண்ணதுக்கு அப்புறம் யூ ஹாவ் டு சூஸ் என்னென்ன டைட்டில்ஸ்க்கெல்லாம் நீங்க அப்ளை பண்ணலாம்னு இருக்கீங்க. ஓகே, அந்த எனி ஸ்பெசிஃபிக் லொகேஷன் அண்ட் வேற ஏதாவது உங்களுக்கு ப்ரெஃபரன்ஸ் இருந்தால் யூ கேன் ஆல்சோ சூஸ் ஆல் தோஸ் திங்ஸ். அது எல்லாமே உங்க செட்டிங்ஸ்ல இருக்கும். அடுத்து என்ன ஆகும்னா உங்க ப்ரொஃபைல் ரெஸ்யூம்ஸ் எல்லாமே அதுக்கிட்ட இருக்கும். And loopcv will search for job and either apply on your behalf. Various portalsல இந்த ரிலேட்டடா ஜாப் வருது. இப்போ ஜாவா டெவலப்பர் வருதுன்னா உங்களுக்கு பொதுவா loopcv அப்ளை பண்ணிடும். நீங்க கைண்ட் ஆஃப் நீங்க அப்ளை பண்ற மாதிரி தான் இருக்கும். பட் திஸ் வில் டூ த ஜாப் ஃபார் யூ. ஓகே, அண்ட் இதுல இன்னும் ஒரு பெட்டர் திங் என்னன்னா, மெயில் எல்லாமே டெம்ப்ளேட்ஸ் இருக்கும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்க ஒரு பொசிஷனுக்கு அப்ளை பண்ண போறீங்கன்னா இட் வில் ஹேவ் அ ஸ்டாண்டர்ட் டெம்ப்ளேட் சேயிங் தட் அவங்க ரெக்ரூட்டர் போட்டுட்டு ஐ எம் சோ அண்ட் சோ இந்த ஸ்கில்ஸ் எல்லாம் கிட்ட இருக்கு, ஸோ லுக்கிங் ஃபார்வர்ட் டு டாக் டு யூ, மீட்டிங் டு யூ, அது மாதிரி சம்திங் ரொம்ப ப்ரொஃபஷனலா மெயில் செல்ஸ் இருக்கும். அதான் இங்கே ஆட்டோ அப்ளை டு ஜாப்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் என்னன்னா இட் வில் டைரக்ட்லி அப்ளை டு ஜாப்ஸ். ஏன்னா மோஸ்ட் நம்ம பண்ணலைனாலும் அது பண்ணிடும் ரெலவெண்டா இருந்ததுன்னா. அண்ட் ரெக்ரூட்டர்ஸ்க்கு ஆட்டோமேட்டிக்கா இமெயில் அனுப்பும். அண்ட் இட் ஆல்சோ கிவ் யூ ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ். ஓகே, ஸோ இது வந்து ஜஸ்ட் ஜாயின். ஐ திங்க் தேர் இஸ் அ பிரைசிங் இன்வால்வ்டு. பட் ஃப்ரீல என்ன பண்ண முடியுமோ பண்ணலாம். நீங்க ஆக்சுவலா ஸ்டார்ட் ஃபார் ஃப்ரீன்னு இருக்கு. ஸோ ஜஸ்ட் ட்ரை அண்ட் கிரியேட் ப்ரொஃபைல் அண்ட் சி, பிகாஸ் ஐ எம் நாட் ஷூர் அபவுட் pricing, பட் இட்ஸ் அ குட் ஆப்ஷன் ஃபார் யூ டு அப்ளை டு மல்டிபிள் ஜாப்ஸ். மேபி தேர் வில் பி லிமிடேஷன்ஸ் இருக்கலாம். பெர் மந்த் நீங்க வந்து 10 ஜாப்ஸ்க்கு வந்து ஃப்ரீயா அப்ளை பண்ணலாம், அந்த மாதிரி இருக்கும். ஐ டோன்ட் ஹேவ் எனி ப்ரொஃபைல். ஐ ஜஸ்ட் கான் த்ரூ எஸ்டர்டே. நான் வந்து இந்த செஷன் ப்ரிப்பேர் பண்ணிட்டு இருக்கும்போது ஐ ஜஸ்ட் காட் திஸ் லிங்க். ஸோ யூ கேன் ஆல்சோ எக்ஸ்ப்ளோர். And if you find any useful things, probably you guys can also share it with the group in our Vidiyal IT group. You can also podunga. When I get time, I will also check பண்றேன். So this is how the profile looks இருக்கும். I mean, once நீங்க லாகின் பண்ணதுக்கு அப்புறம் நீங்க எத்தனை அப்ளிகேஷன் சப்மிட் பண்ணிருக்கீங்க, எத்தனை இமெயில் சென்ட் ஆயிருக்கு, டோட்டல் மேட்சஸ் என்ன, இது மாதிரி எல்லாம் உங்களால வியூ பண்ண முடியும் டேஷ்போர்ட்ல. இட்ஸ் கைண்ட் ஆஃப் குட் ஃபார் யூ டு ஹாவ் அ additional source. So you can also try this one. Okay, and thanks Menaka. So in this profile create பண்ணி, as I said, இது free இருக்கு. அதனால don't worry. Payment இருந்தா I itself won't suggest, because we usually will not go for paid at the time of entry level. So அதனால go for free option, and அதுல என்னெல்லாம் ஆப்ஷன்ஸ் இருக்கோ probably you can start using it. Okay, and few other sites. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ ஸ்டார்ட் அப்ஸ்ல நீங்க ஜாப்ஸ் பார்க்கலாம் அப்படின்னா there are 2 sites. ஃபர்ஸ்ட் நீங்க டைப் பண்ணிடுறேன் so that you can also wellfound.com. கூகுள்ல wellfound.com போடுங்க. ஐ திங்க் வரும் நினைக்கிறேன். எஸ். ஸோ wellfound, yeah, I think Shiva also posted one more site. ஸோ இந்த மாதிரி சைட்ஸ்ல ஆல்ரெடி இஃப் யூ கைஸ் யூஸ் பண்ணி உங்களுக்கு பெனிஃபிட்டா இருந்ததுன்னா அந்த மாதிரி டீடைல்ஸ் எல்லாமே you can feel free to share it in our WhatsApp group, because that is going to use helpful for many others. அவங்களுக்கு அந்த மாதிரி இருக்குன்னே தெரியாது. நிறைய பேர் வந்து ஒரு ஜாபுக்கு மெயில் பண்றதுக்காகவே they spend like ஒரு half day ஸ்பெண்ட் பண்ணிட்டு இருப்பாங்க. ஏன்னா எடிட் பண்ணி ரிவ்யூ பண்ணி ரிவ்யூ பண்ணி இந்த மாதிரி. now we have a lot of tools to do that. just for applying job நம்ம அவ்வளோ டைம் ஸ்பெண்ட் தேவையில்லை. நீங்க அந்த டைமை நீங்க வேற ஏதாவது யூஸ் பண்ணலாம். ஓகே, ஸோ whoever is using such sites, feel free to share it in the group so that it will be helpful for others. So coming to this wellfound, இதுக்கு முன்னாடி இந்த சைட் வந்து AngelList அப்படின்னு இருந்தது. AngelList is a earlier name of this website.
ஸோ இது எதுக்கு ஸ்பெஷாலிட்டினா இட்ஸ் மெயின்லி ஃபார் அ ஸ்டார்ட் அப் ஜாப்ஸ். இட்ஸ் நாட் எம்என்சிஸ் லைக் இன்ஃபோசிஸ், சிடிஎஸ் அந்த மாதிரி கம்பெனிஸோட டீல்ஸ்லாம் இருக்காது. பட் இதுல வந்து யூ வில் ஃபைண்ட் தி ஸ்டார்ட் அப் கம்பெனிஸோட அத்தனை ஓப்பனிங்ஸுமே மோஸ்ட் ஆஃப் த ஸ்டார்ட் அப் தே ப்ரெஃபர் டு போஸ்ட் இட் ஹியர். ஸோ பார்த்தீங்கன்னா 130K ப்ளஸ் ஜாப்ஸ், என்னென்ன கம்பெனிஸ் இருக்கு இதெல்லாம் நீங்க பார்க்கலாம். இது எல்லாமே வந்தீங்கன்னா I mean, initially startups, they start with this site only for the posting their job sites. இந்த சைட்ஸுக்கு வரவங்க எல்லாமே ஸ்டார்ட் அப்ல இன்ட்ரெஸ்ட் வந்தால் தான் தே வில் கம் டு திஸ் சைட். ஸோ அதனால இந்த சைட் வந்து ஈவன் தோ இட்ஸ் நாட் வெரி ஃபெமிலியர் பட் மோஸ்ட்லி யூஸ்டு பை ஸ்டார்ட் அப்ஸ். நிறைய கம்பெனிஸ் இருப்பாங்க. யூ கேன் கிரியேட் அ ப்ரொஃபைல் ஹியர் அண்ட் நீங்க நம்ம எப்படி லிங்க்டின் ப்ரொஃபைல் எப்படி கிரியேட் பண்ணமோ சேம் வே give as much as details in the AngelList profile also. I mean, well found la. And you can also able to see what are the openings available in various startups, and you can also apply. நீங்க டைரக்டா ரெக்ரூட்டரோடையும் பேச முடியும். இட்ஸ் they have a messenger. நீங்க மெசேஜ் பண்ணா அவங்களும் ரிப்ளை பண்ண முடியும், அவங்க மெசேஜ் பண்ணா நீங்க ரிப்ளை பண்ண முடியும். ஸோ இட்ஸ் ஹேவ் எவ்ரிதிங் இன் திஸ் சைட். ஸோ இது கம்ப்ளீட்லி ஃப்ரீ தான். ஜாப் சீக்கர்ஸ் தெர் இஸ் நோ காஸ்ட் இன்வால்வ். நீங்க அவங்களோட டேக்லைனே பாத்தீங்கன்னா வேர் ஸ்டார்ட் அப்ஸ் அண்ட் ஜாப் சீக்கர்ஸ் கனெக்ட் அப்படிங்கிறதா இருக்கு. ஸோ நான் ஏர்லியர் டேஸ்ல ப்ளூட்டனுக்கு வந்து ஐ ஹையர்ட் இட் த்ரூ ஆஞ்சலிஸ் அண்ட் அவங்களாம் இன்னும் இருக்காங்க என்னோட ஐ மீன் எங்க கம்பெனில. பிகாஸ் தே ஹாவ் அ பேஷன் டு ஒர்க் இன் அ ஸ்டார்ட் அப் கம்பேர்ட் டு த எம்என்சி. ஸோ ஈவன் தோ தே காட் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் அவுட் சைட் பட் ஸ்டில் தே ஆர் ஸ்டேயிங் இன் ஸ்டார்ட் அப். நாட் ஐ எம் நாட் சேயிங் ப்ளூட்டனுக்கான்னு சொல்ல, வாட் எவர் த ஸ்டார்ட் அப் யூ கேன் ட்ரை த்ரூ திஸ் சைட். ஓகே, நிறைய ஸ்டார்ட் அப்ஸ் இருக்கு அண்ட் தே ஆர் டூயிங் குட் ஆல்சோ. அவங்க ப்ரொஃபைல் நீங்க எந்த ஒரு ஸ்டார்ட் அப்ஸ் எடுத்தாலும் இஃப் யூ டோன்ட் நோ தட் கம்பெனி, கோ டு லிங்க்டின், they will show that also. just to ensure நீங்க கரெக்டான கம்பெனி தான் பாக்குறீங்க. யூ கேன் கோ ஹியர், டைப் பண்ணல நீங்க இனி கம்பெனி வேணா போடலாம், ஏதாவது ஒரு கம்பெனி எடுத்து லைக் ஏர் டேபிள் அப்படின்னு ஒரு ஸ்டார்ட் அப் எடுத்துப்போம். ஏர் டேபிள். ஸோ மோஸ்ட் ஆஃப் த கம்பெனி வில் ஹாவ் அ லிங்க்டின் ப்ரொஃபைல். ஸோ அதனால வந்து நீங்க ஃபர்ஸ்ட் செக் என்ன பண்ணணும்னா, கோ டு யுவர் சர்ச், டைப் த கம்பெனி நேம். 124K ஃபாலோவர்ஸ் இருக்காங்க. So it means that the company is doing very good. Okay, you can click follow. நீங்க இது வந்து நீங்க பர்சன்ஸுக்கும் பண்ண முடியும், கம்பெனிஸ் பேஜுக்கும் பண்ண முடியும் இந்த ஃபாலோ ஆப்ஷன். ஸோ போனீங்கன்னா அவங்களை பத்தின எபோட் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ அவங்க பார்த்துங்க வேற ஹைரிங்கே போட்டிருக்காங்க பாருங்க, எபோட்லயே போட்டிருக்காங்க. ஓகே, அண்ட் யூ கேன் கோ டு தேர் ஜாப்ஸ். இந்த மாதிரி நீங்க பேஜஸ் போயும் ஜாப்ஸ் பார்க்க முடியும். ஸோ தெர் இஸ் கைண்ட் ஆஃப் another option for you to apply to the jobs. எந்த கம்பெனிக்கு நீங்க சர்ச் பண்ணி அவங்க லிங்க்டின் சைட்ல போயிட்டு அவங்களோட ஜாப்ஸ் போனீங்கனாலும் யூ வில் see all the jobs. கிளிக் பண்ணனா இவங்க பாருங்க 22 ஜாப்ஸ் இவங்க கம்பெனி மட்டுமே இருக்கு, ஏர்டெபிள் மட்டுமே. now we back to the same page what we discussed earlier. okay, so this is the another option for you to go to. உங்களுக்கு பிடிச்ச கம்பெனில வேணும்னாலும் you can go and search. நீங்க இந்த கம்பெனிக்கு இந்த கம்பெனில வேற ஏதாவது ஓப்பனிங் வந்தா அலர்ட் கிரியேட் பண்ணாலும் கிரியேட் பண்ணலாம். see here, create job alert for airtable. இது என்ன பண்ணோம்னா ஏர் டேபிள்ல இருந்து என்ன ஒரு ஓப்பனிங் வந்தாலும் உங்களுக்கு நோட்டிஃபை பண்ணும் if you create this job alert. ஸோ இந்த மாதிரி நீங்க ஒவ்வொரு கம்பெனிக்குமே பண்ண முடியும். ஸோ யூ கேன் யூஸ் திஸ் as an additional option. ஓகே, அதனால இந்த சைட் நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. தென் there are two more sites. fire.com ஒன்று இருக்கு and elfa.com. just type here. The elfa.com is especially for ladies, I mean women employees. ஸோ அவங்க ரிலேட்டடான சைட்ஸ் இருக்கும். fire.com இது எல்லாமே கைண்ட் ஆஃப் நாக்கரி, லிங்க்டின் அந்த மாதிரியே தான். ஸோ ஜாப் சீக்கர் எல்லாத்துலேயுமே யூ கேன் என்ரோல் இட். ஓகே, ஸோ நம்ம எவ்வளோ சைட்ஸ்ல நிறைய நம்ம அன்வான்ட் சைட்ஸ்ல நம்ம ப்ரொஃபைல் கிரியேட் பண்ணியிருக்கோம். தீஸ் ஆர் ஆல் கோயிங் டு ஹெல்ப் அஸ் டு கெட் இன் டு அ ஜாப். அதனால அட்லீஸ்ட் மினிமம் 3 to 5 சைட்ஸ்ல வந்து யூ ஷுட் ஹேவ் அ ப்ரொஃபைல். என்னைக்காவது நீங்க ஒரு சைட்ல கிரியேட் பண்ணிட்டீங்கன்னா சேம் திங் யூ ஆர் கோயிங் டு கிரியேட் இட் எவ்ரிவேர். அண்ட் அந்த எத்தனை கிரியேட் பண்றீங்களோ டெய்லி ஒன்ஸ் செக் பண்ணிக்கோங்க வெதர் ஏதாவது அதுல நோட்டிபிகேஷன் வந்திருக்கா, மெசேஜ் வந்திருக்கான்னு சொல்லிட்டு. ஏன்னா இஃப் யூ ஹேவ் ப்ரொஃபைல் இன் 10 place, நீங்க 1 month போவே இல்லைன்னா there is no purpose of adding it. நீங்க அவ்வளோ டைம் இல்லைன்னா just stick to any 1 or 2 and ensure that you are checking in on daily basis. This is very important. நான் 10 சைட்ல கிரியேட் பண்ண வச்சுட்டு 10க்குமே போகலன்னா then there is no point of creating it. இதுல பாத்தீங்கன்னா சேம் வே ஹவு நம்ம இதுல வெல் ஃபவுண்ட்ல பார்த்தோமோ அதே மாதிரி
ஸ்டார்ட் அப்ஸ்னா நீங்க சூஸ் பண்ணிக்கலாம், ரிமோட் ஒன்லியா. ஸோ என்ன வேணா பண்ணலாம் இந்த சைட்லயும் ஜாப் சீக்கர்ஸ். ஸோ இதுலயும் ப்ரொஃபைல் கிரியேட் பண்ணிக்கோங்க. இந்த L4.com இஸ் ஐ திங்க் ஒன்லி ஃபார் ஃபீமேல். ஸோ அது வந்து மேபி பீப்புள் உங்களுக்கு ரிலேவெண்டா ஏதாவது இருந்துச்சுன்னா female employees, probably female candidates, you can start applying in these sites. Okay, so these are some of the sites where you can go and check and create your profile. But as I said, ரொம்ப important என்னன்னா, if you're able to maintain, create many profiles in different platform. But if you have very limited time அப்படின்னா, stick to any one or two. LinkedIn is I think common. அதை தாண்டி ஒரு 2-3ல you can plan it. Okay, not more than that, because there are நிறைய sites இருக்கு ஃபார் கைண்ட் ஆஃப் திஸ் இந்த மாதிரி. ஸோ அதனால இட்ஸ் கைண்ட் ஆஃப் இதெல்லாம் வந்து people are regularly using, அதனால I'm suggesting. But if you have better sites இதை விட இருந்தாலும் you can also use that. There is no any limitation to use it. Okay, and இதை தாண்டி what I wanted to suggest, InstaHire is also a good portal that is also free only for job seekers. You can use அதுல நிறைய பேர் யூஸ் பண்றாங்க InstaHire. You can also use that as well. Thanks, Shiva. இதை தாண்டி வாட் ஐ வாண்ட் டு அப்டேட் as part of the session என்னன்னா, பிஃபோர் நீங்க ஜாப் கிடைக்கிறதுக்கு முன்னாடி you can start with freelancing. I think we touched this topic in our very first session. There are few sites available. அதுல ஒரு சைட் வந்து fiverr.com. ஸோ இந்த மாதிரி இப்போ இது இன்னும் 2-3 சைட்ஸ் நம்ம பார்ப்போம். இது எல்லாமே என்னன்னா, பிஃபோர் யூ கெட் இன் த ஜாப், ஸ்டில் நீங்க அதுக்கு முன்னாடியே வந்து யூ கேன் ஸ்டார்ட் ஒர்க்கிங் ஆன் யுவர் ரிலவென்ட் ஸ்கில். உங்களுக்கு கிளைண்ட் இருப்பாங்க, they will also pay you based on the profile you have. So இதுல you can also create a profile. I'll just show you how this site works and what you can do. அதுக்கப்புறம் you can take time and do it if you really wanted to start freelancing before you get into a job. So if suppose if I want to create a website design, இப்போ actually for Gruten we had this requirement for 1 month முன்னாடி we tried here and so நான் இப்போ போயிட்டு வெப்சைட் டெவலப்மெண்ட் அப்படின்னு டைப் பண்றேன். இது எனக்கு வேணும் because I have a need. இப்போ I am the client. Okay, so வெப்சைட் டெவலப்மெண்ட் கிளிக் பண்ணிட்டு I'm just searching. ஸோ வந்தோன்னா எதுவுமே போடல, வெப்சைட் போட்டு இங்கே வந்துட்டேன். ஸோ இப்போ கேட்டகரியில எனக்கு வந்து வேர்ட் ப்ரெஸ்ல வேணுமா, இதெல்லாமே நம்ம சூஸ் பண்ணிக்கலாம். விச் எவர் யூஸ் ஆர் மொபைல் ஆப் வேணுமா, வாட் எவர் இட்ஸ், ஐ வில் ஜஸ்ட் கோ வித் வேர்ட் ப்ரெஸ். அண்ட் சர்வீஸ் ஆப்ஷன்ஸ் இதுவுமே யூ கேன் சூஸ். லேண்டிங் பேஜ் வேணுமா, இல்லை எப்படி பிளாக்ஸ் எல்லாம் இருக்குமா, அதில் பார்த்துக்கலாம். அண்ட் செல்லர் டீடைல்ஸ்ல டாப் ரேட்டட் செல்லர்ஸ் அண்ட் ஆன்லைன் நவ், இது எல்லாமே கைண்ட் ஆஃப் ஃபில்டர்ஸ் யூ கைஸ் நோ. நீங்க கோத்ரூ பண்ணாலே தெரிஞ்சிடும். அண்ட் செல்லர் இங்கிலீஷ் தெரிஞ்சிருக்கணும், ஏன்னா நமக்கு என்ன தெரியுமோ அது மாதிரி தான் நம்ம சூஸ் பண்ணுவோம். இங்கிலீஷ் இந்தியாவில் இருந்தால் பெட்டர், இல்லை யூஎஸ் வேணா யூஎஸ், யூ கேன் சூஸ் பெட்டர் ஆப்ஷன். டாப் ரேட்டட் செல்லர், ஜஸ்ட் கிளிக் அப்ளை. ஓகே, அண்ட் பட்ஜெட் எதாவது இருந்தால் கூட யூ கேன் சூஸ் ஹியர் அண்ட் அப்ளை. பட் as of now நான் இது பண்ணல. டெலிவரி டைம்ல வந்து அப் டு 3 days ஆர் அப் டு 7 days யூ கேன் சூஸ் எனிதிங். ஓகே, இப்படி வந்ததுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா திஸ் இஸ் ஹவு நீங்க ப்ரொஃபைல் கிரியேட் பண்ணியிருந்தீங்கனாலும் இட் வில் லுக் லைக் டு தி கிளைண்ட்ஸ். ஓகே, ஸோ ஃபர்ஸ்ட் எடுத்தோன்னே என்ன whoever comes for any requirement first என்ன பார்ப்பாங்கன்னா இந்த ரேட்டிங் பார்ப்பாங்க. பிகாஸ் தட்ஸ் ஹவ் நீங்க அமேசான்ல, ஃபிளிப்கார்ட்ல, வெச்சவர் ஆன்லைன் சைட்ல வாங்குறீங்களா, இதுதானே பார்ப்பீங்க. ஏதாவது ப்ராடக்ட் வாங்குறதுக்கு முன்னாடி வாட் வாஸ் தட் ரேட்டிங் அண்ட் யூ கோ த்ரூ த கமெண்ட், இன்னவே நல்லா இருக்கா இல்ல நல்லா, அதுக்கப்புறம் தான் நீங்க ப்ராடக்ட் உள்ளே போவீங்க. சேம் வே ஹியர் வந்தோடனே இங்க வந்து நம்ம வந்து ரேட்டிங்ஸ் பார்ப்பாங்க. ஓகே, ஸோ 5 இஸ் குட். இது எல்லாமே ஏன்னா நான் டாப் ரேட்டட் சூஸ் பண்ணால மோஸ்ட்லி எல்லாமே எபவ் 4.4 அந்த மாதிரி தான் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். பட் இது வந்து யூ வில் நாட் கெட் இட். நீங்க காசு கொடுத்தே பண்ணாலும் இவ்வளவு பண்ண முடியாது. ஸோ ஒன்லி இஃப் யூ டூ குட் ஒர்க் பீப்புள் வில் ரேட் யூ டாப். ஸோ நவ் இஃப் ஐ கிளிக் திஸ், இது கைண்ட் ஆஃப் லிங்க்டின் ப்ரொஃபைல் மாதிரி தான். ஐ வில் டூ WordPress வெப்சைட் டிசைன் அண்ட் வெப்சைட் டெவலப்மெண்ட் அப்படின்னு மட்டும் கொடுத்துருக்காரு. ஸோ சிமிலர்லி எல்லாருமே வந்து ஒவ்வொரு 1 or 2 lines உங்களை பத்தி டிஸ்கிரைப் பண்ணியிருக்காங்க. இஃப் ஐ கிளிக் திஸ் ப்ரொஃபைல் இந்த மாதிரி போவேன். ஸோ யூ கேன் ஆல் தீஸ் திங்ஸ் யூ கேன் செட் இட் அப். ஹோம் பேஜ், இந்த பேனர் இமேஜ் எல்லாமே நீங்க வச்சுக்கலாம். அண்ட் யூ கேன் ஆல்சோ ஸ்டார்ட் சீயிங் த ரிவ்யூ, ரீட் பண்ணலாம். அண்ட் அபவுட் திஸ் அவங்க பத்தி டீடைல்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. நம்ம சிமிலர் டு லிங்க்டின் பேஜ் மாதிரி தான். அண்ட் வாட் யூ கெட், இவங்க கிட்ட வாங்கினோம்னா என்னெல்லாம் நமக்கு கிடைக்கும் அப்படிங்கிறதையும் he mentioned it clearly, point by point. ப்ரொஃபஷனல் டிசைன் டெவலப்மெண்ட், சோசியல் மீடியா இன்டகிரேஷன்,
14-20 days free support after project completion. ஸோ ப்ராஜெக்ட் முடிச்சதுக்கு அப்புறம் 1 month he will be able to support அப்படின்ற மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க. அண்ட் என்னென்ன பிளகின்ஸ் ஆல்ரெடி என்னென்ன ஃபீச்சர்ஸ்லாம் ஒர்க் பண்ணியிருக்காரு வெப்சைட்ல, எப்ப இருந்து இங்க இருந்திருக்காரு, ஐ மீன் இந்த சைட்ல இருக்காரு ஃபைவர்ல, லாஸ்ட் டெலிவரி 1 day முன்னாடி பண்ணிருக்காரு. ஸோ எல்லாமே வந்து யூ வில் கெட் டு நோ. ஓகே, ஸோ இப்போ எனக்கு வந்து இட்ஸ் ஓகே, இந்த ப்ரொஃபைல் ஓகே அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க. பிகாஸ் என்னோட அமௌண்ட் காமிச்சிங்கன்னா 20,941 காமிக்குது. இட்ஸ் கைண்ட் ஆஃப் அ பேசிக். ஓகே, அண்ட் ஸ்டாண்டர்ட் ப்ரீமியம் பண்ணா அதுக்கு மாதிரி பே வரும். பட் இட்ஸ் கம்ப்ளீட்லி அப் டு கிளைண்ட். ஓகே, அவங்களுக்கு ஹவு சூன் வேணும், எவ்வளவு சூப்பரா வேணும், அதை பேஸ் பண்ணி தே வில் கோ ஃபார் ப்ரீமியம் ஆல்சோ. ஸோ இப்போ நான் வந்து ரெக்வஸ்ட் ஆர்டர் கொடுத்தேன்னா இட் வில் கம் டு யூ எஸ் அ மெசேஜ் இஃப் யூ ஹேவ் அ ப்ரொஃபைல். அண்ட் எல்லா டைம்ஸ் ஓகே ஆயிடுச்சுன்னா தென் ஐ வில் கிவ் யூ த ஒர்க் அண்ட் யூ ஆர் கோயிங் டு டிசைன் அ வெப்சைட் ஃபார் யூ. இது மாதிரி நீங்க என்ன ஸ்கில் இருந்தாலும் யூ கேன் கிரியேட் அ ப்ரொஃபைல் ஹியர். யூ சி த டாப் கிராஃபிக் அண்ட் டிசைன், அதுல பாருங்க எவ்வளவு இருக்குன்னு. லோகோ, பிராண்ட் இருக்கு, வெப் அண்ட் ஆப் டிசைன், ப்ராடக்ட் கேமிங், எது வேணா வரலாம். டிஜிட்டல் மார்க்கெட்டிங், வீடியோ அனிமேஷன், ரைட்டிங், யூ ஆர் அ வெரி குட் கண்டென்ட் ரைட்டர் அப்படின்னாலும் கூட யூ கேன் நீங்க ப்ரொஃபைல் கிரியேட் பண்ணலாம். நீங்க பிளாக் பண்ணுவீங்க, இல்ல பாட்காஸ்ட்க்கு ஸ்கிரிப்ட் எழுதி தருவீங்க. சரி, தெர் இஸ் நோ சச் திங் லைக் இதுக்கெல்லாமா ஜாப் இருக்கும் அப்படின்னு கேட்கற அளவுக்கு எல்லாமே இருக்குங்க. நம்ம அது எது நம்ம ஜாபாவே பார்த்துருக்க மாட்டோம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், ஒரு இன்டர்வியூ எடுக்கிறதுக்கு ஒரு பாட்காஸ்ட்ல அது யூஸ்வலா ஒரு கொஸ்டின்ஸ் கேட்பாங்க, பதில் சொல்லுவாங்க. அதுக்கு ஸ்கிரிப்ட் எழுதி கொடுத்தாலும் somebody is ready to pay you. ஸ்பீச் ரைட்டிங், ஸோ இந்த மாதிரி நீங்க எல்லாம் நிறைய இருக்கும் இதுல. நம்ம பேசுறது வந்து வெரி ஃபியூ தான் பண்றோம். பட் தெர் ஆர் லாட் ஆஃப் அதர் திங்ஸ் இருக்கு. மியூசிக் அண்ட் ஆடியோ, பிசினஸ், டேட்டா, போட்டோகிராஃபி, ஏஐ சர்வீசஸ், இந்த மாதிரி நீங்க வாட் எவர் த ஸ்கில் யூ ஆர் வெரி குட் அட், ட்ரை டு கிரியேட் அ ப்ரொஃபைல் அண்ட் சி வெதர் யூ ஏபிள் டு கெட் எனி கஸ்டமர். ஸோ இதுல பண்றது வந்து என்னன்னா, ஒன்னு அகெயின் ஹியர் டோன்ட் லுக் ஃபார் மணி. திஸ் இஸ் கைண்ட் ஆஃப் ஜஸ்ட் அ டைஃபன் மாதிரி தான். திங்க் தட் வே. மெயினா வாட் யூ ஹாவ் டு கெயின் இஸ் கைண்ட் ஆஃப் எக்ஸ்பீரியன்ஸ். ஏன்னா நம்ம இது வரைக்கும் ஒரு காலேஜ் முடிச்சிருப்போம், we know that level, but when it comes to customer, you have to deliver it on time, you have to coordinate with them, and they will also come up with frequent changes. So how you are able to manage all those things, இதெல்லாம் தான் நீங்க லைவ் கம்பெனிஸ் பண்ண போறீங்க. இட்ஸ் கைண்ட் ஆஃப் அ மினி ஜாப் பிஃபோர் யூ ஜாயின் அ கார்பரேட் கம்பெனி. இந்த மாதிரி இதுல ப்ரொஃபைல் கிரியேட் பண்ணி ஜஸ்ட் எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணுங்க. ஈவன் தோ யூ டிட் நாட் கெட் எனி கிளைண்ட், இட் இஸ் பெர்ஃபெக்ட்லி ஃபைன். பட் ஒரு ப்ரொஃபைல் கிரியேட் பண்ணி இந்த லிங்கையும் வந்து உங்களோட ரெஸ்யூம்ஸ்ல நீ ஆட் பண்ணலாம். தட் வில் கிவ் யூ a better impression. You are not like நான் வந்து என்னோட ரெஸ்யூம்ல நார்மலா வச்சுக்கிற பாயிண்ட்ஸ் மட்டும் இல்லாம எக்ஸ்ட்ராவா யூ டிட் சம்திங். கிளைண்ட் கிடைக்காது, இட்ஸ் நத்திங் டு டூ. நம்ம சைடு எதுவும் பண்ண முடியாது. மைண்ட் ஆஃப் யாராவது நீட் இருந்து நம்ம ப்ரொஃபைல் பார்த்து வந்தாதான் உண்டு. தட் இஸ் அவுட் ஆஃப் அவர் கண்ட்ரோல். பட் நம்ம கண்ட்ரோல் என்ன இருக்குன்னா, யூ கிரியேட் அ ப்ரொஃபைல் வித் ஆல் த டீடைல்ஸ், அந்த லிங்க் அதுல போடலாம், பீப்புள் வில் கோ அண்ட் செக். ஸோ திஸ் இஸ் கைண்ட் ஆஃப் an additional thing which you are doing in order to add value to your resume. ஸோ இதுல பாத்தீங்கன்னா ஆவரேஜ் ரெஸ்பான்ஸ் டைம் எல்லாம் காமிக்குது. 2 hours ரெஸ்பாண்ட் பண்ணிடுவாரு whenever you can ask any questions. ஸோ கான்டாக்ட் மீ போட்டீங்கன்னா யூ கேன் கான்டாக்ட் தம். இதுல ப்ரொஃபைல் கிரியேட் பண்ணலாம் நீங்க. அண்ட் யூ கேன் ஆல்சோ ஹேவ் அப்வொர்க். இப்போ அதுதான் சொல்ல வந்தேன். இப்போ ஆல்ரெடி போட்டார் அந்த லிங்க். ஸோ சேம் வே அப்வொர்க்லயும் யூ கேன் கிரியேட். ஸோ அப்வொர்க் இஸ் அனதர் ஒன் குட் சைட் ஃபார் ஃப்ரீலான்சர்ஸ். ஓகே, நீங்க என்னெல்லாம் இங்க பண்ணீங்களோ அதே அங்கேயும் பண்ணலாம். You can also create profile in the Upwork also. Link வந்து it's posted by Siva in the chat box. Okay. And then there is one more site. Again, இந்த site I didn't check, but one of my HR partners shared me this. So guru.com also same kind of like Upwork freelance மாதிரி, I mean Fiverr மாதிரி. You can also create profile here as well if you're really interested. Okay, so these are some of the sites where you can create your profile and start looking for your freelancing activities. Okay, there is a question from Niranjan. Sir, if I'm looking for a specific job role, so to maintain or make my connection with people more relevant to that role, is there anything like suggestion based on intention LinkedIn? Yes, definitely. So Niranjan, let me go to LinkedIn. So
5. Just a minute. So LinkedIn பொறுத்த வரைக்கும் என்னன்னா you can connect with anyone. Okay, so there is no specific restriction. But mostly வந்து if you connect with the relevant job role which you are searching அப்படின்னா it will be well and good. இங்க நீங்க உங்களோட நெட்வொர்க் அப்படிங்கிற இந்த மை நெட்வொர்க் கிளிக் பண்ணாவே it will show you in different category people you may know with similar role. அதாவது HR ரிலேட்டடா இருக்கிறவங்க காமிக்கும். Similarly if you have any role mentioned in profile அந்த ப்ரொஃபைல் ரிலேட்டட் காமிக்கும். You can click see all to see everyone and connect with people who are want. அண்ட் சென்னை இது வந்து என்னோட ப்ரொஃபைல்ல சென்னை இருக்கிறதுனால பீப்புள் ஹூ நியூ யூ மே நோ இன் கிரேட்டர் சென்னை ஏரியான் இருக்கு. எல்லாமே இது வந்து என்னன்னா நான் ப்ரொஃபைல பேஸ் பண்ணி தான் அதை சஜஸ்ட் பண்ணது. இட்ஸ் அப் டு மீ வெதர் ஐ வில் கோ அண்ட் இது வந்து என்னன்னா இப்போ ஐ வில் ஃபாலோ ஃபியூ பீப்புள் அவங்க யாரை ஃபாலோ பண்ணாங்கன்னா அவங்களுக்கு காமிக்கும். யூ கேன் சூஸ் இஃப் யூ வாண்ட். அண்ட் என்னோட காலேஜ் இது பிஎஸ்என்ங்கிறது, அதனால என் காலேஜ் படிச்சுட்டு இப்போ வேற கம்பெனிஸ் ஒர்க் பண்ணுவாங்க அவங்க ரிலேட்டட் ப்ரொஃபைல்ஸ் காமிக்கும். யூ கேன் கோ அண்ட் செக் அண்ட் கனெக்ட் வித் தம் இஃப் யூ வாண்ட். அப்புறம் குரூப்ஸ். ஸோ இது என்னன்னா அகைன் இந்த குரூப்ஸுமே எப்படி சஜஸ்ட் பண்ணணும்னா த திங்ஸ் விச் ஐம் சீயிங், எந்த கண்டென்ட் நான் ஓப்பன் பண்ணி படிக்கிறேன். சி ஹியர் லீடர்ஷிப், திங்க் டேங்க், லேர்னிங், எஜுகேஷன் ட்ரைனிங், லேர்னிங் அண்ட் டெவலப்மெண்ட், இது எல்லாமே ஐ யூஸ் டு கோ அண்ட் நோ ஸ்டடி. ஸோ அது ரிலேட்டடாக காமிக்கும் ரைட்டர்ஸ் அண்ட் ஆத்தர்ஸ். ஸோ இட்ஸ் மோர் அபவுட் நம்ம என்ன ஆக்டிவிட்டி பண்றோமோ அதை பேஸ் பண்ணி தான் சஜஷன் காமிக்கும். அண்ட் திஸ் இஸ் மோர் அபவுட் மை இண்டஸ்ட்ரி. ஸோ இட்ஸ் ஆல்வேஸ் குட். யூ கேன் கனெக்ட் வித் த பீப்புள் விச் ஆர் கோயிங் டு ஹெல்ப் யூ. இனிஷியலா ஆஃப்டர் ஒன்ஸ் ஜாப் கிடைச்சதுக்கு அப்புறம் யூ கேன் கனெக்ட் வித் எனிஒன், தேர் இஸ் நோ ரெஸ்ட்ரிக்ஷன். பட் இந்த டைத்துல வந்து இட்ஸ் குட் டு ஹேவ் மோர் ரெக்ரூட்டர்ஸ் அண்ட் உங்களோட ஜாப் ரிலேட்டடா இருக்கிறவங்க இருந்தாங்கன்னா இட்ஸ் கோயிங் டு ஆட் வேல்யூ டு யுவர் ஜாப் சர்ச் ஆக்டிவிட்டி. ஓகே, ஹோப் தட் கிளாரிஃபைஸ் யுவர் கொஸ்டின் ரஞ்சன். அண்ட் few things we have left, let me complete. We have another 10-15 minutes. So jobsலயே பாத்தீங்கன்னா we have few other things I will quickly cover. Anyhow that is we covered it already, but இங்கே வந்து there are few things which are applicable. So jobsல போயிட்டு skill assessment you know already we discussed. Interview preparation click பண்ணீங்கன்னா LinkedIn itself giving you some of the options like என்ன common questions கேட்பாங்க during your interview. Tell me about yourself, greatest strength, greatest weakness, why should we hire you. So it covers at least ஒரு பேசிக் திங்ஸை கவர் பண்ணிடும். ஸோ இதுக்கு நான் எப்படி ப்ராக்டிஸ் பண்ணலாம்? எனிகோ வி ஹாவ் லைக் கம்மிங் அப் நெக்ஸ்ட் வீக் செஷன்ல வி ஆர் கோயிங் டு ஹாவ் லைக் ஹச்ஆர்ஸ் அண்ட் டெக்னிக்கல் பீப்புள் ஹூ டு இன்டர்வியூஸ். ஸோ அவங்க தேர் கோயிங் டு ஷேர் எக்ஸ்பீரியன்சஸ். பட் அதை தாண்டி இஃப் யூ வாண்ட் டு ப்ராக்டிஸ் மோர், இந்த ஆப்ஷன் வந்து லிங்க்டின் ஏபிள் மெயின்லி ஃபார் ஜாப் சீக்கர்ஸ்க்காக தான் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ யூ கேன் ஜஸ்ட் கிளிக் அபவுட் ப்ராக்டிஸ் அண்ட் கெட் ஃபீட்பேக். ஸோ கிளிக் திஸ் ப்ராக்டிஸ் அண்ட் கெட் ஃபீட்பேக். இதுல ரெண்டு ஆப்ஷன் இருக்கு. ஒன்னு வந்து யூ கேன் ரெக்கார்ட் அ வீடியோ. இப்போ எப்படி நான் பேசிட்டு இருக்கிற வீடியோ தெரியுதோ அதே மாதிரி யூ கேன் கிளிக் ரெக்கார்ட் வீடியோ அண்ட் யூ கேன் ஒரு ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின் சூஸ் பண்ணிட்டு அதுக்கு ஆன்சர் பண்ணலாம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் டெல் மீ அபவுட் யுவர் செல்ஃப்னா ஐ கேன் ரெக்கார்ட் அ வீடியோ சேயிங் தட் ஐ அம் சசிகுமார், ஐ அம் so and so, whatever you want to cover as part of your introduction. And second thing, write a response. எனக்கு வீடியோ வேணாம், நான் ரெஸ்பான்ஸ் நான் என்ன சொல்றேனோ அதை நான் வந்து டைப் பண்றேன். சசிகுமார், நான் சும்மா எக்ஸாம்பிள் டைப் பண்றேன். இது மாதிரி யூ கேன் டெல் மீ அபவுட் யுவர் செல்ஃப், உங்க ஆன்சர் டைப் பண்ணிட்டு யூ கேன் சேவ். இது வந்து இது யாருக்குமே வியூ ஆகாது. இட்ஸ் ஒன்லி பிரைவேட் டு யூ. ஸோ டோன்ட் வரி, ஈவன் இஃப் யூ நீங்க தப்பா எழுதினாலும் இது நீங்க வந்து ரெக்வஸ்ட் ஃபீட்பேக் பண்ணலாம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் if I want to validate this, tell me about yourself in the description, ஓகேவா, or if I want to add anything else அப்படின்னா ரெக்வஸ்ட் ஃபீட்பேக் கொடுத்துட்டு யூ கேன் சர்ச் பீப்புள். யாராவது உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் அல்லது உங்களுக்கு தெரிஞ்ச ஒரு மென்டர்ஸ் யாராவது நான் போயிட்டு என்னோட இதை வந்து நான் ராமுக்குள்ள சர்ச் பண்றேன். ராம்குமார். ஸோ நான் இப்போ ராமுக்கு கொடுத்துட்டேன்னா ஸோ ராமுக்கு வந்து அந்த மெசேஜ் போகும் அண்ட் ஹீ கேன் ஏபிள் டு ரீட். நான் என்ன இங்க போட்டிருக்கணும் அதை பார்த்துட்டு கேன் ரெஸ்பாண்ட் பேக் டு மீ இன் மை மெசேஜ். அதை பேஸ் பண்ணி ஐ கேன் மாடிஃபை இட். ஸோ இது வந்து இட்ஸ் ஒன் கைண்ட் ஆஃப் ஆப்ஷன் இஃப் யூ ரியலி வாண்ட் டு ப்ராக்டிஸ். ஓகே, அண்ட் இதே தான் வீடியோக்கும் டெலிட் பண்ணிடுறேன். சேம் திங் ஃபார் வீடியோ. நீங்க வந்து
வீடியோ ரெக்கார்ட் பண்ணி இதே மாதிரி நீங்க அனுப்பலாம். அந்த பர்சன்ஸ்க்கு அனுப்பி யூ கேன் கெட் தேர் ரிவ்யூ கமெண்ட்ஸ். அண்ட் ரெஸ்பான்ஸ் நம்ம இப்போ ஏதாவது நீங்க மெயில் அனுப்புறீங்க அல்லது ஒரு லிங்க்டின்ல ஒரு கனெக்ட் கொடுக்குறீங்க, பட் யூ லைக் யூ ஆர் ஜஸ்ட் பிகினர் இந்த கம்யூனிகேஷன் ஸ்கில்ஸ்ல, உங்களுக்கு கிராமர் மிஸ்டேக்ஸ் அது மாதிரி வர்றதுக்கு யூ கேன் ஆல்சோ ஹேவ் ஃபியூ டூல்ஸ் லைக் கிராமர்லி. இந்த மாதிரி நீங்க இப்போ வந்து கிராமர்லி இட்ஸ் கைண்ட் ஆஃப் அ வெரி காமன் டூல் விச் எவ்ரி ஒன் இஸ் யூசிங். அவர் இன்னொரு டூல் கூட இருக்கும். ஸோ கிராமர் ஸோ குல் பாட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒன்று, ஐ திங்க் சம் ஆஃப் யூ ஆர் ஆல்ரெடி யூசிங். I see it in your profile also. So இதுல என்னன்னா you can type, நீங்க நீங்க என்ன அந்த ரெக்ரூட்டருக்கோ அல்லது யார் கனெக்ட் பண்றீங்களோ அவங்களுக்கு டைப் பண்றீங்களோ அந்த கண்டென்ட் அப்படியே காப்பி அண்ட் பேஸ்ட் இட் ஹியர். Sasikumar looking for a Java developer job. So இது வந்து I'm just for example I'm typing. நீங்க என்ன கண்டென்ட் ஆக்சுவலா அதை போடுங்க. include நான் ஸ்பெல்லிங் வேணுது தப்பா போடுறேன், just for it to show you how this include reading books, listening, கிராமரும் தப்பாக தான் போடுறேன். listening music, listening to music வரணும். இது வந்து ஜஸ்ட் ஃபார் எக்ஸாம்பிள். ஓகே, இதை இப்போ நான் இதை காப்பி பேஸ்ட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் இது வந்து எனக்கு பாருங்க 7 எரர்ஸ் காமிக்குது. 6 எரர் அப்படின்னு கொடுத்தேன்னா இட் வில் கோ 1 by 1. அதுவே எல்லாமே கிளியர் பண்ணிடும். அதே காப்பி பண்ணி ஸோ நீங்க அதுல என்னென்ன தப்பு பண்ணிருக்கீங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா யூ கேன் கோ 1 by 1. இப்போ நீங்க பாத்தீங்கன்னா இங்க எல்லாமே வரும். இப்போ பாத்தீங்கன்னா என்னோட நேமுக்கு அப்புறம் ஒரு கமா வரணும்னு இருக்கு காமிக்கும். ஸோ இப்போ கிளிக் அதுவே அப்டேட் ஆகிடும். லுக்கிங் ஃபார் ஜாப்னு போட்டிருக்கேன், சுருக்காம லுக்கிங் ஃபார் அ ஜாப் வரணும், ப்ரிப்போசிஷன் வரணும். ஸோ கிளிக் பண்ண அதை நீங்க கிளிக் பண்ணீங்கன்னா அது அப்டேட் ஆகிடும். தென் ஃபுல் ஸ்டாப்க்கு அப்புறம் அடுத்து வர்றது யூஸ்வலி ஸ்டார்ட் வித் கேப்ஸ் லெட்டர். நான் ஸ்மாலா போட்டிருக்கேன், அது இங்க சஜஸ்ட் பண்ணது கேபிட்டலைஸ் ஃபர்ஸ்ட் வேர்ட், அது பண்ணலாம். அடுத்து இன்க்ளூடுக்கு இன்க்ளூடுன்னு போட்டிருக்கேன், கரெக்ட் பண்ணா இன்க்ளூட்னு வரும். அண்ட் லிசனிங் யூசிங் லிசனிங் டூன்னு வரணும். ஸோ இந்த மாதிரி நீங்க என்ன கண்டென்ட் வச்சிருக்கீங்களோ அது இங்க போட்டீங்கன்னா இந்த டூலே சஜஸ்ட் பண்ணணும் நீங்க இன்னும் என்ன இன்க்ளூட் பண்ணணும். இதை பேஸ் பண்ணி யூ கேன் கரெக்ட் தி கிராமர் மிஸ்டேக்ஸ் அண்ட் தென் யூ கேன் பேஸ்ட் இட் எவ்ரிவேர். ஏன்னா நம்ம கண்டென்ட் போடும்போது இப்போ நீங்க இந்த ஆப்ஷனை யூஸ் பண்ணனாலும் ரைட் அ ரெஸ்பான்ஸ், என்ஷூர் தட் நீங்க டைப் பண்றதை அப்படியே காப்பி பண்ணி இந்த ஃபுல் பாட்டில் போட்டு கரெக்ட் பண்ணிட்டு தென் சேவ் பண்ணிட்டு தென் யூ கேன் சென்ட் இட் டு பீப்புள். ஓகே, நீங்க அது வந்து இமெயில் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். கிராமர்லி ஆல்சோ இட்ஸ் கைண்ட் ஆஃப் குட் ஒன்லி. அது நீங்க வந்து எல்லா பக்கமே அது வந்துடும். நீங்க இன்ஸ்டால் பண்ணிட்டீங்கன்னா மெயில் டைப் பண்ணும்போதோ லிங்க்டின் போஸ்ட் பண்ணும்போதோ இது எல்லா பக்கம் அது இருக்கும். தட் வில் ஹெல்ப் யூ டு கரெக்ட் யுவர் கிராமர் மிஸ்டேக். டோன்ட் வெரி இஃப் யூ ஆர் நாட் வெரி குட் அட் கிராமர். ஏர்லியர் டேஸ்ல அது வந்து ஒரு பெரிய ஒரு ஃபியர் ஃபேக்டரா இருக்கும். ஸோ நவ் யூ ஹேவ் லாட் ஆஃப் டூல்ஸ் டு ஹெல்ப் யூ அவுட். ஓகே, திஸ் இஸ் ஒன் வே. அது மாதிரி நீங்க எந்தெந்த கொஸ்டின் கேட்டாலும் யூ கேன் டூ திஸ். இந்த இன்டர்வியூ ப்ரிப்பரேஷன்ங்கிறது ஜாப்ஸுக்குள்ள இன்டர்வியூ ப்ரிப்பரேஷனே இருக்கு. ஓகே, அண்ட் அதர் திங் என்னன்னா ரெஸ்யூம் பில்டர். இது என்னன்னா யூ கேன் அப்லோட் யுவர் கரண்ட் ப்ரொஃபைல் வாட் எவர் யூ ஹேவ், அதை அப்லோட் பண்ணிக்கலாம். அல்லது கிரியேட் ஃப்ரம் ப்ரொஃபைல் கொடுக்கலாம். திஸ் வில் கிரியேட் ப்ரொஃபைல் ஃப்ரம் யுவர் லிங்க்டின் ப்ரொஃபைல் பேஸ் பண்ணி ஒரு ப்ரொஃபைல் கிரியேட் பண்ணி கொடுக்கும். ஸோ யூ கேன் சூஸ் விச் எவர் ஆப்ஷன் யூ வாண்ட். ஓகே, இது மாதிரி கிரியேட் பண்ணி கொடுத்துட்டீங்கன்னா ஈஸி அப்ளைல இந்த ப்ரொஃபைல் தான் எல்லா ஜாப் கிரியேட் பண்ண அந்த ரெக்ரூட்டர்ஸ்க்கும் போகும். ஸோ திஸ் இஸ் கைண்ட் ஆஃப் அனதர் ஆப்ஷன் வேர் யூ கேன் ஆட் ப்ரொஃபைல். அண்ட் ஜாப் சீக்கர் கைடன்ஸ்னு ஒரு செக்ஷன் இருக்கு. ஓகே, லிங்க்டின்ல இட்ஸ் அகைன் ஃப்ரீ தான். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், ஐ வாண்ட் டு இம்ப்ரூவ் மை ரெஸ்யூம், ஐ வாண்ட் டு இம்ப்ரூவ் மை லிங்க்டின் ப்ரொஃபைல் பேஜ், ஐ வாண்ட் டு கெட் அ ரெஃபரல். ஸோ நீங்க இதுக்கு எல்லாமே நீங்க வந்து கேன் கோ த்ரூ. ஃபார் எக்ஸாம்பிள், ஐ வாண்ட் டு இம்ப்ரூவ் மை லிங்க்டின் ப்ரொஃபைல்னா ஒரு குயிக் வீடியோ கொடுத்துருப்பாங்க, அதாவது ஒரு 10 minutes 5 minutes கொடுத்துருப்பாங்க. இது வந்து ஃப்ரீ தான். ஓகே, இது வந்து ஏதோ ஒரு கோர்ஸ்ல இருந்த ஒரு பர்டிகுலர் செக்ஷன், பட் இது வந்து உங்களுக்கு ஃப்ரீயா பார்க்கலாம். இதை கிளிக் பண்ணனா இது மாதிரி நீங்க வந்து கோ த்ரூ பண்ணலாம். ஸோ ஐ வாண்ட் யூஸ் லிங்க்டின் நெட்வொர்க் டு ஃபைண்ட் அ ஜாப். ஸோ அது இவங்க என்ன சஜஷன் சொல்றாங்க கோ த்ரூ பண்ணலாம். அண்ட் ஃபைனலி தேர் இஸ் அ செக் லிஸ்ட். ஓகே, ஸோ ஐ ஆல்ரெடி டவுன்லோடட் இட். அதை மட்டும் காமிச்சிட்டு கோ ஃபார் கொஸ்டின்ஸ். லெட் மீ நோ ஒன்ஸ் யூ ஆர் ஏபிள் டு see. தெரியுதா லிங்க்டின் செக் லிஸ்ட்?
Are you able to view the LinkedIn? Okay, good. So in the checklist, it was created by LinkedIn. Okay, that's where you find LinkedIn logo and இதெல்லாம். So இது வந்து I'll also attach here in the chat. இதை வந்து you can have it handy. So இதுல நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்தது எல்லாமே இருக்கும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எப்படி வந்து நம்ம ஒரு ஜாபுக்கு ரெலவென்ட் ஜாப் சர்ச் பண்ணணும், எப்படி we have to set up job alert and how to apply and prepare for a job. நம்ம ரெஸ்யூம் அசிஸ்டன்ட் யூஸ் பண்ணி எப்படி குட் ரெஸ்யூம் கிரியேட் பண்ணலாம். ரெஸ்யூம் அசிஸ்டன்ட் நத்திங் பட் நம்ம லாஸ்ட் வீக் பார்த்தோம் இல்லையா, resume.ai அதை யூஸ் பண்ணி எப்படி நம்ம ரெஸ்யூம்ஸ் இன்னும் எஃபெக்டிவா கிரியேட் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறது. அண்ட் கேன் அப்லோட் ரெஸ்யூம் நம்ம பார்த்தோம். அண்ட் இன்டர்வியூ ப்ரிப்பரேஷன் ஆப்ஷன் நான் காமிச்சிருக்கேன் இப்போ உங்களுக்கு, எப்படி அதை நீங்க யூட்டிலைஸ் பண்ணிக்கலாம்னு சொல்லிட்டு. அண்ட் வி ஆல்ரெடி சீன் அ டீடைல்டு செஷன் ஆன் ஹவு டு அப்டேட் யுவர் லிங்க்டின் ப்ரொஃபைல், add or update your profile photo, location, education, contact information. அண்ட் எப்படி நம்ம ப்ரொஃபைல வந்து தனியாக காமிக்கிறது, ஹவு டு மேக் யுவர் ப்ரொஃபைல் ஸ்டாண்ட் அவுட், சம்மரி இருக்கணும், ஓப்பன் டு ஒர்க் எனேபிள் பண்ணியிருக்கணும், ஸ்கில் என்டோர்ஸ்மெண்ட், ரெக்கமெண்டேஷன், ஸ்கில் அசஸ்மெண்ட், இது எல்லாமே நம்ம பார்த்துட்டோம். தட்ஸ் வை ஐம் ஷோயிங் திஸ் லாஸ். அண்ட் ஃபைனலி நம்ம எப்படி வி கேன் எக்ஸ்பேண்ட் அவர் ப்ரொஃபஷனல் நெட்வொர்க், கனெக்ட் வித் சிமிலர் ப்ரொஃபஷனல், லிங்க்டின் குரூப்ஸ். லிங்க்டின் குரூப்ஸ் நத்திங் பட் ஐ திங்க் ஆல் ஆஃப் யூ ஆல்ரெடி தெரியும். நீங்கள் லாஸ்ட் டைமே வித்யா எக்ஸ்பிளைன் பண்ணாங்க. யூ கேன் சர்ச் ஜாவான்னு போட்டுட்டு குரூப்ஸ் பார்த்தீங்கன்னாவே நிறைய குரூப்ஸ் இருக்கும். யூ கேன் கோ அண்ட் கிளிக் ஜாயின். அட்மின் அப்ரூவல் பண்ணாங்கன்னா யூ கேன் ஏபிள் டு ஜாயின் டு த குரூப். அப்புறம் ரெஃபரல்னா நம்ம இன்னைக்கு பார்த்தோம், நீங்க அப்ளை பண்ண கம்பெனில ஆல்ரெடி உங்க சம் ஆஃப் யுவர் கனெக்ஷன்ஸ் இருந்தாங்கன்னா யூ கேன் ஆஸ்க் தம் டு ரெஃபர். அண்ட் யூ கேன் ஆல்சோ கான்டாக்ட் த ஜாப் போஸ்டர். அவங்களோட ப்ரொஃபைலே இருந்துச்சுன்னா யூ கேன் டைரக்ட்லி கிவ் கனெக்ஷன் அண்ட் ட்ரை டு ரீச் தம். அண்ட் கம்பெனிஸோட லிங்க்டின் பேஜை ஃபாலோ பண்றது, நான் சொன்ன எந்த கம்பெனி வேணாலும் யூ கேன் ஃபாலோ. அந்த கம்பெனிஸோட கண்டென்ட் நீங்க வந்து கேன் என்கேஜ் வித் தி கம்பெனிஸ் கண்டென்ட். ஸோ இது வந்து இட்ஸ் வாஸ் கிரியேட்டட் பை லிங்க்டின். நம்ம மோஸ்ட் ஆஃப் திங்ஸ் இதில் பார்த்துட்டோம். கைண்ட் ஆஃப் நான் வந்து எஸ்டர்டே தான் டவுன்லோட் பண்ணேன், பட் ஸ்டில் வி கவர்ட் லைக் நம்ம செஷன்ஸே வந்து வி பிளான் சச் அ வே ஃப்ரம் ஸ்டார்டிங் ஃப்ரம் ஃபர்ஸ்ட் செஷன் டில் தி நெக்ஸ்ட் வீக் செஷன். நம்ம பிளான் பண்ணது அப்படிதான் பண்ணியிருக்கோம். அண்ட் வி கவர்ட் ஆல்மோஸ்ட் கம்ப்ளீட் ஜாப் சர்ச் செக் லிஸ்ட். ஓகே, ஐ வில் ஆல்சோ அட்டாச் திஸ். நீங்களும் இதை டவுன்லோட் பண்ணிக்க முடியும். டில் you can download this also. Okay, so we came to a conclusion. Now we can take it up if you guys have any questions. Hope you find the session useful. But இதெல்லாம் நீங்க ஃபாலோ பண்ணாவே more or less you will get into a better job. நம்ம இது வரைக்கும் நம்ம இந்த மாதிரி எதுவுமே ஃபாலோ பண்ணிட மாட்டோம். சிம்பிளி வில் go to job post and we'll simply apply and then wait for the employer response. அப்படி இல்லாம இவ்வளவு வேலை பண்ணோம்னா definitely there will be a response from the employer side and you will also get to know more about நிறைய கம்பெனிஸ், நிறைய ஜாப் ரோல்ஸ் எல்லாமே பார்க்க முடியும். So yes, now we are open for questions. Thank you, Sashi. Thank you so much. So guys, if you have any questions, please feel to put in chat or unmute yourself and ask the questions. Selvakumar has one question like, Okay, can we have another session next week for resume creation? Please cause of what to be trusted resume experience creation. So some meaning resume or CV model. Okay, so I think still we will cover it because next week's session is going to be interview tips. Technical interview and recruiters expect பண்ணுவாங்க or business people who are taking the interview expect பண்ணுவாங்க. Then when it comes to HR interview, what HR expects from the people, அந்த மாதிரி தான் பார்க்க போறோம். But still, no, if you guys really want, then maybe we can plan as a separate session because this is kind of already planned on 5 weeks. So நம்ம அதுல டைம் இருந்தா மேபி we will try to cover. அப்படி இல்லைன்னா we already covered last week. more or less கவர் பண்ணியிருப்போம். எக்ஸாக்டா இந்த ஸ்பெசிஃபிக்னு இல்லாம மேபி we will show there some of the resumes. And the next week வந்து we are planning to include at least 2 or 3 people from technical and HR to give you a different perspective. So அதனால hopefully அதுக்கே நமக்கு we have enough time. So but we will, if we really want, then probably we will plan one more session maybe after that. இல்ல அப்படின்னா then we will let you know. We can take it up sure. But நீங்க இதுக்கு முன்னாடி பண்ண லாஸ்ட் வீக் செஷன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா
மோர் ஓர்லெஸ் நம்ம கவர் பண்ணியிருக்கோம். ஒன்லி திங் இஸ் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் சிவி கிரியேஷன் மட்டும் மேபி கவர் பண்ணியிருக்க மாட்டோம் அண்ட் சாம்பிள்ஸ் காமிச்சிருக்க மாட்டோம். தட் ப்ராப்ளி வி கேன் ஷேர் இட் மேபி இன் another session. Yeah. So I also shared the YouTube link for the last week's recording. So if anyone wants to recap, you can go and watch the YouTube videos. Yeah. So any questions from anyone? Okay. So we have a Selvaraj here. So I know him from his college days through Ram. So he is someone who started preparing for placements from his college days, from second year to third year. So he started using Linux. He modified and he did a lot of Linux networking, programming, and he keep pushing to GitHub every day. Yeah. When we go to and see his GitHub profile, there will be a commit at least every day. So if you go and see, there is a timeline for him, like from the 2020 to 23, he did a lot of works in the GitHub, and he also attended various community events. He go to a lot of community events. He goes to a lot of meet people and interact with them and look for a lot of internships, and he did some great work around that. So I would like Selvaraj to share his experience with us today. Yeah, thank you, Ka. Yeah. Hey everyone. Okay, So before Selva start பண்றதுக்கு முன்னாடி Selva is also working in Bruton. yeah. So I'm currently working DevOps engineer at Bruton. So thanks for the opportunity. ஸோ பேசிக்காக நான் பார்த்தீங்கன்னா கரண்ட்டாக ஒரு 6 months DevOps பொசிஷனில் ப்ரூட்டானில் ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கேன். ஸோ இந்த 6 monthsல பார்த்தீங்க அப்படின்னா நிறையா விஷயங்கள் ஒரு நான் ஸ்டார்ட் அப்பில் ஜாயின் பண்ணி ஒர்க் பண்ணும்போது ஸோ எக்கச்சக்க விஷயங்கள் நான் வந்து லேர்ன் பண்ணிக்கிட்டேன். ஸோ டெக்னிக்கலாக பார்த்தீங்கன்னா எல்லா பேருமே ஜாப் எப்படி சர்ச் பண்ணுறது, ஸோ இந்த மாதிரி தான் நம்ம இது வரைக்கும் பார்த்துட்டு இருந்தோம். லைக் நானும் அதே இப்போ என்ன சொன்னாங்களோ அதே தான் நானும் சொல்ல போகிறேன். என்னோட காலேஜ் டேஸில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா லைக் நான் என்ன படிக்கிறது இந்த ஐடியா வந்து எல்லாத்துக்குமே ஒரு குழப்பமாகவே இருக்கும். இப்போ நான் என்ன ஜாவா படிக்கிறதா, இல்லை ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வேறு எதாவது படிக்கிறதா, என்ன படிக்கிறது அப்படிங்கிறது எல்லாத்துக்குமே ஒரு குழப்பமாக இருக்கும். நான் என்ன பண்ணுவேன்னா எல்லாத்தையுமே படிப்பேன். ஆல்மோஸ்ட் என்ன கிடைக்குதோ ஸோ அதை எல்லாத்தையுமே நான் படிப்பேன். ஸோ ஒன்று ஸ்டார்ட் பண்ணுவேன். ஸோ பாதியிலே விட்டுட்டு வேறு ஒன்றுக்கு போயிடுவேன். ஸோ என்னோடய செகண்ட் இயர்லலாம் நான் இதே தப்பை பண்ணிக்கிட்டு தான் இருந்தேன். ஸோ ஒன்ஸ் தேர்ட் இயர் பார்த்தீங்கன்னா ஒன்றை எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா அதை கம்ப்ளீட்டாக நம்ம ஃபுல்லாக ஃபினிஷ் பண்ணணும். ஸோ இதை ஒன்று வந்து எப்படி கம்ப்ளீட் பண்ணுறது, யூ ஹாவ் ஒரு ஸ்கில்லை மட்டும் நீங்கள் வந்து தெளிவாக கற்று வச்சுக்கங்க. அப்புறம் இருக்கிற எல்லாத்துலேயுமே ஒரு சின்ன ஐடியா இருக்கணும். ஸோ இது வந்து ஒரு ட்ரிக்கு. ஸோ ஒரு கம்பெனிக்குள்ளே போகணும் அப்படின்னா ஏதோ ஒரு ஸ்கில்லை வந்து நீங்கள் ஸ்ட்ராங்காக இருக்கணும். ஓகேங்களா? ஸோ இது வந்து ஒரு மெயினாக நான் பார்த்து ஸோ எனக்கு வந்து எது வருதோ ஸோ நான் அதை வந்து நான் தெளிவாக படிச்சுக்கிட்டேன். அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு வந்து ஒரு 6 months பார்த்தீங்கன்னா ஒரு இன்டர்ன்ஷிப் வேணும் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு சூழ்நிலை வந்துச்சு. ஸோ அப்போ நான் என்ன பண்ணேன், 6 months பார்த்தீங்கன்னா அது டெம்பரவரியாக எந்த ஒரு கம்பெனியுமே கொடுக்க தயாராக இருக்க மாட்டாங்க. நான் நிறைய கம்பெனிக்கு அப்ளை பண்ணிட்டேன். ஸோ அவங்க என்ன சொன்னாங்கன்னா, நான் உனக்கு இன்டர்ன்ஷிப் தரேன், நீ என்கிட்ட ஃபுல் டைமாக வருவியா அப்படின்னு தான் அந்த கொஷின் வந்து இருந்துச்சு. இல்லைங்க, நான் அந்த 6 months நான் உங்களுக்கு எந்த அளவுக்கு என்னோட எஃபர்ட் போட முடியுமோ அந்த எஃபர்ட் போட்டு நான் அந்த அளவுக்கு உங்களுக்கு நான் வந்து ஒரு ப்ராஃபிட்டாக தான் நான் இருப்பேன் அப்படின்னு நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணேன். ஸோ எல்லா கம்பெனிஸுமே இல்லை நாங்கள் ஃபுல் டைமாக இருந்தால் மட்டும்தான் நான் உங்களுக்கு வந்து ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கொடுப்போம், இல்லை அப்படின்னா நாங்கள் யூ கேன் லீவ் அந்த மாதிரி தான் சொன்னாங்க. ஸோ அப்போ நான் வந்து ஒரு கோயம்புத்தூர் தான் எனக்கு எங்கள் காலேஜில் இருந்து பக்கமாக இருந்துச்சு. ஸோ நான் என்ன பண்ணேன் அப்படின்னா வாக் அண்ட் த்ரூ நான் நடந்து போய் ஒவ்வொரு கம்பெனியாக ஏறி இறங்கணும்னு வச்சுக்கோங்களேன். எல்லா கம்பெனிக்குமே நான் போயிட்டு அப்ரோச் பண்ணேன். ஸோ எப்படி வந்து நான் ஜாப் வாங்குறது, ஸோ இந்த மாதிரி எனக்கு இந்த ஸ்கில் இருக்குது, ஸோ உங்கள்கிட்ட இந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இருக்கா அப்படின்னு கேட்பேன். ஸோ அவங்க வந்து லைக் எல்லாருமே என்ன சொல்லுவாங்க அப்படின்னா உனக்கு என்ன தெரியும் அப்படிம்பாங்க. எனக்கு என்ன ஸ்கில் இருக்குது, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அன்றைக்கி வந்து நான் ஒரு ஃப்ரண்ட் அண்ட் டெவலப்மெண்ட் தான் எனக்கு தெரியும். ஸோ இதுதான் எனக்கு தெரியும். பேக் எண்டில் வந்து கொஞ்சம் ஐடியா இருக்குது, அதுக்கப்புறம் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் சைடு கொஞ்சம் தெரியும், இந்த மாதிரி தான் சொல்லிட்டுருப்பேன். ஸோ அப்போ வந்து அவங்க எல்லா பேரும் என்ன சொன்னாங்கன்னா, நீ 6 months தான் இருக்க போகிற, ஸோ இதை வச்சு நாங்கள் உனக்கு வந்து எதுவுமே ப்ரொவைட் பண்ண முடியாது அப்படின்னாங்க.
அட்லாஸ்ட் ஃபைனலி நான் வந்து ஒரு கம்பெனியை வந்து ஜாயின் பண்ணேன். ஸோ அங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஒரே ஒரு தான் சொன்னாங்க, நீ கேட்குற ஆப்பர்ச்சுனிட்டிலாம் என்னால் கொடுக்க முடியாது, இங்கே வந்து ஒரே ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இருக்குது, ஃப்ளட்டர் டெவலப்பர், நீ அதை செய்கிறியா அப்படின்னாங்க. ஓகே, ஐ எம் ஓப்பன் டு தட். என்னால் அதையுமே நான் எடுத்துக்கிட்டு நான் ஃப்ளட்டர் கற்றுக்கிட்டு ஒர்க் பண்ணேன். ஸோ இதில் என்ன ஒரு விஷயம்னா, நீங்கள் எப்படி அந்த கம்பெனியெல்லாம் அப்ரோச் பண்ணுறது, அதான் நான் இப்போ சொல்ல போகிறேன். ஈவினிங் நான் டுமாரோ வந்து நான் ஒரு கம்பெனிக்கு போகிறேன் அப்படின்னா, ஸோ அன்னைக்கு நைட்டே உட்காந்து லிங்க்டின்ல என்னால் எவ்வளோ கம்பெனிஸ் எடுக்க முடியும், ஸோ அரௌண்ட் கோயம்புத்தூர் எடுத்துக்கிட்டேன் அப்படின்னா, கோயம்புத்தூரில் என்னென்ன கம்பெனியெல்லாம் இருக்குது அப்படின்னு நான் சர்ச் பண்ணேன். இதில் மேபி டைட்டில் பார்க் இதுக்குள்ளெல்லாம் நம்ம வெளியே விட மாட்டாங்க. இதை தவிர ஸ்டார்ட் அப்ஸாக நிறையா கம்பெனிஸ் இருக்கும் அக்ராஸ் சென்னையாக இருக்கட்டும், கோயம்புத்தூர், பெங்களூர். ஸோ அதில் ஒர்க் பண்ணுறவங்க பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 10 to 50 பீப்புள் தான் இருக்கிறதே. ஸோ நீங்கள் அந்த மாதிரி கம்பெனியை சூஸ் பண்ணி, ஸோ அந்த கம்பெனியோட அட்ரஸ் எல்லாமே நீங்கள் எடுக்க முடியும். அப்போ தான் நீங்கள் டேரெக்டாக அந்த கம்பெனிக்கே நீங்கள் உள்ளே போக முடியும். இல்லை ஒரு நிறைய பேர் இருக்கிற கம்பெனி இருந்துச்சு அப்படின்னா உள்ளேயே உங்களை விட மாட்டாங்க. ஸோ அதனால் நான் இந்த மாதிரி கம்பெனியை சூஸ் பண்ணி தான் போனேன். ஸோ இந்த மாதிரி போயிட்டு அட்லாஸ்ட் எனக்கு வந்து ஒரு இன்டர்ன்ஷிப் கிடச்சிது. ஸோ அதுக்கப்புறம் எனக்கு ஒரு குட் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி குரூட்டானில் கிடச்சிது. ஸோ இப்போ எனக்கு குரூட்டானில் நல்லாவே போயிட்டுருக்கு. என்னால் நிறையா கற்றுக்க முடியுது. ஆல்மோஸ்ட் எல்லாமே ஒரு விஷயத்த வந்து ரியல் டைமாக நிறைய விஷயங்கள் பண்ணி பார்க்க முடியுது. நான் எல்லாமே என்ன சஜஸ்ட் பண்ணுவேன்னா, ஸோ யாராக இருந்தாலும் எனக்கு இதுதான் வேணும், நான் வந்து இந்த பொசிஷன் தான் வருவேன், அதை மட்டும் நீங்கள் சூஸ் பண்ணிடாதீங்க. லைக் எந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இருந்தாலுமே நீங்கள் அதை எடுத்துக்கிட்டு பண்ண தயாராக இருங்க. லைக் நான் வந்து என்னால் வந்து ஜாவா ஸ்கிரிப்ட் மட்டும்தான் பண்ண முடியும், எனக்கு அது மட்டும்தான் தெரியும், ஜாவாவில் போட்டாங்கன்னா என்னால் ஜாவா பண்ண முடியாதுன்னு இருக்காதீங்க. எதுவுமே ஒரு 5 days நீங்கள் லேர்ன் பண்ணீங்க அப்படின்னா அதுவுமே பாசிபிள் தான். ஸோ நிறையா கற்றுக்குங்க நீங்கள். ஆனால் பர்டிகுலராக ஏதோ ஒரு டொமைனில் நீங்கள் ரொம்ப ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக இருங்க. ஸோ அதுதான் நம்ம நெக்ஸ்ட் மூவ் ஆக ஸோ நம்மளோட க்ரோத் வந்து அதிகமாக இருக்கும். அதே நேரம் நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்களோ அதை வந்து ஒரு சோர்ஸாக ஸ்டோர் பண்ணி வைங்க. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நிறைய பேர் சொல்லுவாங்க, இந்த மாதிரி நான் ஜாவா டெவலப்பர், ஃபுல் ஸ்டாக் டெவலப்பர், என்ன பண்ணியிருக்கீங்க அப்படின்னு கேட்டால், இந்த மாதிரி நான் ஒரு சின்ன அப்ளிகேஷன் பண்ணியிருக்கேன். சரி, அந்த அப்ளிகேஷனை காட்ட முடியும் அப்படின்னு கேட்டால், இல்லை நான் அதை என்னோட ஓல்டு லேப்டாப்பில் இருக்குது, இந்த மாதிரி நிறையா சொல்லுவாங்க. பட் அப்போ வந்து ஒரு ரெக்ரூட்டர் பார்த்தாங்க அப்படின்னா, இவன் சொல்கிறான், பட் ஆனால் இவன் செஞ்சிருக்கானா இல்லையா அப்படிங்கிற ஒரு நம்பிக்கை வந்து அவங்களுக்கு இருக்காது. இதுவே நீங்கள் ஏதாச்சும் ஒரு சோர்ஸ் கோடை வந்து நீங்கள் எங்கேயாச்சும் ஒரு பக்கம் அப்லோட் பண்ணி வைக்கிறீங்க, இல்லை நீங்கள் ஏதாச்சும் ஒரு விஷயம் கற்றுக்கிருக்கீங்க, அதை வந்து நீங்கள் ஒரு பிளாகாக எழுதலாம். மெயினாக கம்பெனி ஃபோக்கஸ் பண்ணுறது 3 விஷயம்தான். ஸோ ஒன்று ஹலோ சாரி கேக்குது சில்வா, இடையில மட்டும் ட்ராப் இருந்துச்சு, கேக்குது. ஸோ மெயினாக கம்பெனி ஃபோக்கஸ் பண்ணுறது ஒரே ஒரு 4 விஷயம் தான். ஸோ பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்கள் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பார்ப்பாங்க. ஸோ அதுக்கடுத்து உங்களோட ப்ராஜெக்ட்ஸ் நீங்கள் என்ன பண்ணி வச்சுருக்கீங்க அப்படின்னு பார்ப்பாங்க. ஸோ அதுக்கடுத்து எஜுகேஷன், இது வந்து ஒரு லோயஸ்ட் ப்ரியாரிட்டி வச்சுக்கலாம், ஓகேங்களா. எஜுகேஷன் மோஸ்ட்டாக இப்போ ஸ்கில்ஸ் தான் ஆயிடுச்சு. அடுத்து டெக்னிக்கல் ஸ்கில்ஸ். ஸோ இந்த 4 விஷயம் தான் ஒரு ரெஸ்யூமில் மோஸ்ட்டாக பார்க்கப்படுற விஷயங்கள். ஸோ ப்ரெஷராக இருக்கையில் நமக்கு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வந்து அதிகமாக இருக்காது. ஸோ மேபி ஒரு இன்டர்ன்ஷிப் அந்த மாதிரி நம்ம ட்ரை பண்ணி ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வச்சுக்கலாம். ஸோ ப்ராஜெக்ட்ஸ் கண்டிப்பாக ஒரு எந்த கம்பெனியாக இருந்தாலுமே கண்டிப்பாக ஒரு ப்ராஜெக்ட்ஸ் வந்து மோஸ்ட்டாக ஃபோக்கஸ் பண்ணுற ஒன்று. அதுக்கடுத்து டெக்னிக்கல் ஸ்கில்ஸ். இந்த டெக்னிக்கல் ஸ்கில்ஸே உங்கள் ப்ராஜெக்ட்ஸ் வச்சு தான் டிசைட் பண்ணுவாங்க. நீங்கள் உங்களுக்கு என்ன தெரியும், ஆல்மோஸ்ட் உங்கள் ரெஸ்யூம் வந்து ஒரு இன்டர்வியூவே வைக்கிறாங்க அப்படின்னா என்ன பண்ணி வச்சுருக்கீங்க, அதுக்கப்புறம் தான் உங்களை வந்து ஓகே ஒரு ட்ரஸ்ட் பண்ணி இன்டர்வியூக்கே கூப்பிடுவாங்க. ஸோ இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் நீங்கள் ஸ்டோர் பண்ணுங்கள். ஒரு அசட்டாக ஒரு சோர்ஸ் வந்து நீங்கள் எங்கேயாச்சும் ஸ்டோர் பண்ணிகிட்டே வாங்க, ஒரு காலேஜ் ஃபஸ்ட் இயர் டு நீங்கள் ஒரு இன்டர்வியூ போகிற வரைக்குமே. ஸோ இதெல்லாமே நான் என்னோட காலேஜ் டேஸில் நான் லேர்ன் பண்ணிக்கிட்டது. எதை எடுத்தாலுமே நீங்கள் அதை பண்ணி பாருங்க. ஒரு விஷயத்த கண்டு இதை நான் என்னால் பண்ண முடியுமா, பண்ண முடியாதா அப்படின்லாம் பயக்காதீங்க. ஸோ ஒன்ஸ் நீங்கள் உள்ளே போயிட்டீங்க அப்படின்னா நீங்கள் எல்லாமே கற்றுக்கலாம். ஸோ அதுதான் நான் இது வரைக்கும் லேர்ன் பண்ணிக்கிட்டது. ஸோ தேங்க்யூ. அவ்வளோதான். தேங்க்ஸ் செல்வா, தேங்க்யூ. அண்ட் நான் வந்து சேம் செல்வா சஜஸ்ட் பண்ண மாதிரியே தான், லைக் வாட் எவர் யூ ஆர் டூயிங், எங்கேயாச்சும் வந்து உங்களை நீங்களே ப்ரொமோட் பண்ணுங்க. புட் இட் இன் GitHub ஆர் LinkedIn. உங்க ஸ்கில்ஸ் அப்டேட் பண்ணிட்டே இருங்க, கீப் லேர்ன் பண்ணிட்டே இருங்க. ஸோ தட் பீப்புள் வில் நோ யூ, நீங்க பண்ணுவீங்க, உங்களுக்கு அது ஆல்ரெடி தெரியும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பீப்புள் வில் பிலீவ். as Sasi suggested, so keep ப்ரொஃபைல் வந்துட்டு ஒரு 3 to 4 பிளாட்ஃபார்ம்ஸ்ல கிரியேட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. அதை ரெகுலரா அப்டேட் பண்ணுங்க. லைக் எவ்ரிடே ஹவு சோஷியல் மீடியால போய் நம்ம டெய்லியும் வந்து செக்இன் பண்றோமோ அதே மாதிரி அங்கேயும் போயிட்டு செக் பண்ணுங்க, என்ன நம்ம ஆல்ரெடி அப்ளை பண்ண ஜாபுக்கு என்ன ரெஸ்பான்ஸ் வந்திருக்கு,
தென் இப்ப என்ன நியூ ஓப்பனிங்ஸ் இருக்கு, அதுக்கு ரிலவெண்டா நம்ம ப்ரொஃபைல் இருக்கா, இல்ல எங்க ஸ்கில்ஸ் மேட்ச் ஆகல, என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அனலைஸ் பண்ணுங்க. கீப் அனலைசிங் ஸோ தட் உங்களுக்கு தெரியும் எந்த ஏரியா வேணும் ஃபோக்கஸ் பண்ணணும், எங்க இம்ப்ரூவ் பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு. ஸோ தட் தென் வந்துட்டு ஓப்பனிங்ஸ் வந்துட்டு செக் பண்ணிட்டே இருங்க. ஆஸ் வெல் நம்ம வாட்ஸ்அப் குரூப்லயும் நம்ம ஷேர் பண்ணிட்டே இருப்போம். ஸோ அகெயின் நான் எங்க கம்யூனிட்டி யூஆர்எல் நான் ஷேர் பண்றேன். ஸோ அதில் ஜாயின் பண்ணுங்க. ஸோ தட் அங்க இருக்க ஜாப் போடுறாங்க அப்படின்னா அந்த ஜாப் டிஸ்கிரிப்ஷனை வந்து ஃபர்ஸ்ட் கிளியரா அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ அப்பதான் வந்துட்டு லைக் நம்ம இதுக்கு தெரியும் இந்த ஜாப்க்கு நம்ம வந்து எலிஜிபிளா இருப்போமா, லைக் ஆஸ் சசி மென்ஷன் லைக் எவ்வளோ மேட்ச் ஆகுது ப்ரொஃபைல் வந்துட்டு நம்மளோட ஸ்கில் செட்டுக்கும் அந்த ப்ரொஃபைலும் எவ்வளோ மேட்ச் ஆகுது அப்படிங்கறது வந்து அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கோங்க. அதுக்கு ஏத்த மாதிரி அப்டேஷன் பண்ணுங்க. பட் அது ட்ரூவா அப்டேட் பண்ணுங்க. உங்களுக்கு அது மேட்ச் ஆகும், உங்களுக்கு அது தெரியும் அப்படின்னா ட்ரூவா ப்ரொஃபைல்ஸை அப்டேட் பண்ணிட்டே இருங்க. Super. So, Menaka, just one last thing நான் add பண்ணிடுறேன். So, thank you so much, Sasi. Actually, so job search பண்றதுல இவ்வளவு நுணுக்கங்கள் இருக்கான்ட்டு ஸோ நீங்க சொல்லதான் தெரியுது. ஏன்னா இவ்வளோ சைட்ஸ், அதுல நிறைய பிளாட்ஃபார்ம்ஸ் நமக்குமே தெரியாம தான் இருந்துச்சு. ஸோ அதான் என்ன, ஒருத்தர் ரீச் அவுட் பண்றதுக்கு 10 பேர்த்த ரீச் அவுட் பண்ணா கொஞ்சம் உங்களோட என்ன சொல்றது, ஜாப் சர்ச்சுக்கான வேலை வந்து கொஞ்சம் ஃபாஸ்டா நடக்கும். ஸோ இதில் தான் அப்லோட் பண்ணணுமா, அதில் தான் அப்லோட் பண்ணணுமா, நிறைய பேர் அந்த கொஸ்டின்ஸ் கேட்டிருக்காங்க எங்களுக்கு. ஸோ எந்த பிளாட்ஃபார்ம்ல அதிகமாக மக்கள் இருக்காங்க அப்படின்ட்டு. ஸோ நம்மளை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு 10 கம்பெனி ஒரு பிளாட்ஃபார்ம் இருக்கு, இன்னொரு பக்கம் 100, இன்னொரு பக்கம் 1000 இருந்தாலும் ஸோ நம்ம எல்லா பக்கமே நம்ம ப்ரொஃபைல நம்ம அப்டேட் வச்சுட்டே இருப்போம். ஸோ நம்ம ஜாப் சர்ச் பண்றப்போ ஸோ சொன்ன மாதிரி எல்லா பக்கமே நீங்க உங்களோட ப்ரொஃபைல் நீங்க அப்லோட் பண்ணிக்கலாம். செகண்ட் வந்து நம்ம நேத்து சிபி செந்தில் அப்படின்ட்டு ஒரு பையன் மெசேஜ் அனுப்பிச்சாங்க, சரிங்களா? ஸோ அவங்க வந்து என்ன பண்ணாங்கன்னா, ஸோ ஜாப் சர்ச் பண்ணதுக்கு மெயினா இந்த ஆஃபர் கிடைச்சதுக்கு, ஸோ நாளையிலேருந்து ஆஃபர் கிடைச்சிருச்சு, நாளைக்கு ஜாயின் பண்ண போறாங்க, சரிங்களா? பாஸ் என்டர்பிரைசஸ் அப்படின்ட்டு மதுரையில. அவங்க .NET டெவலப்பர் தான் மெயினா பாக்குறாங்க. ஸோ அவங்க டாஸ்க் வச்சதே வந்து ஒரு குட்டியான டாஸ்க் கொடுத்துட்டு .NET MVCல என்ன சொல்றது, கிரட் ஆப்ரேஷன் அப்படிம்பாங்க. ஒரு எப்படி ஒரு டேட்டா வந்து கிரியேட் பண்றது, எப்படி அப்டேட் பண்றது, எப்படி ரீட் பண்றது, டெலிட் பண்றது, எல்லாமே டேட்டா பேஸ் கூட இன்டராக்ட் பண்ணி ஒரு அப்ளிகேஷன், அந்த மாதிரி ஒரு சின்ன டாஸ்க் கொடுத்து அதை பார்த்துருக்காங்க. ஸோ கண்டிப்பா உங்களால ஒரு ஹேண்ட்ஸ் ஆன் இருந்து ஒரு ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ்ல இந்த கிரட் ஆப்ரேஷன் பண்ண முடியும்னா ஸோ டெக்னிக்கலா யூ ஆர் கேப்பபிள். அது ஒண்ணு, அது கண்டிப்பா ஏதோ ஒரு கம்பெனிக்கு அந்த ஸ்கில் தேவை. ரெண்டாவது என்ன அப்படின்னா, ஸோ கடந்த ஒரு 20 நாளா ஒரு நாளைக்கு 40 to 50 கம்பெனி ஆன்லைன்ல அப்ளை பண்ணுவாங்களாம். ஸோ மினிமம். ஸோ அதுல வந்து வர்றதே பார்த்தீங்கன்னா 1 or 2 ரெஸ்பான்ஸ் தான் வரும். அது நம்ம இன்னைக்கு அப்ளை பண்றதுக்கு 10 நாள் கழிச்சு வந்துருக்கு. ஸோ அதனால அங்க என்னன்னா, இந்த 20 நாளுமே கண்டினியூஸா 40 கம்பெனிஸ்க்கு அப்ளை பண்ணிட்டே இருந்திருக்காங்க. ஸோ அந்த கன்சிஸ்டன்சி என்ன பண்ணுச்சு அப்படின்னா, மொத்தமா வந்து ஒரு 30 கம்பெனி கால் பண்ணதுல ஸோ அதுல நம்ம ஷார்ட் லிஸ்ட் ஆகி ஸோ அதுல நம்ம இன்டர்வியூ, டெக்னிக்கல் வைப்பாங்க, ஆப்டிடியூட் வைப்பாங்க, எல்லாமே முடிஞ்ச வரையில 2-3 கம்பெனி வந்து கடைசியா இந்த கம்பெனில மொத்தம் 3 கம்பெனில ஆஃபர் வாங்கலாம். ஸோ அதுல பாத்துக்கங்க. ஸோ கன்சிஸ்டன்டா நீங்க ரெகுலரா அப்ளை பண்ணிட்டு இருக்கப்ப சேம் ஸ்கில்ஸ்க்கு நிறைய வாண்டட் இருக்கு. பட் அந்த கன்சிஸ்டன்சி நிறைய பேருக்கு மிஸ் ஆகுது. ஸோ இப்போ நீங்க செல்வராஜ் எக்ஸாம்பிள் எடுத்துக்கங்க, முன்னாடி விக்னேஷ் எக்ஸாம்பிள் எடுத்துக்கங்க, கோகிலாவோட எக்ஸாம்பிள் எடுத்துக்கங்க. ஸோ எல்லாருமே என்ன பண்ணாங்கன்னா, இன்னைக்கு 50 கம்பெனி அப்ளை பண்ணிட்டேன், காலே வரலன்ட்டு அடுத்த நாள் கம்பெனி இல்லை. ஸோ அதுக்கடுத்து 50 கம்பெனியை தேடி போனாங்க. ஸோ அந்த கன்சிஸ்டன்சி இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் when you come for job search. ஸோ சசி ஃபர்ஸ்ட் செஷன்ல சொன்ன மாதிரி ஸோ அவர் தெளிவாக சொல்லியிருந்தாரு, எப்படி நீங்க உங்க மைண்டை வச்சுக்கணும், ஒரு ஐடி இண்டஸ்ட்ரியில வரணும், ஜாப் சர்ச் இந்த ஒரு கோல்ல இப்போ இருக்கீங்க அப்படிங்கிற பத்தி சசி தெளிவாக சொல்லியிருந்தாரு. ஸோ அதான் இப்போ உங்க மைண்ட் செட் இருக்கணும். ஸோ உங்களோட டெக்னிக்கல் ஸ்கில் ப்ரோக்ரெசிவா இருக்கணும். சேம் நீங்க அது ஒரு லெவல் வந்துட்டீங்க, கண்டிப்பா கம்பெனில கிளியர் பண்ற அளவுக்கு இருக்கு அப்படிங்கிற யாராச்சும் ஒரு எக்ஸ்பர்ட் சொன்னாங்க அப்படின்னா, அடுத்து உங்களோட ஃபோக்கஸ் மோர் ஆன் த ஜாப் சர்ச் இருக்கணும். பேரலா அதுக்கான எஃபர்ட்ஸ் நீங்க டெக்னிக்கலையும் போட்டுட்டே இருக்கணும். ஸோ அதுல நீங்க நிறையவே கான்சன்ட்ரேட் பண்ணணும். ஸோ இந்த டிப்ஸ் வந்து நிறைய ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். ஸோ இது எல்லாமே நீங்க ஃபாலோ பண்ண ட்ரை பண்ணுங்க. அடுத்த ஏதாச்சும் டவுட்ஸ் இருந்துச்சுனாலும் நம்மளோட குரூப்ல கேளுங்க, உங்களோட லிங்க்டின் பிளாட்ஃபார்ம் யூஸ் பண்ணிட்டு ஸோ எல்லாத்துக்குமே மெசேஜ் பண்ணுங்க. வில் ட்ரை டு ஹெல்ப். சூப்பர். ஸோ தேங்க்யூ சசி. ஸோ தான் நான் சொல்லணும்னு நினைச்சேங்க. ரொம்ப ரொம்ப தேங்க்யூ. No problem.
ஸோ நீங்க ஆல்வேஸ் அ பில்லர் வச்சுக்கோங்க. ஸோ குட் அண்ட் சசி இந்த டீம் பார்த்தீங்கன்னா எப்பவுமே யூஆர் ஆல்வேஸ் சப்போர்ட்டிவ். ஸோ அந்த விஷயம் வந்து டெஃபினெட்லி நீட்ஸ் ஃபார் த சொசைட்டி. தேங்க்யூ ஸோ மச். சூப்பர். Menaka, so that's it from my side. Yeah. So guys, if you have any questions இருந்துச்சுன்னா chatல போடுங்க, or else உங்களுக்கு இப்ப கொஸ்டின்ல லெட்டரா வருது அப்படின்னாலும் you can use that WhatsApp group. நீங்க அதுல வந்து நீங்க உங்களோட கொஸ்டின்ஸை போஸ்ட் பண்ணுங்க. ஆன்சர்ஸ் ராம் சசி someone will உங்களுக்கு வந்துட்டு கைட் பண்ணுவாங்க. தென் உங்களோட ப்ரீவியஸ் செஷனோட ரெக்கார்டிங்ஸ் வேணும் அப்படின்னா யூடியூப்ல அவைலபிளா இருக்கு. நானும் பிளேலிஸ்ட் URL ஷேர் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ தட் யூ கேன் ரெஃபர். அண்ட் உங்களுக்கு ஏதாவது ஃபீட்பேக், சஜஷன்ஸ் ஆர் நெக்ஸ்ட் செஷனுக்கான எக்ஸ்பெக்டேஷன்ஸ் ஏதாச்சும் இருந்தாலும் அந்த ஃபீட்பேக் ஃபார்ம் ஃபில் பண்ணுங்க. ஸோ தட் we can understand உங்களுக்கு என்ன எக்ஸ்பெக்டேஷன் இருக்குன்னு அதை வந்து நெக்ஸ்ட் செஷன்ல வந்து we can cover that as well. Yeah. சூப்பர். மேனகா, மேபி அந்த ஃபீட்பேக்ஸ் வேணும்னா நீங்க குரூப்லயோ இல்ல செஷன்ஸ்லயோ அடுத்து அதை மட்டும் ஷேர் பண்ண முடியுமா? ஸோ நம்ம அதை மட்டும் நம்ம பண்ணுவோம். ஸோ பப்ளிக்கா ஷேர் பண்ணலாம் என்ன மாதிரி வந்துச்சு அப்படிங்கிறது. ஸோ நம்ம நெக்ஸ்ட் செஷன் அதுல ஷேர் பண்ணுவோம். Yeah, sure. Thank you everyone, and special thanks to Selva and Yogesh also joining us today and be with us. Selva's experience plus Yogesh was always supportive in terms of creating designs and promotion for these sessions. And as you know, Menaka, so background work ellame ipo pola நம்ம Menaka தான் பண்றாங்க. Thank you Menaka for doing all this and posting this event. Super, ma. Thank you everyone. Take care. So if you have any queries, do post in group. So nalla enoda LinkedIn profile la check பண்ணுங்க. Super. Thank you Sasi. You lined up. Yeah, thank you. Take care. Enjoy your Sunday.